شو عليه خانه دي قوتشك وين شو تعمول يا توزيش prostitut شاش مدردو هو اربوسو دين تعلمت شو بايمر توك شو يقتي دولار دوك شو متعن هيك نيس سيجع متك بكون سيجع عدا لا دور سيجع تشيخ دا لا دور اتغاش شو تيلون شتا شيل شو اي قال دال دات قدين هو جاي كان جاري دا كذات دوك شي جور ايه حديث دالش نان دين جيشن يوحنا وصل مسح شو جوش ما يشو شو بايمر بو تي باغاليات تو بقى عليه لوش دقه جوبامي جوبنوي مجاج جوبامي دي شوكشو لو بعده شو بايمر بو سبيتو شوكو حديش ديتنيشن ده انا معايا ديال شو يش يا شي بايمر انت بياخلو شو شي ولا جرأت ده توتي على دولي تعبيد دولش ايه ترومكش دو دين هو الوقت دو الله هو بوخا خلي ما يلا دو يستخيال بدك بقى لا ايش بولا بولتي يبول لي عاي ولا واخا بول حيلا هو بول دي عدك دلكت دوش عايسولي تك دي ايه يستخيال بول وقع شو دين تعليشي ها وهيك كراستك الدين الليش ذات الدين شو عندك حلادو هرخدو بوي هرخوي ور هاوتي نوختي اردن لي واش بربوش ناخل بوش بو شو دين انت ها نوختي بيدافيلي انцест насилие изнасилование замужних женщин а рабство нохчи дин ходин ди абубош буч нохчи да ich treu gedin zaditsen ich treu gewitsen da Batman Rambo unaden chibur monater ne ço dikkant üyezkant o her molat degning tane yol hoçun git tak mayater gryobanı ублюдок هر میچاوی ایتمک شوالیشی و چواتانی هر میچاوی ایتمک شدو هنگی ایتمک شوارش یه ده دکتر هرویت تر هاکنتی خود شوگه هاک چوه بگوی قران چوه حدیشگه صده ولا تگوات بوقس صده ولا هاتی خود چوه صده هم دات کن سوی گرزن لردت شو نیری شو گرزن لردت تر Allah reis koyulun savaş. Vendetta, bosso dinja dobri povaš jac i barka. I prema še tronti, a nagnuti ruke za ježa. Her huyu вообще rezi, her ron nisfo, da mojti. Rezi. Do an rob sadel de gozo an zerutsu işte. Tüm $1 milyon tadelde. Söyle ha. Kiro ara metto. Ben solma vaya. Evet. Tüm son Jim hoch was auch noch zu ey. Daar echt gewoon met gerelateerd die pagel zo Europa Duits van zij duizels bele pedofiel bij maar die bos ook Duits van Ashel Allah gebaz nas iets dat metal بعد النخ بو تونكشان دوم Deutsch her giderش بلاد Просто دي عرب وكولتور بريديجات يا شو أوروبية كم تك بورشة يا شو تعلق تا تك يا شو يتشو Allah هو Allah هو çok değerli. Vendetta, Tomso, c'ho questo un video. Khashwaya. ها؟ Vendetta. Tomso, c'ho questo nello video ياتت عشان اورا عندي عندك انتريس ياتت بويز. Kontekst ويرزن يري اللي بقى دشت بارت. Какой контекст? Что комментарии по поводу этого это. Аллах Абдушакарани и прочие смешные вещи. Нахрен мне это нужно? Уже я заколебался. Awkward, но...
هو فيمينيست وخانن شريعتك فيمينيست وش نبايك تو دالش ان بوشي بس نا اخر ما خايت عارف اذا وشا شويتر شاعر وقتانه تمنى ما سلاقش ات بچي بزيتي تويتر ورسوشا تيجا ارت وقتان Nu, im specoperațier is do are roați băiat de negoațăr analne bosa noalne oațăr ne Buterbrodović Krim ne Buterbrod Цубар și представьте шал происшествие Швеция хали хуш до хочу пачна har ju quaxet Швеция хали хуш до хочу пачна har ju quaxet поверхностно дычится, надеюсь, что. Харшал проститутка, сар мою. Это? Да, свободне. 1,300,000 долларов. Я не пойму, 1,300,000 хокунах дал хер ишта цанцана метахил цасурч духун я буду я не пойму. Bayağı yaş, Igor Şmarko var mıcad, zun bayağı yaş da video müziğe. Tu presya göç, karar çavar. 1,300,000 her hokuna hudo yani pemo. Zun del madakti, yuvayn huwa. Свободне hokun milor Davudov boş. Vat çuçun çirkayık yalar. Чиркаек ярал, короче. Я куна 1,300,000 дал. Вот хан гудина я отсюда я творишься просто вообще. Даже из сценария, а. As oku. Ахча тумсуна мухул хау. Тумсу, короче, дати ахч тумсуна хадайтан до кедаук далилурак. Та нах яца там эшкал то безак элой беза Ne. Свобода. Çek hada etin hone gindat. İkitiyem yo. İza zaras zum gişta doytur daçes. То есть это понятно. Они такие тупые, цебарцу. Ой, вот тут понял, что дучдек. А tu куда что? Да, но хунден хау. İnsanı putin jihada u so masana şer xwatoyach Allah wasun nikhrnatso ut asara tabuya jihada dir madar tab yakubovic mikroongeni ta chobel tumsu san say studin ras السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والألوية ونجريته سяхола прижит Аллаху смотрящими за большегрудыми вот этими путанессами смотрящему о боже вахин аз буя жихадди модер хуза сахан няц просто умсу зан вахин а это Европ мялю хяхкола тевч муджачеш камера ala таштак сауи галок шдох швек бош техит да то нахуй нош та гёц дагает Мял хасырдыр, ха? Не, хотя он сделал то, что не сделал никто. Ю хокуна иштаунерин сончерка туда-сюда бошта. Ю 1,300,000 штукуна луш. Her hudinu ваца. Her му. Kovyak, sam olar. Свободно, хоко кидает беш на 1,300,000 кидает беш. Ну, система вообще. Я не пойму, просто особо хан. Буду лак, вот выпучать, что ну, ехать на то, что объяснять, не дарится. Вернее, сон. Свободно işte. Это знаешь. Слухай, що Ersadik diye şu mühendis слухай, що це. Yalnız boncuğum sanırım. Allah, bu da ne iş?
حاجة هنت شون إموه أبيسني دينا تتوزك هو شموه قيادة تنا تفيدتنا هنت شتاتشيرا قيخ يوتو يوخ رعو كرويتشي تيخش يرعو كغلوكم كويرت قيادتو أتوم أشور الميرا كرويتشي تانا واشتا الله ووري انتنا إذا تقولتنا Потом 1,300,000, короче, кидняют Кёцу. И сейчас هم يشتونا объяснить, даешь, и тиеш неверующие, неверующие, كبيك تيسو كبيك استعملت يول ما جابتها عشان شو الله وحلوشك تمشوا просто هي توالر سو أتذكر что не الله هداية رسول просто سو هي توال شو سند اشتاتيشم كيفير خلتلا سونا я тоже хочу верить что тузик короче и в огне не горит и в воде не тонет и что Шмаков наш брат мусульманин и что замдиректор электросвязи можно работать будучи короче салафитом ваххабитом и что отсмелдал هم نحصل تيش لا سمونا تون تعورة تاني شماكو أهل السنة والجماعة وإبراهتو هتستيجي تيجي Почему что феминист у эльчи тишле асун дальше дать он дальше долго до хархетич ويشي ميوات короче ويشي عمبل بن عمبلون تدور سهل على بس هو ديك والله خطيتي ويرتي خطيتي نت هاي ايش مش مغرى إذا أصلا سهل شو شان لا تيش لا ما تيش سون دال شا ويخا يتم بارد سون دال ويخا اسكت شو بول مجا حق حمات والله شو عجيم واحد فكرتي فقلنا إيه توزك كير حوش يول شو هو يعني شوية يا محمد دوت واش واحد ما شاء الله السلام عليكم دعونا بزوج ناخي إذا دون بركاته أولي 33 سودو تقواس ديش دوك دوي تأخذ إيش تعال تدلن على شو ولا دعونا كالداش خلا شيء بين دح الحكاية شاتر إزابش ملور كديرو ماير جورد إسلام وري شوك كرياتشوال короче تنغلعت ما دويتو تومسوس شيء قدح الحكاية نو إشينا إزابش شايقي حيل لقر اش نقعسن حيوح شاق يحدي افيريو خلوع العشور نص شين كريحكني مخيئنا اش تجرتا تشوح يجي حاجة يتربح شوكر شياتش قياجاتش وصنع وستو ليلينغ إيش دونا تطير بول بالبولخ بول شختر دوتسونه يوخشولو شماك وما أو توحون يلي تخونخا إنفورماتي كاكبو إل شختر دو أو هين حون كويرتا جاوي احترو إل سنة إذا كازيو تنينك جاو توهر كدك در وشم تعالى لوزرش دوكو играет. Спецоперация позитивную, наглую, вообще наглую заставили этому мудаку дать, короче, убежище. Вот echt он тет нокол echt Ибрahim мабо тун худин худин дохш ду. Знаешь, это как бы начально. Москва, знаешь, что я чуть-чуть обраться, короче, было посадка.
Швеция муджаид шилш метке маяц 80% это болчу дайоны каршы муджаид террорист. تنقول له Это. Дün hayata go kudu чтобы до бухабеш буй цар хар киего меткцолет до да киего вак. Это он карвакчи развакчи ахшу аяши цунгarial хо маяц цум багардалак ба акар пыта цо шишан тихиш ваш арт тия колючу про турбайл колючу хайз ваши баймар толк шоякшалак дацар اشتدقت تاتون بقر دالك بند خير تصخلق دقيت تون ده وايتن وي تسيجر دين لكن تو تيش ويش وي أزبالها يا должен верить, да? شو شايلا تيش شايلا أي إبراهيم بقى شو شيء لا عطيش بقى إبراهيم Вот وصول هو يعني بيمو هاي مير جورا داخل شوكر يحشخلش تعم رزبلچات داشخلش Яцут ир эльсэн всё шекер дата вака церд миллион доллар аб кыда болахта бишца ол эльсэн дел ахчду дел دل تانا جينا شون مليون حقيقة تشتكر ما تدوزون أخ مليون دل حقيقة شبو إيش هاك تاشت يمودو غير Нет, отчасти там حقيقة понятно, короче. Он дальше машин крутой штат. Нормально شيء. هرا خون واشه сразу так. Представь, миллион кадировый кинуть цадиш. Гар блогер хил ашол резко, короче. Цен машин что хоть сами просто подумайте. Сардин, отчет Майеза, откуда деньги? Аллах дает так, Швеция не прокатит. Это легализовать там, вези. Вот ахалит осмаэль $500,000, дари, сумкачек. هاي بركل أيماني حدا أيتش كديروش. سبب خليته صبار ها خليته لا تستمسوا صبار هاي شو شو عايشوا القناة يعني تعموا إيش ده بنشوف أنا شو вообще يوهر وات شو مثلا جهاد هذا شرط نواتو دبا وما وين شو хобо хаешен ну خليته я и другие никто никому ничем не обязан Бог. Потому что мы от себя действуем. И когда мы устали, Ельцин, я ухожу, Бог томик, Бог жихад. Waranчуа, айт хадиш ду. Waранчуа, айт ду, пойман хадис душун. Масит. Жихадом, Бог туй. Мы первые нападем на кахр Бог. Бог туй ахата аш. Раком хойтен. Тия даим, лёд кош, шайш, Европе, Турции, масу оргиёй таяк на кош. Ушей в жизни Аллах уша цагячлир дата лохта. Вообще ца. Да, модуль тяны. Аллах. Свободно тузик ишт му жихад дешхала чуа. Нохчи чуа волшхай. Да, ла, имажала элла. Байкери иху яхшнахам но орлояш. Нохчи кифиш батуш биш табуш. Бокурио байкер хуяш. Элбурах. глушитель, да, я глушитель хорошо, вот что есть. Так, إسلام. Не, свободно, может ерлять, сэр, полностью, ба. Сгучи Аллах, короче. Мажах. انت مش على الازاء تاعهم مش تاعك ظهر عيوش تياك تيار عيوش تياك خلق كروش بيتنا وابشي ماج ياتن تو ماج متن وج جاجول غلات هو شتي دكتور يحكم تو كولونيات إسلامي كولون دعل قواسين تو أقدون أقوى يخي قواتين ستال عماش يستخدم هر مو اشتكلون دعال قي خن خويس كولون ما يعنى تقول صابوني كلون полностью сбить я говорю что сделал ты тут وعديت لا كروجي كلونم تقول يا أخي دعما يودي رمزان دحر موج ديلا شوية
وات رمزاني بوتنس رمزاني موج واحد يتيلر يوخ تومس وسيخ رمزاني لحظة واحد يتصير قشت موج الناس يتصير إيدو يحلق دالك عجائب هرسيخ دير جيران وات Ja, tumsos, mas wahta, tumsos, gajhiyat, mas jat soan, wega video, shusut, shtu, tam, obshe nifrena jat, ja. توشا موج Gajhiyat, bozu. توشا موج دير بيجن زند عتشوي Mulot, moždir, gajdir el hrducu do prosto bdidvicu el maži el, cunu maži jat bosu soan. تليفون ما يسمسون إسلامي شي تليفون علو ما بيخر تو كي حتى يلرق تو تسمى بس دي تو تاع يوق انفورماسيون تختار دو تسمى تليفون تاع شي تليفون مقون علو بوش ورقة да дела хорошие дела ديك انت بو هما دا نوخشي تن بوصلب ديك انت بو молодцы مليون خويا يتن بوش نرول ايه да Omza boy, kadir vari, tumsos bohte. Und omza boy. Не, свободняться, шушая вектор. Вот зациклили, миллионы, миллионы. Вот эхчен циклы, это просто и цун вообще и халушту, ундлушту, хопо хан худинахан, я не пойму. Allah bu. время Феминист хуэл, да это, короче, да ох, шо говорит, не разговариваю عيوق وقتي حقي السلام عليكم. إسان забронировать вина этими деньгами иду شمل بس بيرزوسكي قير مغول قيرين بوهو رمزان это бронировать вина и Onu все gakush na glazах. Уже Рамзан списать не хахан. И Рамзан ху дит мершвей. да вот Уже списать мои не вошнырят. Уже все. ويخوم نان ايمان صور ناشي شنو متراس مليون دو السلام عليكم. مكانو يقوم حير. تلوقو كانت تنجازع يوشال انفرماتيا احشا داسك وشاش. واخو هو دا وجدوا نقواتر. بس وصل ناخي السلام عليكم. كديرو شون شيدي هنا دين موش. Ну да, уже полный опущенный, уже списательные мои использованные. Все, уже больше не пригоден. Hens hoe dit met stukten уже. Поэмарин хумел чул страшно дершон инц дукан очка дыркин хумел. конечно да алды просто термер дазер инти дыл ишчи واحد سولي والشا كديركن هما راح اسود. وهنتي صاحبش صباح ندايبو لون كلا ستاديون تاع زدري تجناو ستالين قاندل لاتش دات برات ستالين وازل تيغاو قسوات تاعو ولا كديركن هو تيغو ما يرالك уже списать не хакан جنبي ها انت كلنا غوري تشيبوتن كلنا واخا اوي اتون شلفوا شايل متك شلفوا تيريو اسود سوار زن بوتين دوزل بوتين تحية طيب تقمنا إما بركة الله يا الله بوش أو ضع دينا صوتنا حدود все Путин наложнич больше груди потанеш арбия бош. Кверти каран кама сутраила лом халаво. استغفر لكم لا ايش بعد عامو دي زروية سمونتا خد دي دارتي بعد تخي يقسم يدقس قلدالك Zo'n gaat door. Wezen nog del. Sila del. If je تصدق شك شيك دوغ ليلو مواهتا
давай уже قيرني جاي نشتغل له قيرني جاي نشوف حاجة допустим исписать вия шо хинт исписать вия шо ну хинт свободы أسود أسود زغون ستالين شيء свободы стоп عديت وير سايز حاجة хинт например покушение нацун. Почему-то, ладно, короче, сейчас феминист уэл на охшвец. Хинс покусишиться, цадикцу, хинс дальше худе что хочешь. Худу тебя, вот кие твои что хинс, худу тебя. Демократ уэл, короче, тузик. Han науку из вообще объяснить, да, что? هنت уже цаха хинцэлц нохч قوم نوري وسون سو حامل تذكر داش بيحكوا بقى patriotisch حاجرجل محفوظ بابا ده يلعب بورسعك وأصعب ده ناس إبيت برخو عبيت إذا تشبه тяжелый момент, рискуя жизнью, говорил правду о Кадырове народу. ددر إيش تحطيش إيه تندر بس تيش ويسكن صوت بالخا. Ты догаусишь адвокат, а Тумсо вашу мать, Тумсо в самый тяжелый момент, рискуя жизнью, говорил правду о Кадырове народу. А что, народ не знал эту правду, придурок? А? Рисковал уже он, понимаешь? Он Какую рисковал. правду говорил Тузик о народе, о Кадырке? Какую Ну, правду? видеозапись, сейчас цум корел, надо Какую видеозапись? Шмак. İslam şok kreatör и разоблачить дарцу медал уалар хедаги. Свободнее. И вообще, да, я ислам. Кадырк, вычугуй. И даже ислам تيوقي توها اسود ميكروفون ده تسوي حطوا له شو والله حو فيجن عيش والله يا نزنا короче постели والله и ضعيه حق امل ده شو خنا يخوي يعرش وترو يتصرف عمل короче والله إبراهيم سوات هو ويلنت والله هو زشمريت والشتاق واترشتال نرمال ديراتني اسود حاجه بوزيك وات отвоинс кадырку чуй и кадыр худовую чуцо вообще кадыр худовую чуцо все это время и кадырк инсох европейских западном мире полностью тигамуду кадырк тигар даельчан хомличанацана воронежи хотана свердловский волгодонский хотана уеда сега как бы нормально душа да кадыркин гуанда душа болпал мелкие на кадырку из юж картинок мадат сикватинок и худы дикту и картинки штватич кадырк короче шад и гайскаш специально хватинять кадырки غير и клан эльчи там понятно те Да, Ибрахим, ты что, дала Польша пограничный диаметр. Просто первый раз, что он за? не свободно а мысль довести да царить и кадырка вообще хватер цунда из-за хватер это все именно для того чтобы раскрывать бехки хер ночи шаш ночи шай нуклеар кадырки хер бехки бах рас цунда хватер нуктар кадырки гар
Ахинц хоку хавен все время годами хуза. Кадырка. От гайскиш дуйцук дейцен маду. Именно отводящий от русских инак хорват полностью. И тут это Шиллергин Хайзек. Пограничной службе, чувак, чакцов. Подожди, ты чё, черт ёбаный, бля? Оборден, Поставил, типа, черт ваш пророк гребаный, подожди. Погранцы, шпац, церк, дүйч, хайшдуксу, мадар. Фубуала. Кадыров, моей семье газ отключили, типа газ ячер. Кадыров, газ даяхана, в Европе уж, оркс, я представляю, да. Бахан мабиз, ахудует. Да, и саху алвал, Кадыров вообще хваттвар, хубахан до цигастыш. Инстара шукинцик хватвича, цигамелло преступление, убийство, щадол, хума, гаски, оккупационный режим, гаски хул. Агар ночи муатбивич вол, Кадырки гар хватвича, получается, что ночи сами себя, инскучуют, что гаски генеют, да вы сами там себя, вы сами себе мечети строите, вы сами там себя мочите. Шунгенай царь идуич. Путин Кадыров курш, да, цехаем, да. Путин. Даже из-за полностью кирирк твенсте харвеч отцу идлари онавс полностью западный мир хавен ша типа Путин гуч вахшу хунадинак Путин бьюху мюшун туда-сюда и хум неш дейцен в западном мире полностью Путин Кадырку кира вешли лошу бош дуичту. Насил, я шубах. Бутуа, инсун мухи тхайшин ибля. Хаусиш Hins شيء перекрытир кири отцу милуари Иранию. Проходов нефти, вот это все. Трамп метохвал, има дыхали, ан дахицы цер. Катамаран, если елче. Мадая, тем, да. Ажал цундери от Ахмад Хажуа ша от Ахмад Хаж катамаран, хаяхкин, проход. Грозненский нефть руль шекараю, ша и руль дагоулурю элер. Има эллен и эх. Дава, цела и ала, руль и аюлари указаз уавила. Вайцу альца сборер цер Москва. И видео гирксун цу канал ляш. Алло. И Путин вас, бля. Из-за хастага Украина, там набязывал пуша, переговоры шируя. Камелда Чараса, Кадыров, Ауа, Кремля, Камелда. Я не согласен с этим. Да, такой звук. Да, что это? Вот. И Асад был проститут, да? Цинг олас. Асад. Ночи муат будет хасандо проститут, да? Ушам держано коми, а Аллах был проститут кадыч. Это Аллах. Поймар с хокчи Аллах гребаный. Тон эмергел ой чештано дэш дуч. Шо проститут, что сада дуч датсто. Смотрите, свободно. Гаскиша, русские в Чеченской республике поставили чеченцев Кадыркиных для того, чтобы весь мир, русские же напали на Чеченскую республику, да, на суверенную, с которой они договаривались в 97 году в Москве, на государство, да, которое уже до них жило там. И теперь что, вот они пришли туда, установили свой вот этот режим там, русский, русско-мировский. И что, и они, если ставят туда Щукина, желательно называть эту фамилию с 3 пальцами во рту. Щукина ставят туда, или Сидорова, Пидорова какого-то, ну, вот такие у них там, как бы, фамилии и штукцы. Вот этого поставили они, и что получается? Получается, как есть, да, вот русские пришли, поставили свою систему, свой русский оккупационный режим, и полностью над чеченским народом издеваются там. Все вот эти преступления, все... Они становятся ответственными за них. То есть они все эти преступления, все сходятся к ним. А теперь что произошло? Они поставили Кадырку,
И получается так, что все делает Кадырка. Кадырка Путина тоже, он там мучает всех русских, там, они мучают чечен, там, туда-сюда, они все там бандюги, они захватили. Вообще, почему русские, мы соглашаемся с этим, почему Путин соглашается? Мы, типа, откупаемся от этого всего, туда-сюда. И Гумнеш-Дуич, и Тузик, который 10 лет мозги здесь компасировал своим шариатом, он то же самое подтверждает получше, чем эти русские ОРТ. Он эти 10 лет говорит, что там все Кадырка, Кадырка. Ислам Кадырка, Рамзан Кадырка и лорд Кадырка. Да, лорд киллер. Обвинял такие ребята. И Россия полностью, не то что и Чечня, и Россия полностью рабство загнать. Москва-то нахаливаешь, да? Шен угдешь. Короче, вообще беспредел. Даже Путин России полностью данглыш, Дина миллиард, да? Дина миллиард. Киллер. Ну, президент это что? Аж киллер больше ночи. Тут что халбула пыршиш больше. Путин да пырш Дина миллиард штат данглыш Кадыров. И шталдук Россия, бля. Петя? Diye olmuyor bu et bok FSB'lik şey. Prezident öteli hala. Bolca be. Ukrayna intelektual Россия бах бош летает. Белоруссия, Чеченские республики интеллектуал. Конечно, политический корзинг мобиз мусорный. Яких отпечатать, да, все, куда выкинут бумажку ненужную. Одна корзинка должна быть, понимаешь? А площадку, как на шахматном доске, выделили совместно Украину, а потом, чтобы Ну, сейшин баргангин сурт дейса ишусам. Юрт халвуч варс сандин сараду и уже дел колтя. Дела ваза демо, та малиша. Эка шел качосу шелер унир магят. Очуоксо батарек шиетес се фанарикан эла. Als ondermaak toe zo wat heel wat me doen. Ondermaak toe второй этаж de первый этаж de doen. Toe полный шок я тут на күзгнеш кегдеш. Wat is лишь Батарейкш, İtalya. İçeride fanarik içeride ugar diknik. İtalya'çlık ne tam kıyaslık батарейкш. Vay haja дэг adamı as mahbalech dari. Я уже понял и полностью. Харходу бош, карабеш дош, зудри бош. وعدي شاش دولتش لا غورت فيد اوز نعري وان داعش سكروتش تعسيمو كيق ابستريلاش دار نعطيهشو وديت الكروتش رولخ تساوي Семерка в автобусе. سميركو جيجوليات Gaz 4. اقشي باتساندو اتشوح представляешь, ши берду еще, ну лет 20 дала. Мича, багажник, чувак. За рулем учимся на острове. Да, ши нет чугерс дудеч, прям в центре шали. Марул хайзуаш, сауат. Высоти на царе. Рамзан, идешь, ду герс, идешь, ду хорш отстреливаться. ايش الله ما يقدر هو مو الغيد идет. داديتي سابو. Gel 90 dedi ya, şanlı yıkıyık şnatsı gel. Дела, ищик андвиема вирцер. Хари лорду вави, она... Он батарейк шляхне, говорится, ну.
سابردين وات إجزم تعيز يعير ساتشوا تونجر إيسرس بطريق كيك أريك دك يخي وانسو ويهر عويق لورد ويق درغ نع شيء رول تسوي العش والذي ناوي كان لا تعو نعيل نيوتن تي وغن در تي أفتمات يعني أسوش دا دو يلا ما يلا بيخم بارت وتنك Представляете, бук твях, со милиш да оркаться. Что ты ешь, лорд, ишь Да ну вас нахрен. Эх, аз унирмайк чуру ладуюк ас, дег халк ду ладуюкш. Оз кен да вахт и Вот Иван, хулил да, ишь тадмаш дойш. عودي سونا تريتوريو تون دا حوير ديل دا بق مدون تون دا حوي انشخانه خوشو ترمزان حقيقي ريجي والشتا خولي راسل تون كلون حقيقي كروچ говоря yok ötsek Паймари сан мажил швори эмкл чиштен холдин не рыжий уй на самом деле чего рыжий уй за يودونا и цунда тикын теви ан даргал озлорду дехант эртүр кос цунден озкен ден дел датүр хундуи аши кантелер цундас сун хазахаш ишт юхи على дага асер дик халк юхи татлуш дадоул дадоул бош Ночасан. Ой, просто я дел дарк вокстаган дон лергат эртүр Ноча холкуш агулы. شوف الله ذكروا جليتنا باتريوت ورتجع شاوج نتا ايخو يولشتيرتوشان بس ايه مش مو ليلدا يلا ما يلي عبار صوتين شولا تدلرسو представляешь كيجي بيش دوش Иван, это милой лабазана, санта шипян как бы был. ждук бартига ауду yok отце пертига Как он поймал сон шлангом прикидываться, да здесь такой ставишь. это диназы я б не выжил бы сегодня меня не было бы عندك عاخر قدام تقدر لا ديك يرضون سيستم ايش بو اسا بتاني بوصل بو اخبار عارف поймал бо тие пагалят شا короче عادي شا чошет шай قاعد до бо цогаенче как обычно арбусел бибошел ча мудой о чулелш шай доч денц шай хочи дол да тагючо قاعد دي شخيج مجاج دين دخواتوش бош цогае Горш хока доки вой цер моё идерлш مليون شعار Впервые нападем на кафиров, впервые будем их убивать бях. مليون شعار الله يسلمك طبعا خوش لك ديتي وين مليون شعار Verza, apayamar bo tie pagalēt, to dinnaglīlo šušu mudžai, čas ir dūču. Abu Sufjan vats, to har prostitutku daču payamar madar dolzadoš izучить din. Qaqša madar dol. Yara telat yoqşılı 3000 angel hılı şu payamari pedofilican. Abu Sufjan'ın harçıyış. Abu Sufjan sudina la sems dua luçnik vatsa xogut dahwatı. Представляешь, паймари Омар дуй и дуга ты битела муджач паймари Омар на паймарна. Хого дahwatı не гвац ху о выиграть да проиграть да асалат короче сигарет мадолошал. Абу Суфьян, муджач я задний приводний. Ож його заючи, бу лахулит, лам бухул, лам elcem neyse de tak iş yok sigara, tavuk yok sigara halvetten. Lam oluyor, lam meçayo. Postine lam hul. Ну короче, за tavuk şo metket kat ya, tavuk bok şo metk. Khraneli şeyast ya tavuk. Ну tavuk bok şo zaten. Çeki короче sana halil lawuş. Abu Sufyan слахул, короче. Из тог гонда, зудри бауди танк. بردي عضو دينا Düç şusu hadis düç mos hadis değilsin vali. Deveti god düç vatso şu paymer bo pider düç şu sidmoy vekir so berde tamam. Aqol. Har bana nax da taqol ji shay da mo taqolش bala ish taqoliye şu. So berde da qol. مليون رازيزنا история Sen eğer to so so berde da hadis hadis ta
شو بايمر بو تيه باقلوچن عقدا اول صحيح حديث مدور короче ابو سفيان وات تو лохол зудри дабодите представь добыча هر муджач зад приводный ортяве док представь просто ой ободе поэмор сказал мы да пошел он нахрен Ор, короче, шхалец, я Абу Суфиян, уж замочить бина. Ор, жёза. Ё, эц уж хилмет халавел. Окей, эскер, короче, окей, 3000 ангел раком хватен. Абу Суфиян салак. И поэмор бо шныр ёк, ёакер, дини шныре. Не говорите ничего. Маэлэш терг, маэлэш сумабо. Представь, я окей, поэмор бо, тие пагалят. Далеч нак. Дамулочки, Аллах, ангел, шеят, что поэморец. Шикал чугаю яхлил, шуар тия пагал. И шак тихим, бля, угар милшует транспорт хожи. Тия, кыты так хавой. لا شكلتو بقى قوتشا يالي حديشكا Ну, а с Бога, и бойт да эльч, барас, асад, шушая гю йодж. Энд хотаган ты лот, асад, хотаган за комфортные условия шкаду проститутку. Это под русской опекой. И опек, да эльчул, ты хо проститутку, цан метя дистру долж дать. Цан метя, хай аз хазит дардать, хай криш да бельчул да. Иш тапаемар бо пидер хылла иззак. Это нütz болчен, келайол чени чок энти юшу. Это уж вежа хума моя цаса, ты сам из себя даже дерьмо не представляешь. Отпадыгистан жени решемилди ала. Хую? Ашемилди традыгистан. Шей шемил бо пидеразица томахкай ен 70% тобус тонох чекенти бейтано. Шей шемилица пидер. Хучи шунт иада диеш нерцик чубакан чар масер шо идечи иада цирк тие пагал. Шей имам шемил бо проститут дица и ауи чола абадел азин чола адик эле дикхатта до азин чоая кандуца дор хатие пагал соцриат вуш Hayarzo, azin duyucu. Avuçol imam elçi şamal bası uy. Şu pideraş yelgayılgan. Mağuad atiya takilo yiriyon boğş ya. İşbeten haqiqını martan tire daygan yol. Şu bagaudin bo prostitut kduy busol din duyuçdol. İz imam şamil sandol qahp. Tuatya bit bu iza ekenti aygabi. Hayatyo. Derbo. يا بتو يبقدو Hay şamilü baqyol şu imam şamil bo prostitut kdi idica zeit şara kaluga pensi do şarski usad ba şiye yuari tsarski kenti bat zeveji san kela qush ayin dol pidara şeypa iziti şeypa marsan yol imam şi yutri o instün Şöyle de diyek bula şu an hu algayart. Bula prista de şey süli uje ta algayart bu coin. Hun bu hayşun. Ve nahyot der. ميل تيا جزر Ve nahyot der teri al metkellik ve ta giyat ve human tkhit. Yeto. Ve polne pashwal chubujina. полностью ميل تيا جزر ده مول عوينا مما تغلير نو تير ميل تيا جا اشتيوب السلام عليكم. وعليكم السلام Так, Маштол. А еще приходите свободными, добро пожаловать. Маштол. Лахата комментария шеш, юалх шеш. Хочу халаяли. Ta istniş. Şahiyetçün. Комментарий yazıyor. Şoka. Qom nacional вопрос. Вайкам на грани исчезновения ду. Вообще Через лет, ариш тадуе де окон, ду алуацияш. Через лет 30-50 до Афганистана хуже дебил шарюэ камах. Национальный вопрос полный, надо с повестки дня.
Her dürmo küvert çuğitten. Allah vali ve. Böyle sen ne şey içliyor, kıçı böyle sen dabin video ya. Просто diye noh çuğ, hune adın yazın okul. Bal bala bulbulater. Kını kırına yat şu işte. Tak davul çena. Huyu karın statusu hadi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dal geç dol elç dol tutun. Что вообще, что хугало, То нахчем от такие ситуации, шадик хуяны. Ну дел да, чу квертан дик. Дел да, чу лечит. Действительно, это китайч не лечит, деш, душон шо. Это куам и ратуш. Это бог бойч, дик лечит, царь, дел да, дел рейс филцан. وش تخزديش قيتر دوش داتا برستيتوتش قيتاعز بيتزا تيالش دوي قيتاعز شاش بلا دنيا ميالدو تيا ليه خاليوش تاع كوت مشتن شاش يتزا يتش وش قيتر داتا رقاحتنش это да ну просто опасность в чем цуюа ночи ком твельбо кенте да кусуак ёк шу проститут шум дало чцана ёды да юд Familie Zerschütze, Udugobo, Kapsen, Idigobo, Kapsen, Zakayobo, Kapsen, Kutayobo, Kapsen, Shudadued, har ideologi talkateshtu, Shluchnash, Suleimano, Jambulatbo, Prostitutksan, Shuyodi, Kafirshi, Khachich Dalouch. Это в кафирше булкш, Иисусе, булочк, шуайоли, далочки, Аллах нахрен послать твой. Шеялх айтсан, поймар нахрен послать твой. Шо йоуди, да аш и нохчик энти бой, троник энти уештаниш, шо проститут, что бой, да тронин стан уешчем бацкуш. Ит эзер кантин Сирия хулчул хоккатон, валар, о, нири дарт дадияти термадыршук. Нери и шай Аллах цам прямо тронт я раком хватен. Ит эзер нохчикант, имел страшно не цбухайшен. Шу проститут, что будет, что коман хил. Хобарт хил, что будет, что цанхумант я уэле, цанхумант я гарча уэлен. Дат блядь, что не теттанец, оран дат, что поймер стуг шуйок чедуал. Что будет, что не цхаться будет, ну хирам будет да элмола. وایتون شیکویت هنت هر پکلانی هر تیاره دایوچی چوتی عدوین شو بوسب دنی موج نیریت is برور موج دو دیر بنتیا 150 لت تایت نگی ای قطع حقیقت چخ شنوه در قطع این موج نیر یاریخ شو نخچ چخ بوسب چوالش Il dato voce ona, jat naporum, do paimer bo придурок ячу, цунтиве цам элерк. О посланник Аллаха, у моего брата поносил. Сахих муслим чур хадис, слушанный номер, декция, мастер, или вылетело из головы. Номер, сахих муслим душан. Что случилось? У моего брата поносил. Лахо, поймер бо придурок, хуэла, лишь напар, дик хуэлайн мэр, хуэл кучеру, карвара, юхцевает. Дела муаз бля, кан, вообще хуюха хадац, пустыня, муаз мухуль. Дела дьешак, муаз малая, бля, кучер, яхишак. Короче, напоил медом, лах малхидоч, ашбеш, вац, эмкал, чишмульш. Представь, да что муаз малдия, лах ниркячен. Уко он, за эмкал ля, за наложницы ля, но караванчик шбац, царгат, а муаз датстатный, цайд муаз калин кукун. Уко жизнь, калан очохум, калан кят нирнти. И палат кяцкер хала напор до пожарный шланги чужа не дает улин хук вообще охранеттин кир цяцбел. Har югон пар поймар бо тянт кяц поймар бо шлял цунти але 29 Ой, короче, напором ютуни палатки шнирдал вообще йол шяцел. Хава хуяла ала сразу. Теттен Аллахан истияду ланша эннек. Хубо хайшон. Истину говорит Аллах и урет желудок твоего братушки. Пошел нахрен, позлати на хого. Просто Аллах ты яду, на хого таан. Шадиц тогда сдо, не таги. Ой, лештун просто.
Истину говорит Аллах, типа, ша Аллах играет, дороги муаз молодые. И номер, да, я знаю, 5716. Муслим чуадон, ну ца еризем, так цадирмо еризем, короче. Короче, нерк ятаэльш, цатывэч, кочер вак, да, стаэльш, муазтун, каради, да, юхцавайт, муаз мол, вукун, кари нақи мугда, да, статты, нахсуэ. Но нер чаги лохун, напор, дайол, шаца, ювэч. Аллаху, харсдек, цадует, братушки, желудок, короче, да. Херну несет, аж я ух, да, он. Хар поймер, юбо, хар придурок, представляешь? Будущий хар бог, он бейтел очень, тияется не, хумя езит соушел, придурок, будущий, цахомш нахану, ахомш лист мухурду. Урмя, уэч ляча, бейтуэлет, улгш да бош, муабячвал. А? Вообще, ой, лишь бейтел очень, рума я ези хак, норчичун. Хама, ай, мы берем билыш, ай, модердица. Цамо, муабитни, де дас, де вошкаш. Рума я, короче. Хая такоума, нечетный. Тияется не волзо. شو عايزن خليتنا مع حدود وسيخوال ضعيف كان خلوه Ой, цаз и долларим. Наркам не носит, мол, личный. Толчкуяш. Просто хокон ходин хайшон, тяри. Абу Хурейра бош, ланг бац. Зон. Короче, он шадик отслужит. Динамо чоко, вообще садошало, же наложничье кайф туш, я граммер. Че ты бач, короче, же концерт вот. Хохот и он, ждела. Эл Диезес Хунгер. Алло, 29-й поэмор. Чо غير ورشة مش دي أزعل شو نسوتين كذا غير دي أزعل شيء بقى قر شلانجم بريكيدوس داش مالي وبريدورك وردادين داور واتر تبوش يو دي صور например цаэль что цаэль что я вообще цол я худо олшто вообще какой смысл ну короче дي أزعل أبو خرير شو غير ورشة مش ورشة متخل ووزبجدن ورشة آخر شايل سانتا بار داغوش مي وعلويش نيا زودري دانيس بيش نالوجنيش ليچن خز عجيوش زود آخر بيد عجن واللي بالوش ما تيات أول شو يخشيش مو قي زودري короче كيف يش زودري بات خش ليچن خز ценлиش так царь благовоняш оч ваннечу царозна хумш قاعد вообще страшно خز عجيوش زودري махло укер хоршиш дича просто шеч مسهم وعياش يتو شاي زودري اتويت عيال دواجيسن شنتر بايات مت تانكر قش الله برزن ارابولت وقع بايمر زودري налево направо табяч урмя ецалма насе качат уабяч тия уашало بايمر زودري мадардич бях побилаш бог бит будет на кегне эт хадиш чуаду حديثي ايوه عادي الشيخ داخل اروات صوت ايوه هل مش دوز قال لك شو غير ورشة مسك ورشة короче возбужден ورشة متخوال ورشة زودي زرشين اشتروا ياتشي Дёшеги, эльч поймарс, Абу Хурейра, куэла, вообще просто вдумайтесь это. Дайло даяла шныр, бля, заколебать, на, иди эскапи себя, лох. والله وكناش ضياغ ناخر заколебал, блядь, ё-ё-ё-ё. Это? Не сказал, подожди, у меня 9 жен, я сейчас тебе выбирай одну, у меня 2 наложницы, забирай 2 наложницы. Если ты хочешь бачибази, у меня есть раб, можешь его отбачибазить. تعال والله قوشش ضياغ لق شين ميتشن بيتي اشتوق شخويا شولشن Just خوالي عايزة دع لقصوة نشو وشبه ديك ناق وستل دو يزم ودو تاق وش قطع حديث مدوع قوزو ديلا تاع دعلو حيدوه تخشن هذا بيحكوا بالله для чего ты это делаешь для чего ты для того чтобы нахчикам поняли, в какое дерьмо, какое болото нас
затащила эта арабская сказка дерьмо вонючее 7 века. Мы в дерьме. Так, на чем мы остановились? Мы в дерьме. Да. Как раз таки войдешь дитен кицадуэн. Сквозь века адош. Не дину ишла уасурушунен. Как раз таки дин олю это религия. Дуаш дамадаци. Дердац нохчема это религия. Дуаш дац. Соответственно, если нету слова религия в этом языке, соответственно, у этого народа никакой нахрен религии не было. Это 100% доказательство этому. Не дину ишла уасобог. Прямой перевод. Чужая лошадь тебя высадит в болоте, то есть в дерьме. Мы приземлились, мы в дерьме. Аль-Бурака, хорошо, Динбу. И из-за этого они взяли Шайдинду Элла, Уайнохч, как бы с переводом. А вы адат шхила Эл, адат Уайнохчи маду? Дуй? Адат шхилак Уайшт Гилк, Гулк, Ях. Khalido, усо, асинц ох, Khalido, хасоч хакоч вола. Мелгезга шокоч вол, дес хужир. Тиек шо, амит шо. Хуек со вицнер, хуек со наркоман у бахир, хуек со алкоголик у бахир, у бахир, бадич. Хуек дич гат, и бад нис хамех яу. Аса цадует центр, да, я он до нехсах шун нахрен виш, that's all us. Сатанех сакш дит волос, сонех сакш да гардеш мац худа. Ой ока паймер бо пидер юч до ушхет. Это волшебник, милвари, Не, برده خليده حلوان ديلا تعز والد تعز مونتك كلا خليده عدار تعز تكلا أس حطك وعلى خليده جوتك وشنو له حلا ولا أس خزيته ما منيري إلا شو يلي خليده يلي أو يلا هذا شو هذا عدو وش بنداتون أو هنتد وداولة تيو نبورم آريات تريشو تجيم صوبردي هذا تجيم كنت بات شو تيرن شو أيهم بو أو خي تان شراع شيء يشاع إيش شراع أو شنبو هربو شو برستيتوت كشدات خليدو شو دوزل شبوي تان شو تعتق تغيش أو شو حالي تدورتي تو نخيات شون دستويتن تو شو بايمر بو بيدر ومالر تو قلبو يشل دعيلهم شوشون هون خزري وات يبو قشق وي خليدو حدوزل بلع نجا ات حدوزل حطق تغيش الدنتي هواتنك تعتق تغيش شو حالي او تصدقي شو كاكراستيكي وي دوزلش دوشل دو حطق يوتهم تا واخي وين تشكتي هنا دين بوتا بور حطيه باغلات حط ابرودت داش حط شو تصق حيزواش ليلريو تو برستيتوت تشور ار موديلن طخ كمبيوتر عوار هوا تاكس ديلايات تخدا تقل شي دق شو على دولردو حطق يات خليدو يد ده الموضوع عشان هندق يدخشن شو نيريخ شو غارصنا لوردات يد شو نيريخ شو هينچول يا شو نيريخ شو غارصا لوردات هو شو ديتن دول ده انز уже тан соици خويقصدو هو شو ديتن كروتيت دي لت 100 цачусад нахл даурят шо это ит динте ай цанден так хитрят дел да из динте хучу и диндуй и чуаючо пемер и чкаючо шо Аллах шо и проституции блядство шо и насилие шо рабство педофилия инцест цуте хучу ек садевала сори девала тагват бос не нашим сбиться будет шо дел да бог ده الموضوع بود دقر سنة تك بورشا يات استخوتشك دوشة لا نوخشي قوم دوع دوش دو قصر شادق نوخشي قوم دوع именно نوخشي قام دو تون национальное самосознание самиалит И национальное самосознание нохчи самяльча, нохчи нир датует любой империи. Шо не хаха.
Şu Allah iktuğutur yut. Tu al bakın çek şu Allah yox bakın do 40 штук kişim dirbent alet yolş. Ю. Нир дает это. 150 непрерывных лет, 1,5 века. И нир дает там, когда еще бусов умматы. И крепость до сих пор легче бая. Беремаю. И крепость до сих пор легче. Машо, лазик. Ассаламу алейкум. Шалом, всем шалом. Лазик, намаз ты сделал? Я вот сейчас как раз только после намаза. Что-то подустал, и не знаю, что это такое. Это не трудно, это не трудно. 5 штук только. Смотри, 5 штук. Вот это намаз-то вот отличает тебя от кафира. Вот вообще, если ты намаз-то делаешь, все, ты уже не кафир. Ну, Ты говоришь, намасте или намаз? Да, Намаз. просто его в Коране Камасутре нет, просто Аллах спешки, короче, забыл прислать аят про намаз-то. А про месячные, про маленьких девочек, у которых нет было еще месячных, про женщин, которые брали плен, как их можно отникяхить, как можно двоюродную сестру отникать. Вот это он просто спешки забыл намаз-то писать, ну, говорю, прислать такой аят, не спустить. Не распросрал аят именно намаз-то. Просто, извиняйте, ни одного слова нет в целом Коране Камасутре. Не, ну в конце концов, что получается? Что разобрали, как бы, да, понимаем, что надо было, чтобы это было. Ну, ты разобрал, получается, да? То, что сказал Аллах, это фарз, то есть обязательно. То, что делал этот педофил, этот больной, короче, называется сунна. Хочешь – делаешь, не хочешь – не делаешь, как этот Сала Лубянский говорил. Но смотри, дело в том, что как раз-таки, когда ты их спрашиваешь, алло, а где вот я в целом Коране Камасутре искал, я не нашел слова. Я как раз-таки именно так оставил намаз-то, когда я его в Коране не нашел нахрен. Пошло это все нахрен, я уже 100%, уже с уверенностью. На 100%. Это кавказец, да? Из Кавказа-то? Не, это наш брат во Христе, кришнаит, яхуд, мусульманистый, буддист. Альхамдулилlah, это язык наш, Я еврей. имею в виду, ну, на Кавказе, да, черкесы там всякие. Не, ну я родился Он на там. Эльбрусе живет. На Эльбрусе живет. На Эльбрусе. Тем более Владикавказец. Ну, я же родился в Нальчике, да. Вот, видишь, я даже в Пятигорск не доезжал, Это а в Владикавказ Нальчик, заехал. в Нальчике вот это Дубки район. У нас там училище было. Не знаю, ну ты же должен знать, Зеленый базар, вот это Дубки называли. Да, я знаю. Ну, я маленький уехал, как бы, да, оттуда. Ну, я Ну, 2 года, короче, там протоптал.
не ударить сейчас. Пришел уставший такой с работы. Это не каждый день бывает. Это. Не каждый день клюет. Бывает, что когда эфир включаешь, и вообще не надо вообще, короче, вот это, наживу, короче. Сразу клюет, без ничего. На голый, короче, вот этот крюк. Но тут, знаешь, Лазик, сейчас у них в чем проблема? В чем проблема? Люди хотят они или этого, или нет, они будут обязаны прочитать сами то, что вот это Коране, Камасутре, мы номера говорим, и Сахих Хадисы. И после того, как они это прочтут, они, как вот этих проституток, мулло, пропагандистов, которые вот этот ислам, короче, пропагандируют, их будут спрашивать лоб. Алло, это что за дерьмо? Вот прямо так. Они это прекрасно знают, что эти времена уже не за гора. И тогда придется отвечать, да, это есть. Да, там на евреев, на это, там, как тут, короче, извините, вот это, путинизды не дадут. Там разговор серьезно будет. Потому что чеченцы серьезно верили, что дело это Аллах. Да, нас наебнули, нам делали такие вот так, эти проститутки. Дель, Аллах, дель, цаму. Аллах, нет, это ширк, это многобожие. Аллах, дело, это дело. Это два бога типа. Аллах не бог, я его не признаю как богом. Это опущенный. Дело, все отец, все творец. Вот я его признаю. Но вот это вот шныря, который дозволяет инцест, который дозволяет педофилию, я своим словам приводу всегда довод, если довод кому нужен, по какому-то из этих пунктов, которые я перечисляю, пожалуйста, по аятам, по тавсирам, по сахих хадисам я приведу вам любому вот этому своему, вот этому, не знаю, как это, я уже русский забываю, по-моему. Ну, своему аргументу я приведу факты. Да, аргументы и факты будут. Кому-то нужен, если в исламе. Ой, это их проблемы. Евреи не пришли ко мне домой и не говорят мне, что ты должен жить как еврей. Если они мне это скажут, я еврею тоже нахрен пошлю. Но они у себя дома сидят, алло. А вы не сидите. Это ислам дома не сидит. Как раз таки евреи вообще мне ни хрена не говорят. Ничего мне не навязывают. Это их национальная религия, которую они создали, чтобы вот этот народ сплотить вокруг чего-то национального, можно сказать. Вот именно, чтобы нация вот держалась на чем-то. Не, это создание... Я не могу ничего сказать той нации, которая себе какую-то религию придумала, и на ней именно свой народ. У меня к ним претензий быть не может. Я не могу к ним пойти домой, Лазику сказать, какой Яхве, короче, ты Лазик, короче, нет, это Яхве, то... И когда Лазик придет ко мне на мою землю и скажет, что мои предки хуже голубых, как ваш этот пидор Мухаммад говорил. Да, что тот, кто танцует, не мужчина, как Омар бин Хаттаб, ночной охотник, гребаный, насильник, маньяк, рецидивист, головорез. Вот этот пидор говорил. Вот если евреи так придут ко мне и начнут мне говорить, вот я всех евреев пошлю со своей идеологией нахрен. Я имею на это право. Но покажи мне, где вот эти евреи с нашими предками, с нами, что-то из-за чего-то грызлись, из-за чего-то они оскорбляли наш народ, они хотели что-то нам... Но подожди, Лазик, ты нас за людей не считаешь, да? Сейчас мы вопросим. А он намаз-то делает сейчас будет.
Лазик, ты намаз делаешь? Ушел, короче. Ну, это может сахиет Богу. Вообще, это я скажу вот быстро свои мысли. Это создание муджахидов, армия муджахидов, террористов, там, понимаете? Ну, ой, Шейн Дат وقال إنه بوقتها Шейн Дат Это можно назвать любым именем. ИГИЛ. Не, собой, жик ты тюрну, обой. Сам даулиш. Жик ты тюрну, обох. Жик чица бог. Жик ты уабис на тутир. Они поняли, что на этом больше ездить нельзя. Что они на грани исчезновения. Они слезли этого. Жик ты шейд национальный, тюрну, обох. Чутырен цаныш руководствоваться дяш бацена, что вообще 25 он еша языца цанимата. Подожди, они не имеют даже права вообще государство создавать по их торе. Они не имеют, евреи не имеют права иметь государство. Ты мне хочешь сказать, что они руководствуются этим? У них же государство. Они ставят весь полуостров, короче, аравийский раком, когда захотят. Вот евреи выйдут там 16 миллионов. 500 миллиарда вот этих, короче, варваров ставят раком. Сам давлище, что да, блядь, что вообще серьезно надо, да, дышу. Евреи говорят, что евреи ни хрена не говорят. Да, еврейская вот эта тюра, сказка, когда-то ихними предками, чтобы, короче, свой народ сплотить вокруг чего-то, национальный, вот она как-то, но они этим не руководствуются. Алло, дебилы, блядь, что самел догоят. Нахче муат быть, бля, это тупой, бля, что мечерёл шутил, наштампованный, сан инкубатор, что за архуич, бля. Шаек, бля, цатер дебил, мухарю. Hauana Afghanistan ons Kabul atega. Stagiat وقعته توقبو سم يجي مجاج سنخي عشان عاوش سيلفي عتا ومجاج سمول شونز كافرسكي بلات عن ديوان دا علش اليوم بيدر بلات ارش دي اشلات صحنا ميكتا بلغايوش بلغايوش ساتسال تيخين بلات جيزي اللي تشوسا كوزا سو جيزي شو باش تقايوش بلات اليوان عطاش او كافرش كلا اخو ديكو بيتشوسا باش بونش يات دشو ذات بلات لاجيالز دي قريون بلات ايفون يات انترنت شو حلوشك حق يات ديتو كيسنا عبدا شيء دوش بلات عبيت شون هر بلات داي حلو تسميول بلا شو دايشن تخوى تاج ما يحشو شو خوخ الله نيريال شو يا شو دايشن تبيتويل شبو عربو عاباكن شو أجي واي بوش بام أوبشن واي دايشن هو سو إنزل سو تعشقو إيت بعتك تخوى تشتوش ما ده تخزع حولك نحكي قوم غالي قوم تيو شاي دينك علات بوش دنيا نادا وابشي بيش بات اشي دينك علات شو باي مريك شو قريشيش خويش ميش شو تميال خوتشن بو قبوصل دين دوت شو ميالو مواليك دير بو ميالو مجادك شاي دينك علات بو اشي جينز ايهو قميالي Это что мульчи, я проституткш. Иначе дину Бог да взял хает душу маха, что Аллахе установка. Я хадис душу поймали, переселили, хиджа миджа здесь. Что я бусал мах, даваешь проститут, что бали лемасу урга. Так такал дают чачу.
Нецудиня-то гячуца нохчаню аитем. Вообще бад халараты, тума ячуню. Хенз оз жидкость, что Поменяется, конечно, кто-то поменяется, думаешь. Конечно, поменяется. Ни хрена себе. Что поменяется? 30 лет вы без каких-либо, вообще без какого-либо сопротивления это дерьмо, это фашистскую идеологию вливали в наш народ. Мы только начинаем. Это 3 года, 4. Абарде. И нерят обусобдени и можно давлю шуком. И давление дом поэмарс мазмал авенчен хлакер душудин. Что ерил шукар пост. Дербент я даятит нексон. Иншалла раман. И что Аллах бог шнырят и уавеш цун дагом дачу. Он дальше ночен бадек диез. Буянак буяду ал так клюез. Ценник ценду. Харц дек харцду бадек так клюез шуграл. Что я тага я тая ночи я. Вопрос тогда. Еще до бедчушек даял мияч. А что хуали ты чушил хау? Хуали ты человек. Поймали. Поймали здесь мек что? А? Иху камялду поймали. Цун қи чоқш я вари дец я на алцетил. Что поймали куах. И вот огшаяк был. Иху камялю. Просто аузу беле. Да, а здесь когда чеченском тоже понимает, да, я могу заблокнуть. Ырхшдахетел. Но у меня к тебе такой серьезный вопрос. Как раз таки в то время, в Дербент, когда они напали, да, и чеченцы, наши отцы там все вместе отбили эту систему. В то время евреев было, как я слышал, около 60 миллионов. А потом их сократили. Ну, набеги, там, войны, все такое, на 40. А сегодня евреи думают, что их около 15 миллионов. Ну, по всей планете. А на самом деле их даже 10 нет. Нет, сегодня нас стало больше. Подожди, Лазик, ради Аллаха. Тут на чеченском пишут, попроси Лазика сделать тебе дуа. Я ради Аллаха, попроси за нас, делай за нас дуа. Я искренне прошу, я хочешь на иврите могу сказать, искренне, и это без приколов, да. Безрат Ашем. Хочешь на иврите, будет на иврите. Обязательно, а то я בעזרת השם, שתחזרו לארץ שלכם, בעזרת השם, שתקבלו את מה שמגיע לכם, ומגיע לכם, באמת מגיע לכם, על מה שאתם עושים. Амен, амен, дай Бог, дай Бог. И это, вот я делаю дуа, но я делаю дуа как еврей. Как иудеи делают дуа, да? Я тебя как раз таки просил на своем, на иврите сделать. Ну, все. Нет, я имею в виду, как бы, да, я обращаюсь к Всевышнему, как вот когда мы узнали Всевышнего, да, потом дальше, да, там начали, по копирке пошли и все остальные. Вот я к оригиналу обратился, как бы, да, и вот и все. То, что попросил, то попросил. Вот видишь, тут комнатные муджайды пишут, именно это твоя идеология. Типа, не проходит, тебя чеченцы не уважают. Мне нахрен никакое уважение, никакое сочувствие, никакое сожаление, никакая жалость в мою сторону, никакая помощь. Мне нахрен ничего. Это не моя идеология. Это чеченский кодекс правил общества, вообще жизни, целые институты, которые вы вот этой вонючей арабским дерьмом затмили. Вы везде ставите вот эти арабские частушки. Валь-баляй, баль-баляй, баль-баляй, буль-буля, тар-баляй. Вы вообще нахрен не знаете, что там говорят. О месячных может там говориться. Аналог, бля, вы дебилы, бля. Вообще, прям понимаете? Вы затмили этим дерьмом вообще 70-80% чеченского менталитета, чеченского кодекса чести, чеченских правил, установок.
Когда вам уже по морде стали уже надавать, когда вы посягнули на честь и славу наших предков, а почему вы нашего пророка это не мы называем его педофилом, это его называют Сахих Бухари и Муслим. Да. У вас умма педофилов. Вам Аллах дозволяет быть любому мусульману педофилом. нахуй, пидорас. Хонохчият, ты еврей. Сабады, пидорас, шупаймар, Аллах. Ну, ничего не поменяет, сейчас он послал дядя. Закон пидорас, шупаймар, Аллах, азбух баалбух онсон. Аярзал? ها بوسود مایی ها پدافیل خیلی شاسینس آیت دادون شی آیت دون аязел анда ручки ки хадуезлом дуешердон пидор. Как раз таки твои дети вот это прочитают и узнают, что ты пидорас конченый, по который просто не посмел сказать правду час икс. Аязел 65 сура 4 аязел. Так, аязел 33 сура 49 аят. Вот два аята, которые дозволяют любому мусульманину быть педофилом. Опущенных педофилов гребаных. Получил свои 3 секунды славы своей тупорылости нахрен, и все, и вышел отсюда. Ну и что он добился? Вот это, который сказал идеология. Мне никакая идеология не нужна. Я просто буду придерживаться именно того, что мне завещали предки. Что нам завещали предки? Правильно, все пропускать через себя. Вот смотри, вот сейчас... Что получается, когда мы все начинаем пропускать через себя? Вот именно вот это 4 сура, 24 аят. Вот как они говорят? Эти же кафирские женщины, они же там то же самое делали. Не. Подожди, так не бывает. Ты должен вот именно в той картине представить свою мать, свою жену, свою сестру, свою дочь, свою двоюродную сестру, которых пришли, когда ты спал, вот напали на тебя, муджаиды, да, пророк его, вот это окружение, вот эти террористы, говорю, варвары. И вот тебя, вот твоего брата, отца, сына убили, а тебя, мудака, просто ранили и куда-то привязали, короче. И ты за этой картиной наблюдаешь. И там вот как раз-таки никахат твоих женщин. Вот так представь. И у тебя найдется смелость и мужество. Даже вот прямо при этой картине вот, послать нахрен Аллаха, который вот этот аят этого мудака пророка какого-то, короче, в кавычках прислали. Вот у тебя найдется мужество. Послать нахрен все. Вот вы не делаете то, что завещали нам наши предки. Все пропускать через себя. Все мерить по отношению к себе. Вот ты вот представь, тебя вот там завязали, привязали твоих женщин, никак продают, тебя, мудака, повезли там в пустыню. И, короче, видишь ли, из-за неудобств, которые ты, раб, мудак, который там тоже мусульманин, кстати, тебе не дают, там просто ты должен быть мусульманином еще, тебе секирят твои половые органы, лишить тебя вожделения. А знаешь, это для чего делается? 24 сура, 31 аят. Открываем, читаем тафсир. Там прямо говорится, каким мужчинам можно видеть без хиджаба, там, не знаю, голышом, без, ну, сиськи, вот эти, да, круглые вот эти, ну, не одеваться, чтобы вот, тебя, мудака, вот, имеют право твои хозяева секирить твои половые органы, чтобы их жены не должны были перед тобой мудаком одеваться каждый раз. И еще плюс к этому, ты раб, который, если сбежишь оттуда, чтобы какую-то помощь, чтобы там вызволить своих женщин, которые арабы во все щели имеют. Если ты сбежишь, Аллах не принимает твой намаз, которого нету в Коране Камасутре. Да. Представляете, Аллах не принимает намаз этого мудака, пока он не вернется к своему хозяину. Вот думайте, какой кайф, да? Везде Аллах там, короче. На Аллаха все сваливают.
После того, что вот оттуда на экран ставь, прочитай, после того, вот это, кто все это узнал, сам прочитал, вник и стал на эту позицию, на эту сторону, он опущенный. Вообще, как чеченец вообще может стать на такие позиции? Защищать педофилию, защищать инцест, защищать насилие женщин, вообще любых, без разницы. Ты вообще это что? Рабство, варварство, нападение на спя, вообще безоружно людей убивать. Как чеченец может стать на эти позиции? Алло, 29-й. Аж хуюете яйца? А? Что айо, петушицам дошь, бля, аж хуюете? Шо бхайнду, шо мульшду? Со терло ушон тейпан, со галанчу ажир ушон. Со дадел ушон, шо Аллахан тира, шо дин тира. Суегвицан, Аллах суегвицан, поэмар хавали, зажим компромисс рюэ, но ашивалан вируат, хондальч, шо цигах цахох цар мабай олшик, а то дин ду томек, что хо дин не хозяевш бу. У этой религии есть хозяева. И им насрать, как вы это все видите. Как вы себе это интерпретируете у себя в мозгах расплавленных. Это прямая установка. Им похрен, что вы думаете о 9-летней Айше. Нравится вам или нет, наш пророк никяхал ее, да, прямо, первый раз отникяхал прямо в доме Абу Бакра Сиддика, да. Не отходя от кассы. Потом отникяхал свою двоюродную сестру, отобрал у приемного сына, нарушил клятву, данную Аллаха перед Каабой и людьми. Вдумайтесь в это. Пророк нарушил клятву прямо перед Каабой и людьми, данную Аллахом. Это что за мудак? Хархуй, мичереально, арюэ, ты что, поймали? Хохонов ты ешь дуй, пар педофилиуэ, пример для подражания. А? Мегуэн, не, зудрите хейда, мегуэн, шичуэ балу, мегуэн, берш, тюжа, мегуэн, мегуэн один. Шайл претензия, что это все претензии к Бухари, к муслиму и к основоположникам всего этого дерьма, к вашему пророку. Циг хажейши претензия, шархую, короче, он гучает. Так моя чуя. Что еще лицемерит, дашь, лиларю. Это шей звездошна, шей хусамнанвашна, шей нанвашна, шей ежершна, шей лулхуашна, шей наошна, лицемерит, дашь, лиларю, что проститутка. Асам диедац, лицемерит. Дейл возбор диедац, ас последний день банца, Аллах, Бог дая дух. Her dünya sin tsarık halda ogardala. И багдек цадицер дуэхтан полный дагнек во все щели. Это багдек шеметте адаться эльчаргуль. Раб лейшуэх. Мы превратились в рабов из-за того, что мы перестали говорить правду, где бы ее не нужно было говорить. Вообще открытую, как наши предки говорят. Из-за этого их уважали все. Короли, там, халифы, не знаю, кто там в Египте, фараоны, вообще любые их уважали за то, что они говорят правду. Это хорошо. А сегодня, вот что мы провели? Вот сегодня приходит сюда какой-то чашбара. И ты его просто спрашиваешь, Хажа, как ты считаешь, это нормально спать с 9-летним ребенком 53 года? Он просто боится сказать, что это дерьмо. Он, знаешь, говорит, а ты сейчас хочешь, чтобы я на пророк? И пророк как раз-таки миллиард раз мудак, чем обычный чувак, который это делает. Пророк как раз-таки это открыто делал и говорил, что ему это Аллах дозволил. Самый ёк мудак, и поймар мохули. Обычно педофил это ерунда. Ваш пророк был открытым педофилом гребаным. И ни от кого это не скрывал нахрен.
И дозволял этот своим вот аят еще не спасла, да вы тоже можете шпилить этих детей. Аллах вам тут объясняет, как нужно разводиться с теми, у которых еще не начался менструальный цикл. Хадел, 65-й суд, 4-й аят. Так хли, блядь, цакля, блядь, так яла юлиш у него. И цатуэшен, 33-й суд, 49-й аят. Хадел, чучуах шаш и бехкри буи, ки юари. Шаш тан хумма больше доцом, да, чу, блядь, жали бо, целили, не выжидайте 3 месяца, отпускайте их во все 4 стороны, Бог. Дебилы гребаные. Да дешек больше те дочтал, дин. Шо дуэзалшам дуэшердонар, шо цак так хетер ячун, шо дуэзалшам. Дейл да, сунам хетер вацер сай, да, харшин шадек хаху шарсуек садас, хатсе аллярдуй, хар дирмо юэр. Сон сада так хетер вацер. Asay düvezligim eller. Her payamar pedofil kılışın gröbünü, mudak kılışın her tag yaşın el. Say düvezlik polnist vaxan da aylıqız. Tag buerşa yaşın el. Der üsüyeg sadas erderi milyard %. Uyerin okşin her doza. Istüventağın mudakın iştini dözne. Nutsanlar tsadoy tergüyitsen güven xaq minu. Tagay tu bikin wi chamish chok inhiyet mi wi chok westgan mo wech lacha orma bit diyor bre das hat sauş es hui titsa bre ja du zun tro bit diyor westgan tro ha nadol machit ja hot ho khum as ba al ba hot khwatne tsa yaqa chutar wachu حتى كيتروات تاني حد دويزل شن تكيتر ما تقان عيرن تاري دويش شدو مدك حتى تغلق تاري وبابان بس حج دويشر مدو راد انتريسه يختاختي قاعد يازن جندش تحقيق حتى جيوت هو دو تان 100% من داجي بعدك دوي تتخوات حتى تغلق الانسان هو مدو شي قومن يشن بعدول شن تخوات تغلق صدا عطيه دايو بريدوركش Микрофон, да, лучше стал оккупировать. Тормоз, вашу поэму. Здравствуйте. Ассаляму алейкум ва. Благодарю за голос. У меня вопрос один к Хармату, если я правильно назвал его имя. Он намасте делает, брат, сейчас намасте закончит. Кто-нибудь может за него ответить? Кто-нибудь знает его хорошо? Таких полномочий, я за других. Он медитирует, у него походу весь день это самое, медитация, намаз. Короче, тогда я один общий вопрос задам. Вы, ребята, какой религии? Я кришнаит, в исламе, во Христе, в иудаизме, вот мусульмане. Кришнаит, потом здесь иудеи бывают иногда, сейчас, по-моему, нету. Вот, который с волком вот этот, это баптист. Потом... Вендетта, кто с волком? А, понял, волка вижу. А Бхармат что исповедует? Бхармат деист. Окей. То есть, а как вы, что вы думаете насчет Иисуса Христа? По-разному тут, наверное, думают. Кто-то вообще не думает. Интересно. Я просто последнее время за видосиками и тиктоком Хармата смотрю. Я не мог понять, я в заблуждение вошел или я думал, что он христианин.
Да, он буддист. Это 100%. Он такие делает, что он христианин. Да, это 100%. Скрытый буддист, кришнаит в исламе, в Христе. Как это можно и в исламе, и в Христе, и еще и буддистом быть? Как это? Как можно? В исламе, чтобы не например, промахнуться, Иисус чтобы называют осой. Нет, так даже удобнее, чтобы не промазать, чтобы немного и вот это, немного и вот этого. Интересно получается. То есть вы... А вы знакомы между собой? Вот? Вы придерживаетесь одних мыслей, одних взглядов? Нет, тут по-разному. Тут по-разному. Вот этот Вендетта, он кефир. Такой опасный. Кефир это же напиток. Да, я, например, 72% мусульманин. А остальное? А остальное в пустыню коренными зубами отправил. Окей. В принципе, я получил ответ на свой вопрос. Благодарю. Все, брат, да будет доволен тобой Аллах. Аллах, Яхве, Кришна, Будда, Иса, Дейла, как его там еще? Ну и все остальные. Да, их много. Главное понять, в чем истина. В ком, то есть, истина. Истина в исламе, в Коране, Камасутре, Аллаха только истина. Нет, я здесь не согласен. Я не знаю, может, ты с сарказмом разговариваешь, но я не согласен. Но я тоже не согласен, что вы не принимаете аяты Аллаха. Нет, подожди. Истина во Иисусе Христе. Это явно. Не. 100%. Как ты можешь Только говорить? католистическая версия только. Ты там был, ты видел? Не был, не видел. Ну вот видишь, Саня ты на руках. лжесвидетельство делаешь. Ты Почему? лжешь. У меня же Ты Писание на говоришь о руках. том, чего не видел и не знаешь. Откуда ты знаешь, если я это знаю? Может, не видел? Так, вот тут, смотрите, Я с нас знаю, что уже... тебе не несколько тысяч лет. С нас уже тут прикалываются, пишут, у вас юмористический канал. Мы что, смешные вещи говорим здесь? Вот этот зашел... Сказал, это Аллах обещал в Коране и прочие смешные вещи, я нахрен вообще комментировать не буду. Вендетта, подожди, Писание на руках это не факт? Но смотри, кто их писал? Апостолы? Ну, кто они? Ученики Иисуса? Но все равно они из плоти, крови, они же люди, да? Человеки. Согласен. А то из-за того, что ты их апостолами назвал, они превращаются в каких-то ранг святых? Ну, более чем простой человек. Это жрецы. Жрецы, знаешь, кто такие? Конечно, знаю. Погоди, если бы тебе Управляют дано было... колхозом, просто религиозным колхозом там рулили, все, апостолы. Секунду, если бы тебе... Асхабы, сахабы. Это, колхозом, руководят. Погоди, если бы тебе дана была миссия нести истину, ты бы противился бы этому? Вот видишь, мне никто не дал миссию, чтобы помочь вот людям, которые вышли на национальном вопросе чеченского. Но мне никто насиху не делал, мне никто не говорил, миссию выполни. Со мной никто не связывался. Какую ты силу хочешь? Ты хочешь чудеса творить? Я хочу сделать вот из этого варваров человеками просто. Вот это не чудо. Приведи их к Иисусу. А ты можешь слепить с глины голубя Вендетта и вдохнуть в него, а он полетел?
Да, я могу двуглавую курицу оживить на паспорте российском даже. Нет, здесь, я ж серьезно, чё ж ты, если из варваров людей хочешь сделать, чё же ты их тогда к словам своим к Иисусу не Смотри, приводишь? какого хрена мне нужно сейчас, как это, шило на мыло менять? Нахрен мне это надо? Ну так ты хочешь запомниться, как говорится в истории, да, как человек, который сделал что-то Запомниться, не блаженное. руководствуясь никакой религией. Так как ты можешь говорить, что ты истину несешь? Алло, покажи мне, где я солгал. Он говорит, что истинная религия это кефиризм. Кефиризм. 3, Истина только во Иисусе. Не, только в Иисусе, только в буддизме, только в кришнаизме. Алло, у нас времени нет на эти. Меня шило на мыло. Не, здесь никто шило на мыло не меняет, здесь четко прям Смотри, описано. я тут, короче, жилет взял, поставил Аллаха в позу намаза, я там жилетом брею, и ты сейчас сзади подходишь мне, а ты не хочешь Иисуса побрить. Это вообще так выглядит. Нет, почему это ты так? Ты это так смотришь. Тебе ракурс надо поменять. Ну, смотри, я занят, у меня времени нет на Иисуса, у меня станок занят, я брею Аллаха там. Зачем ты занимаешься тем, что тебе Aruna, подожди. وين ده إن كريشة بيت لا باش حنلوش أول هم داخل معي. давай, عادي شو عصبي تعطوا منه عادي شو. حلو أول. مش بنشاف. أنا وش أتشوف. إيش تبتك عايز أحط طاوت أحط لا باش ليسنا. عادي شو. طاوت يعني طاوت واحد طاوت شيفر. Но глядинг изъял и мацадуется сюда. Справление нужды в домах, глава Ион, 148 адис. Однажды какой... Вот он тебя бит цателцу. Цателла? Маму цателла. Адиша, адис. Адиша. Соаудал. 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 Там оудал, соаудал dedik. Şayet uzak oldu. Ты просто верно адис, болсаве боар адис до, уж представь, ты бля маяки проститут кшиш, я. Сурта мадарı вроде бы. Сурта до эшер юб, шаек юквати ты хватит. Недостоверный богат, пидорас юк настоящий. Дел да, юк. Он дальше. Адис Hadis просто ChatGPT чукаешь, что он да что сурт хажа да хорду хонду дати. Та телеграм чо, дол штука поема шики бачки ты бейтуер, сонтва толту. Иза ищет я мечи ярзин алсуш коцу да. Ибле да ярзин. Фугас ложил, гас тол ибле ярзин бейти охинах. А около укар массу адис я циг я ма ярзия ни лицом, ни спиной, не поворачиваешься, ибле бахала. شابه ملش صنت وطوطي عشان قوي استدعاء بيرزن بيتو يا شلوخر Поднялся на крышу, ла вахаш ангина бостон пророк, что нуждаешь. Аху крыш, ахилла пророк. Turkish geiter wa сурт geiter. Лурш буя хавача, луршен туич, тумалил да. Себедня битца бючуш. Нормально амели. Соntwa стелак бучуе, соват бит буч. Урмя уэтлятя, дацатош, биту шла поэмарс. 21 глава, Савай Альбуари, 155 ад.
لك خودي على عباية مرو بيتو شخين عش بوتو عقدو شو سكاش كشكدو مو تندوا شوية زيتا واحد تندوا شوية زيتا واحد Свидетельство. Ибн Умар поднялся на крышу дома своей сестры Хавсы, одной из жен пророка, по личным делам. Обстоятельств. С этой высоты он случайно увидел пророка Мухаммада, который в этот момент... обстоятельства. Нахрен вот эти твои интерпретации тут. Я хочу слышать слова Бухари нахрен, а не твои чат GPT-совские интерпретации. Давай иснад линк заходишь, читаешь чистый хадис. Чистый нахрен хадис почитал, давай быстро. Чистый хадис почитай со своими чат GPT. Это тут не проходит такие. Мы такие имеем во все щели. عم تركت واحدة صديقي حديثه مع مودر هدر. Алло, Бухари, хадис, да дуешь я, чистый, дуешь я, цадуешь, я слышу. Интерпретирую, я понял. Обстоятельства. Нахрен мне нужно твои объяснения, GPT-товские. Я хочу чистый, чистоган хочу. Бадяжи, мы вам бадяжи хадисы не дадим, барыги. Барыги гребаные. Бадяжи хадисы мы вам не дадим. Сообщается, что Абдулла ибн Умар сказал: однажды я поднялся на крышу дома Хавсы по какому своему делу. И юкли текст хадиса. И увидел, как посланник Аллаха справлял нужду, повернувшись спиной в сторону Киблы и лицом в сторону Шама. А поэтому тот явар алдутига. Тот я халал ибн Умару. Вообще шквертен декватсовати. Забарник вердикватсоват. И тот я поехмар вала алдутига. Тот я халал ибн Умару. Абдулла ибн Умар сказал: однажды я поднялся на крышу дома Хавсы по какому-то своему делу и увидел, как посланник Аллаха справлял нужду, повернувшись спиной в сторону Киблы и лицом в сторону Шама. Что ж прикидываться, я что шуешь? Аудолдуш. Ответ ну тот я поехмару алязин дуйтига. That's Allah who was битил. Перед небет вавенче. Поемари сонтхой тот битил Allah who. Хайлуш хакет авар дахан хайлак айдах. вообще лүрш бац олчт он стар хубо хажу лүрш хубо. Лүрш он лүрш темер чонз. И Приднестровье, Молдавии, в общем, брат, куда, где они не делали, брат. В Абхазии заставляли, столкнули братьям, азербайджанцев с армениями, сам на Чечню пошел, в Украину, брат, Грузию, брат, где в Ингушо-Осетинская война, брат. В общем, грузинско-осетинская война, брат. Я об этом говорю, понимаешь, в чем дело, брат. Ни слова они не сказали. Зураб, любой, кто не понимает, ну, это вот ночные волки, я знаю, это то, что всем тут брови делают, как бы, их и предводители, все такое. Да, да. Там, да, целуются там с разными артистами, певцами, с Басковым, там, Киркоровым, как бы, да, и там вы делаете себя мужиком. Ну, неважно, любая, неважно, кто-то там, какая-то организация, какая-то политическая, какая-то там партия и так далее. Любой, кто идет туда
где не понимает, что власть работает для народа, на народ, не для народа, а на народ, тот раб. Это однозначно, это все и точка. И вся вот эта схема российская, там, ночные волки, вся вот эта вот ахинея, как бы, вся эта, немножко мата, да, пиздобратья, как бы, да, которые приходят и рассказывают, вот мы здесь, вот у нас такая организация, как бы, для помощи, допустим, там, нашим там СВОшникам и такое, да, то, что сейчас в России происходит. Но при этом они кричат: Путин наш царь и король, то это продажные просто рабы и люди. Это все. Человек, который не понимает, что он выбирает для себя человека, который будет делать для него что-то хорошее. Вот у него предводитель. Как вообще в демократии, как работает вообще? Демократия работает, ты выбираешь себе предводителя, да. Но предводителя не для того, ты нанимаешь его. Ты должен его нанять себе. Вот 4 года поработай на меня, получается, да, я тебе доверяю, ты сегодня, как бы, да, вот на меня работаешь, 4 года ты на меня работаешь, а тот, кто называет его царем, там, и мы тебе доверяем, мы тебя любим, обожаем, ноги тебе целуем, это рабы, это однозначно, по-другому не может быть, нету такого. Бывает, что осознание обычно поздно приходит. Вот я раньше тоже говорил, когда в Первую войну был один, он говорит, он участвовал, с кем я не помню, вот он говорит, участвовал в войне против Грузии, он рассказывал, но он уже когда шла русско-чеченская война, это рассказывал, в горах было, он говорит, грузины нас звали к себе, говорит, там поставят столы нам, все, и объясняют нам, зачем вам это спецслужбы все это сделали, зачем? Мы вас проводим, все, как, что вам надо. Объясняли, говорит, мы не понимали. А вот этот, который объяснял, он понял, когда началась война с Россией. Когда Россия напала. Чтобы поссорить чеченцев с грузинами, чтобы со стороны Грузии поддержки не было. Чеченцев, все это делалось. И он понял, но было поздно. Во Вторую войну он погиб, он был эмиром. Абдул-Вахаб его звали. Он погиб, его брат погиб. Как его звали, брат? Как его звали? Абдул-Вахаб. Ну, настоящее имя забыл, а так Абдул-Вахаб. Он худой такой парень. Он первую войну, он, в отряде Хаттаба, когда были, он там был. Вот он рассказывал. Да, и при нападении на пост, я помню, его почку ранило. Мы там с одним дагестанцем тащили его. Вот он рассказывал, что он, говорит, участвовал, там, говорит, большой палец ноги он оторвало. А во Вторую войну глаз ему снайпером насквозь. Глаза лишился, почки лишился. Он рассказывал, да, говорит, мы сейчас поняли, но уже поздно, говорит, когда Россия на нас напала. Для чего это все делалось? Чтобы поссорить народы Кавказа. Спецслужбы, он сам признавал, что это спецслужбы делали, но поздно. Поздно. Когда ты не умеешь с соседями ладить, конечно, соседи будут, если ты не умеешь, ты если предложишь братскую помощь, дружбу, они будут брать. Но если ты как согласно будешь инструкции России действовать или инструкции Корана, конечно, и грузины тебе брать не будут. Как ты себя поведешь, получится. Мы, к сожалению, много ошибок совершили. Сегодня надо признать, что по отношению к грузинам мы неправильно поступили. И как-то это загладить это надо. Надо это. Кто-то же должен это говорить. Гилаев, вот я знаю, по поводу Гилаева, когда напомнили, я знаю, что Гилаев, он такой, у него была идея, как вы говорите, да, но там были какие-то там, в конце вот просто, там нужна была помощь. Опять же, я честно, я не хочу то лезть прямо оправдывать и так далее, как бы, да, вот то, что там были ситуации, что рядом находились вот эти же ваххабиды, как бы, да, он тоже там кричал Аллаху Акбар и все такое. Но в нем было что-то мужское, как бы, да, у него была какая-то позиция, как бы, да, он от нее ни вправо, ни влево не отходил, он много не слушал. Пасаев, это было что-то другое, вообще то, что было в Абхазии. Возьмем пример 2008 года, Ямадаевы, предатели. Ямадаевы предатели, да. Ямадаевы предатели, которые перешли на сторону России, они
А в Цхинвале мы же знаем, Цхинвале что... были, брат. Нет, ну там была конкуренция с В Кадыровым. 2008 году я сам принимал участие, брат. Я сам воевал. Я видел сам, брат, их лично я видел, брат, чеченцев, брат. Там была конкуренция между двумя тейпами их. Ну, как я знаю, да. Я Мадаев был, да, вот эти братья, старший или младший был, по-моему. Нет, это были, они все генералы там, они там, у них у всех были погоны. Там, Его батальон зашел в Цхинвале, брат. Хорошо, у него, и чтобы ты понимал, что его тейп Ямадаева, ну, как я знаю, опять же, может, меня сейчас поправят, как бы, я знаю, что Ямадаевы были, как бы, они... Ну, почти. У Путина была такая дилемма, как бы, да. Лазик, мы брали одного плена, брали, брат, он говорил сам, что он из батальона Ямадаева. Понял? Да, но вообще карту ставил Путин и на Ямадаевых, как бы, ставил, получается. Ну, и на Кадырова, опять же, на Кадырова, почему, по какой причине? Потому что там муфтият у него был, да. Он как муфти был. Он брал на него, как бы, ставил... Кадыров, брат, хлеб возил, брат, хлеб Ну возил. все, нет, но он на него ставил религиозную карту. Эти были военные, эти все были военные, вся вот, семья Ямадаевых, они все... Да, семья была военная. Военная семья была, все. А этот был религиозный. И он тут ставил карту, получается, с одной стороны, как бы религиозная карта, да, вот по исламу шел, да, вот он думал, Кадыров или Ямадаевых. И тут у него была дилемма. Может быть, кстати, что он в конце хотел Ямадаевых, но в конце где-то там, тут, Кадырова, ну, старшего этого Ахмата, да, убрали. И он понял, что лучше взять тупорылого какого-то идиота, как бы, да, кого-то, кто против него в конце где-то там гавкнет, как бы, и восстанет. У каждого крыша из этих. У кого крыша имеет ход Путину, влияние на Путина сильнее, больше, вот те и побеждали. Он, допустим, Путин ни Ямадаева не знал, ни Кадыров. Но люди его, как говорят, Кадыров есть такой, Ямадаев, каждый вот этих, кто-то Ямадаева курирует, кто-то Кадырова. У кого больше сильнее влияние было на Путина? Вот смотрите. Вот те выигрывали. 2 года назад, именно 2 года назад. Лазик, послушай, брат, мне пришлось из Грузии уехать, брат. Именно уехать из Грузии пришлось. Потому что у меня с властями была проблема, брат, и пришлось, я уехал в Германию, дайте брат. Секунду, дайте секунду. Не, сейчас я скажу, просто далеко не ушли. Не, одно слово скажу, брат. Одно слово сказать и все. Одно слово дайте сказать, пожалуйста, до конца. Дайте сказать одно слово. Почему я говорю? 2 года назад мне пришлось уехать из Грузии, да? И я поехал в Германию, брат, и попросил, в Дрездене попросил политическое убежище, брат. И там были очень много чеченцев, брат. И один день я вижу, чеченцы дерутся, брат, и избивают они кого-то одного. Я не знаю, кого был. И подхожу, брат, и грузины тоже были. Мы очень хорошо дружили там в лагере, брат, где было вот это... убежище, ну, политическое убежище, да, и там был, один, который приехал из Чечни, был телохранителем, личным телохранителем Кадырова, брат, понял? Лазик, понимаешь, брат? И его избили за то, что он приехал и попросил политическое убежище. Да, они друг друга там, этот боялся его, очковал там этот Кадыров. Да я видел эти ролики, как бы, разговор не об этом. Я просто говорю, Путин их в конце не просто продал, не то, что продал, он дал команду, как бы, говорит, Кадыров, да, что, говорит, убери их нахрен, говорит. Ты мне больше поможешь в этой теме. Дайте сказать, это важно. Вот сейчас вы там чеченцы это не чеченцы, не ямадайцы, это российские военнослужащие. Не называйте их, их чеченский народ не посылал, ни Ямадаева, ни Басаева, ни Галаева. Чеченский народ об этом разговора никуда нет не вообще. посылал. Ну просто не называйте его, опять повторяю, это российские военнослужащие, независимо от национальности. Так я сказал, Все, военный, тот вообще военный. не говорите это. Да, хорошо. Нельзя так говорить. Я хочу подчеркнуть, хорошо, можно я подчеркну, секундочку, то, что я сказал, с твоего позволения, да, Зеру по-братски. Смотри, еще раз, Ямадаевы, это предатели, я знаю, я лично знаю, я могу вот прям обосновать каждое свое слово. Я знаю, как я отношусь, да, к вашей свободе, да, вот к той свободе, к которой вы стремитесь. Я могу объяснить и рассказать, как я это вижу. Ямадаевы, было 2 предателя, как бы было 2 клана, были Ямадаевы и был Кадыров. Теперь еще раз, вот как я это вижу.
Один был религиозный деятель, другой был военный деятель, как бы, который пошел, получается, начал работать на ФСБ и так далее. Как бы. Ну, пошел как этот сепаратист, так скажем. Да. Сепаратист, почему я говорю сепаратист? Потому что он пошел против своего государства. На тот момент Чечня это было государство, да. И они пошли, но Ямадаева, они были военно подкованы. Они У знаешь, меня- вот эти... Ага, говори. У меня вам вопрос, уважаемый брат. Смотри, когда вы говорите, что не говорите чеченцы, да, я вот так скажу, брат. Я согласен с вами, да, и предателев везде есть, брат. И в Грузии, и там, но хороший или плохой, он все равно грузин, брат. Как я сейчас не буду говорить, вот этот грузин, если предал меня. Вот когда я был в Дрездене, брат, да, когда избивали вот этого телохранителя, личного телохранителя Кадырова, он был чеченцем, брат. Что я сейчас? Я не должен говорить, что он не чеченец, брат? Как я должен тогда сказать? Скажи мне, пожалуйста. Серов, я вам вопрос задал, пожалуйста. Можно ответить? Сейчас он Пока его нету, я вот ответит. маленькую историю тебе скажу. У меня в прошедшей жизни вот так получилось, мне повезло спасти 2 человек из вашего Грузии. Один парня хотели лишить жизни абхазцы, мы его спасли. Потом так получилось, через какое-то время, у нас еще войны не было, это у вас там была война, и эта девушка подходит и мне говорит, ты, говорит, ты чеченец? Она так видит меня как чеченец, я говорю, да, я чеченец. Она говорит, такая ситуация у меня, говорит, то ли украли у нее паспорт, то ли она потеряла. Она сама толком не могла понять, то ли она потеряла ее, то ли ее сумки украли, но ее привезли. И она говорит мне, есть какая-то, говорит, процент угрозы жизни, можете вы меня отправить туда? Я говорю, как я без паспорта тебя отправлю? Она говорит, если не отправите, то я не знаю, что со мной случится. Ей где-то 18 или 19 лет было, но 18 точно было. Тогда я нашел людей... В 92-м году, брат, наверное, Да. Тогда я нашел людей, которых я знаю, как раз они ехали туда, Адлер. Я говорю, вот такой ситуации, надо ее провести. Как-то у меня тоже случилось, язык, я говорю, до Киева доведет. Помогите, пожалуйста, по-братски. Они помогли, она уехала. Но в то время телефона не было. Так мне посчастливилось спасти 2 ваших земляков, наших соседов. Спасибо, брат. Я понимаю, брат, о чем вы сейчас говорите, но почему я сейчас говорю, брат? Хороший и плохой везде есть, брат. Нации не бывает на земле плохой, понимаете, в чем дело, брат? Но предатель, если есть предатель, вот смотрите, сегодня Грузия, да, оккупирована почти 20%, брат. Забрали в Абхазию, забрали Южную Осетию, да, Цхинвал, брат. У нас была война с осетинами. В ингушев наших братьев тоже была война с осетинами, брат. И кто виноват это все, брат? Вся эта, вот эта змея, голова, которая есть, Россия, русские швайны, брат. Они не дают нам свободно жить, брат. Понимаете, в чем дело? Кавказ. Мы хотим свободно жить. И когда в Абхазии началась война, вот смотрите, приехал Шамил Басаев, им сказали, что грузины типа убивают мусульманов, брат. Как будто Абхазии были мусульманами, брат. Понимаешь, в чем дело? Потом президент, боже, как я забыл фамилию, после Дудаева, Масхадов вышел. Да, Масхадов вышел и извинился перед грузинским народом из-за поведения Шамила Басаева. Сегодня в Абхазии есть музей погибших людей. И Шамил Басаева, брат, его там героем принимают. Брат. Его фотография там висит, как герой Абхазии, брат. Понимаешь, в чем дело? И знаете, сколько грузинов? Есть, брат, реально, давайте. Они это специально, знаешь, вот я был там в одном месте, там мероприятие памяти у нас был такой Хамзат Ханкаров. Он тоже, к сожалению, был там тоже в Абхазии он был, к сожалению. Ну, там его братья, они тоже очень негативно именно об этом моменте, вот на сегодняшний день. Вот, просто
короче, они молодые там тоже были, да, этот Хамзат, там у них такая тема, что типа там вот этот парад суверенитетов, там свобода. Да. Абхазия и свобода это вообще что-то непонятное, да, потому что Абхазия просто от грузин, чтобы вот кусок земли взять и в Русскую Федерацию. Брат, я там родился, Там я больше там вырос. да, Западная больше там... Грузия, да, это Да, и Ибрагим, там вот... Западная Грузия. И на этом мероприятии, представь, там всякие кадыровские вот эти вот, так называемые, да, там, ну, Да. под вот этими оккупационными флагами, вот эти какие-то говнюки, я извиняюсь за откровенность, там в этой Абхазии, и они специально еще про Басаева, вот представь, вот это русский оккупационный режим, он Басаева там называет террористом вот таким, да, а тут вот эти же из этого оккупационного режима там Абхазии где-то шастают, и они специально там как бы Басаев, вот его пытаются героизировать просто, скажем так, ну, как бы, чтобы назло грузинам, Я понимаешь? понимаю, брат, о чем вы сейчас говорите, Ибрагим. Я Да, понимаю да. это прекрасно. Но смотрите, можно я еще раз говорю, мой отец мой, царство небесное, батю моего, брат, он вместе с Гамсахурди в Грозный был до последнего рядом с дедом Гамсахурди, брат. Когда Гамсахурди вернулся обратно, туда я его просил, чтобы он не уехал в Грузию. Понимаешь, в чем дело? Когда в Абхазии война началась. Туда я его просил ему, чтобы не езжай туда, тебя там убьют. Но Гамсахурди не послушал, брат. Понимаешь, в чем дело? Отца моего чеченцы принимали, брат, как своего родного брата, брат, приутили, брат, хлеб дали, крышу дали над головой. Как я не должен этот народ, эту нацию не любить? Если есть предатели, брат, я же про всех не буду плохое говорить, брат. И так и в Грузии, брат. Вот сегодня оккупировано очень много Грузии. В Грузию приедешь, брат, ни один остановишь молодого сегодня грузинов, да? Что ты думаешь про Россию? Все скажут, что Россия оккупант, брат, да? Но очень многие грузины сегодня в России живут, брат. Но мы же не можем все сейчас все хорошее говорить. И есть предатели, брат. Но что мне делать, брат, и что нам делать? Предатели везде есть. Если бы предателей не было бы, если бы не было бы такого жизни, брат, да, тогда бы на земле был бы мир, и было бы спокойно, брат, и не было бы такой Вот представь, Зура, представь, вот сейчас Абхазия, это можно сказать, как русские там, да, как Россия, ну, часть, скажем так, временно оккупированная, да, там территория. И Да. там у них там и русские паспорта, и, короче, русские бабки, там все русское, да. И тем не менее, представь, вот в России как бы Шамиля Басаева называют террористом там и так далее, вот такая тема. А здесь, в Абхазии, у него музей там, понимаешь? То есть они вот назло как бы грузинам, вот это Да. вот, даже им, они позволяют как бы, чтобы там... Там вот это повесили как- фотографию Да, Шамила как бы, Батаева, его, да, как да, будто бы героя он для них герой. Да, герой как будто Абхазии, бы. брат. Да. Вот такая подлая политика, понимаешь? Вот об этом я говорю, брат. И когда Так, вылетел. Так и надо, брат. И когда вот эти молодые сегодняшние молокососы, которые не видели войну, брат, и насмотрелись только на телевизоре, на компьютере, да, на телефонах, видели только то, что вот есть война, и убивали тогда. Когда убивали твой народ, просто возьми, брат. Тоже в Грузии тоже была война, брат, но не так, как в Чечне была, брат. 40 тысяч детей, брат, это почти, как можно сказать, это почти четверть населения, молодежи сегодняшней, брат. Сегодняшнего четверть процентов, брат, Вот который там- сегодня должен, этот молодежь, брат, воспитывать, смотри, расширять там- свою нацию. Детей убивали, брат, и ты сидишь и сегодня поддерживаешь Путина? Я не могу понять. Зура, вот там внизу пишет кто-то, там, доминатор. Да, вот Хотим я, кстати, мы... хотел ответить. Да, хотим мы или не хотим, если абхазы хотят отделиться, то им нужно отделить. Не нужно отделить. Если в Абхазии кто-то хочет в Россию попасть,
это Россия, она огромная, там кто-то, если из Абхазии... Я ничего против Абхазска, это такой же нам братский, там соседский народ, да, абхазы. Именно как вот, я не знаю, не как там вот эти подрусские какие-то, именно пехотинцы и так далее, вот как, такие же, как у нас. А просто такой, как народ, я против абхазов ничего не имею. Но вот эта тема, да, там, если абхазы хотят отделиться туда-сюда, вот если, например, в Чеченской республике такой населенный пункт был Шалажи, и там вот этого Гантимира, всякие вот эти вот прорусские, короче, коллаборанты, они подстрекали, сейчас он недавно как раз умер, вот этот, в Шалаже, президент Шалажи, так называемый, Руслан, как его фамилия была? Напомните, я подзабыл. Ну, короче, он... Руслан Аушев? Не, там такой психически ненормальный такой этот человек был. И они его специально подстрекали там, типа государство Шалажи, там... Салмачик, да? Не, там без разницы, короче, как его фамилия, все равно он уже умер. И его, короче, там подстрекали, типа, Шалажи, вот это село, да, типа, это отдельное государство, туда-сюда. И если, вот смотри, даже в нашем государстве, если в каком-то населенном пункте проживают какие-то эти чуваки, да, которые хотят стать русскими больше, чем сами русские, он может просто переехать в Мухосранск, да, в Нижний Тагил, в Мухосранск, без разницы. И все, там живи. Зачем ты вот чужое государство хочешь потянуть, потащить, короче, под русский сапог? Иди вон туда, поедь, Ибрагим, хотя бы поживи там, посмотри как. Может потом поймешь, когда можешь еще вернуться назад, и потом поймешь, что как там, и назад еще вернешься. Ребята, а если ты... Ибрагим, извини, брат, я одно слово хочу сказать. Вот смотрите, 80-90 человек сидите, ребята, друзья, внизу. Пожалуйста, потапайте, ребята, экран, пожалуйста, если можно, да? Чем больше будет лайков, тем больше будет просмотров, и очень многие люди будут нам заходить, ребята. Полайкайте чуть-чуть, ребята, на экран, пожалуйста, брат. Извини, Ибрагим, что перебиваю. Короче, такая тема. Ну, вот то, что он там написал, что хотим мы или не хотим, так не бывает, брат. Ты когда пришел в мой дом, да, у тебя когда нету крыши над головой, я дам одну комнату, тебя живи, брат. Я тебе дам крышу над головой, дам, брат, чтобы у тебя дождь не ходил, чтобы ты голодный не ходил, чтобы ты голый не ходил. Но, брат, когда ты захочешь полную мой дом забрать, ты что думаешь, брат, я тебя что, всю свою семью отдам? Что, свою хату отдам? Нет, конечно. Вот так и есть, брат. Мы дали им землю, на грузинскую землю, приехали, брат. Что-то эхо идет. Кто-то здесь... У меня вот этого я хочу просто товарищу ответить. Я вижу, как бы, ну, ты нормально, как бы, да, он по поводу Ямадаев, как бы, они не такие прям военные были. И я по поводу конкретно, вот, по-моему, Руслан, да, его звали, который в Мерседесе там. Да, но Руслан, самый старший был Руслан, да, его звали? Да, в отличие от Кадырова, я как раз тоже хотел это прокомментировать, они были военными, то есть эти Кадыровы, они на их шее как бы проехали, потому что эти как пехотинцы были, а вот эти как мулы. Да. Но вот он получил, он настоящий получил свои. Одного брата, Лазик, он получил, по-моему, завалил, да? Их было там, один, по-моему, брат только выжил там, один брат выжил. Киллер завалил одного брата. Да, Киллер. Не, их-то одного в этого, ну не важно, это разговор, одного там где-то там в Катаре, другого этого. Одного прямо возле Кремля, как бы, старшего, он депутатом был. Ну, не важно. Недавно племянника даже он свое звание, вот что я хотел сказать, он свое звание получил заслуженно по меркам Российской Федерации.
как работали они на Россию, да, я имею в виду, да. А не как Кадыров до себя всего медали вешает, как бы, да, сам себе там на своего сына медальки вешает, туда-сюда, там сын уже, не знаю, ну, как бы, сын уже и в аварию попал, потому что там перевес был. Но разговор не об этом, как бы. Я имею в виду то, что по поводу его вот это военществе, да, вот как он был военный. Они были военные, они воевали. Они воевали сначала с одной стороны, научились воевать, как бы, да, защищая свою страну и так далее. А потом они просто как предатели перешли на другую сторону. Они были военные. Я знаю, кто они были. За то, что они были военные, на них из-за этого и не сделали ставку. Если бы Смотри, они не были бы военные, на них сделали бы ставку. Потому что второй раз На них ставку не сделали, потому что, еще раз, как потому что они были военные, потому что второй раз сделать ставку на военного человека, это опасно. Пират, там не сидит идиот. Секундочку, Лазик, эти Ямадаевы, блядь, из-за этих Ямадаевых пацан 21 год отсидел. Кроме этого пацана, сколько их в лагерь отправили, эти Ямадаевы? Конченые мрази они не военные. Военный не может такое делать. Это твари конченые, блядь, эти Ямадаевы. Человек с автобазой, я не понимаю, я что хорошее про них говорю? Никто же их не хвалит, просто я же не хвалю их, я еще раз. Военные, кадровые офицеры были ГРУ, да. Ты обязательно хороший человек и так далее, военный. Если он военный, это не прям гордость. У военного есть честь, совесть. Нету, ничего не у каждого нету, военного. нету. Война есть такое. Вот мы сегодня воюем с террористами, да, и террорист воюет с нами. Какая у него нахрен там честь, совесть? Причем самое другое. Смотри, тогда я вам так скажу. Много военных сейчас в Украине. Не, смотри, брат. Ну хорошо, военные в Украине есть, военные там Ладно, есть. подожди секунду. Подожди секунду, брат. Я ногти хочу сказать. Смотри, брат. Короче, жарко у нас. Шамил Басаев тоже убивал грузинов тогда. Что мне тогда сказать про Шамила Басаева, брат? А? Ногти, я вам говорю, брат. Я мало как Лазик, подожди секунду, брат. Лазик, подожди на минутку. Подожди, Лазик. Шамиль Басаев, что, идеальный, что ли? Ошибка? Я про это говорю, брат. Не бывает идеального, да, но человека, ну что, бил человек, бил генерала, он, вот смотри, Ямадаев в Грузию тоже воевал, в 2008 году, его батальон заходил. Ты что думаешь, я их люблю? Восток, батальон Восток. Да, Восток, да, батальон Восток. Ну что, то, что есть реально, давай посмотрим, будем говорить реально, брат. Это и все. Ну, то, что они ублюдки, я вам с вами... Это другой разговор. Но они военные. Что очень военные? Они на войне находились, как бы. Да, ну, опять же, война с одной стороны, Отец был их в войне. Смотрите, здесь в комментариях один пишет. Абхазия была подарена Грузии за войну против народов Кавказа. Это надо говорить. Парангес. Один момент, не спеши, Зураб, не спеши, без эмоций. Парангес, зайди сюда и объясни, кто подарил Абхазию Грузии? Россия, что ли? То есть это российская территория, что ли, подаренная Грузии? Вообще, что у вас там в голове, я не пойму. Кто кому подарил какую-то территорию? Ты кто такой вообще? Вот поднимись, расскажи, объясни. Русский ты или кто? Пока он поднимется, я вот так скажу, брат. Вот эти 15 республик, в которых мы были, вот здесь сидим мы, очень много национальностей, грузины, евреи, чеченцы, да, и очень многие люди тоже сидят внизу по национальности. Брат, если бы этих 15 республиков не было бы, да, сегодня бы слова «русня» не было бы, брат, понимаешь? Мы кормили, брат, эту Россию, брат, эти 15 республик, мы давали все этим. То, что сегодня они существуют, то, что они сегодня не голодают, что это нации есть, брат. Благодаря нас, брат, понимаешь, в чем дело? Мы были, брат, мы 15 республиков. Грузины, чеченцы, ингуши, армяне, азербайджанцы, украинцы, евреи, ну, Прибалтика, в общем, кто бы ни был, узбеки, таджики, Казахстан, все, брат. Мы кормили. Кстати, Зураб, вот на территории так называемой абхазской автономии, я не знаю, или как правильно, там же вообще много национальностей, там даже эстонцы, по-моему, проживали. Конечно, да, брат, били, жили. Мандарины сажали эстонцы. Жили, брат, и русские жили, украинцы жили, брат. Там много национальностей жили, брат, в Абхазии. Западной Грузии, брат, и сам западный Так, вот этот поднялся, который говорит, что подарили Парангес. Послушай. Обара, включи микрофон, Обара. Аллахстан, Шандыскустан.
Так, пока молчит Парангес. Парангес. Парангес, включи микрофон. Парангес, включи микрофон. Апсуа, Алапсистан, Шандискустан, Апсуа. Да он там сидит и кайфует, Ибрагим. Выключи его вообще, выгони его. Он, если бы хотел бы слово сказать, сказал бы давным-давно. Да, надо вот, когда пишешь свою какую-то позицию, отстоять. Кто подарил? Да, вот подарили. Кто подарил? Ты подарил или кто? Я не помню. Русские подарили, что ли? Откуда они? На Кавказе. Они откуда? Смотри, он микрофон не включает. Чтобы дарить. Он тебя пишет, Ибрагим, спроси, говорит. Он в комментариях пишет, он не говорит. Включи микрофон или отключи его, брат, вообще. Абхазия сейчас находится на качелях, да, получается, Зураб? На качелях, как получается, то ли регион, то ли непонятно, как бы, да, то ли паспорта. Смотри. Не, брат, смотри, сегодня как Ачарская республика, как Батуми, брат, да? Оно же автономная республика Грузии, брат, да? Так и есть Абхазия, брат. Абхазская автономная республика, ну, часть Грузии, брат, это было, автономная республика. Там, брат, 100 тысяч не было абхазов, брат. В Грузии было 5 миллионов. Как они могли нас войну выиграть? Как ты думаешь, брат? Не, они, еще раз, они находятся в непонятном, получается, положении, как бы, да. То ли у них есть паспорта какие-то российские, у них, вот смотри, то ли нету, как бы, да. У них есть 100% у всех паспорта российские, и там валюта российская. Не, паспорта есть, но нету... Паспорта есть, брат. Ну, нет спонсирования, как бы, да, вот. Нет, спонсирования нету, но паспорта есть, у них А зачем паспорта, если нет спонсирования? Нет, смотрите, брат, у них есть свои абхазские заграничные паспорта, но они со своим заграничным паспортом могут только ехать туда, кто признал их. Ну, Россия признала, да, вот. Туалу, Нигерия, Африка, и Россия признала, брат. И Того признала, брат. Вот они туда могут со своим абхазским паспортом поехать. Но у них валюта, брат, валюта русская, брат. Понимаешь, в чем дело? И вот так, если возьмем сейчас, вот это, Южная Осетия, брат. 8 тысяч человек там живут. Один город Скинвал, брат. В моем городе стадион, где футбол играет, 40 тысяч человек по месяцу, брат. Одну город, какая республика? Скажите мне, пожалуйста. Южно-Осетинская республика. Это же смешно, брат, а? 8 тысяч человеков нету, брат. 8 тысяч человеков. И в Грузии 2-3 президента сидят. Абхазская, осетинская и наша общая грузинская. Не, ну у Осетии там лучшее положение получается. Осетия почему? Потому что там есть дотации и все такое, как бы. А у Абхазии нет дотаций, таких, как, допустим, у других регионов. Она то ли регион, то ли не регион, ни хрена. Осетия то же самое, как и Абхазия, это Южная Осетия. Не, почему? Осетия нормально там наворовали, как бы, там этим пожизненно дали, да, вот этим депутатам, то, что там это сын и отец. Ну хорошо, да, но там деньги же были, получается, как бы, да, правительство, да, все, они там наворовали, как бы, деньги туда заходили. А вот в Абхазию ни хрена не заходит, получается, как бы. Они там признают их республику, как и паспорта ему дают, и такое, но деньги им ни хрена не дают, получается. Так получается, пират? Ну, я не знаю, дают, не дают, но не, ну, так же выходит. Не, они говорят, ни хрена, мы вас, говорит, признаем, как бы, да, признали Донецк, допустим, там, Луганск и так далее, как бы, да. Да нет, Донецк и Луганск они присоединили уже. Они не присоединили. Нет, Донецк и Луганск не Россия сегодня, да? Якобы это... Как не Россия? Россия они уже законодательно присоединили. Они признали, конечно, а Абхазия и Южная Осетия это не Россия, но они... Почему называются они там независимые республики и так далее? Что, Луганск? Да, Луганск, Донецк. Не, они уже присоединили, они же даже, у них по документам даже Херсон уже Россия, понимаешь? Хотя Херсон это другой разговор. Там у тебя сидят, получается, как бы, да, вот эти вот... Нет, республика ДНР, ЛНР, это уже как бы Россия, но внутри России считается, что это Россия. Они могут не контролировать эти территории. Ну, все, как получается, как Абхазия, то же самое, правильно? Нет, а Абхазию они признали,
как независимое государство, понимаешь? Абхазия... А, не зависит. Ну, паспорта там русские, Да. получается. А Да, российские? Нет, да, брат, да. у Абхазии свои паспорта, брат, у абхазов Нет, свои свои, да, паспорта. понятно, свои. Ну, у них свои это для внутреннего, да. Валюта, А так у них, валюта русская, брат. а так у них Валюта российская русская. все, и валюта, Да, и паспорта, да, и да. все. Да, В Сухум езжай, ты увидишь, там как да, красиво. брат, Насчет, согласен. Короче, они насчет... фиту навели, как бы, получается, да, но в конце концов, как бы, да, их оставили одних, получается, да. Нет, Ну, ну как бы, это же с их подачи это все было. как Медведев сказал, денег нет, говорит, но вы держитесь, говорит, как бы, да, Да, вот да. так, вот, да, вот так. У них денег для своих нету, а не то, что там еще для абхазов. Денег нет, говорит, но вы держитесь, говорит. Ну там серые схемы есть, такие же государства, они же обходят вот эти всякие пошлины. Ибраим, я перебил тебя, извиняюсь, Ибраим. Да. Я я слаб, да, вот немного истории, географии, вот это, Грузия, насчет Абхазии. Можешь, вот, Зураб, немного разъяснить, да, потому что вот эти сейчас пишут, там, в комментариях всякие эти ерундушки. Брат, Вообще, смотри, еще раз как- тебе говорим. Да. Грузия, брат, и Южная Осетия, брат, это часть территории Грузии, брат. Они заселились, брат, при царе, тогда, когда Российская империя расширяла на Кавказе свои границы, брат. Понимаешь, в чем дело? Ну это Грузия, же брат. как адыгские племена, получается. Конечно, Апсу, Адыги и Абазы, брат. Они даже не... Смотри, Абаза, адыги, смотри, да. Абхазы это как бы адыгские Абхазы такие же племена. грузины. Абхазы Смотри, это брат. адыги, это и есть адыги. Не, еще не, не, там. они абхазы, брат, Апсуа, брат, Апсуа, это Апсула, адыгское да, племя, вот да. Апсула, адыги, потом абазины. это Смотри, всё как брат, бы одна и та же. да, об этом я говорю. А которые сегодня выдают себя они за абхазами, они не абхазы, они Апсуа, брат. Но живут в абхазской территории, которые жили грузины, брат. Вот смотри, мингрели, свани, лазы, абхазы, это грузины, брат. Грузии 12 Это квартиры, племени. да, да, это грузины, да. Грузинский 12 племени, брат, понимаешь? Есть Западная Грузия и Южная Грузия, да? В Грузии... Ну, все, они так- сваны, все. Да, вот смотри, Сван, когда разговаривает на своем языке, Мигрел не может понять его, Ибрагим, понимаешь, в чем дело? Когда Мигрел разговаривает на мигрельском, Сван не может его понять. И даже так же, как и Лаз может разговаривать. Но самое главное, что, брат, мы принадлежим Грузию, брат. Ну, у нас свои авто, как тебе сказать? Портфели, да? Ну, не уголочек. Абхазы да. все на грузинском языке же На тоже грузинском говорят. разговаривали, но они тогда приехали туда, вот это, когда Российская империя гоняла. Били, вот смотри, убыхи, слышали, было такое племя, убыхи. Ну, убыхи, да, да, да. Да. Сегодня нету этой нации, брат. Эту нацию с лица земли стерли. Россия, брат. Сегодня это там найдешь там 11-12 семей, если можешь найти. Россия, то есть эту нацию вообще с лица земли, вообще этого нации существования даже нету, брат. В истории даже нету этой нации. Вот так и было. И Грузия дала эту нацию, эту же племя, крышу над головой, брат. И они начали потом, тогда, когда жили абхазы, русские, грузины, украинцы, эстонцы, очень много жили на территории Абхазии, брат. Понимаешь, в чем дело? И они начали совместно разговаривать, совместно на своем языке, брат. У Апсу, у Адигов и Абазов, брат, свое одно имя, свой разговор есть, брат. Понимаешь, в чем дело? Они не разговаривают, брат, на абхазском. Абхазы, грузины, на грузинском разговаривают, чисто абхазский. Вот на Ба, который заканчивается фамилия, это чисто Апсуа, брат, абхазская фамилия. Но который Ну, вот заканчивается на Бакшма, Я. да, вот эти фамилии. Вот да. смотри, у меня фамилия Изория, брат, Зураб Изория. У меня мингрельская фамилия, брат. Ну, ты Мингрел. Понимаешь? Да, мингрельская фамилия. Есть грузины, которые на Швили заканчиваются, и на Дзе заканчиваются, брат. Ну, очень много историй, брат, понимаете? Но я такой Есть на Ани, вот эти да, сваны, да? Ани это свани, брат, это свани. Да, брат. это сваны. Да, Не, я Юселяне, понял. Хетуряне, брат, вот такие фамилии, Гитовани, брат. Это сванская фамилия. Но почему я сейчас говорю? В Грузии 12 племени было. Это было тогда, еще говорю, они приутили нас. И Россия, в Абхазии, брат, есть такая военная база, брат. Большая военно-морская база, брат. И он поэтому не отдал Грузию, брат. Понял эту землю, брат? Поэтому он сделал так, что поставил там свои войска в Абхазии, брат. Там такая лаборатория есть подземная. Ты слышал, есть такой фильм «Титаник», брат? 3 корабля там зайдут, брат. Такие большая там лаборатория есть. Просто видишь, Вот там, это. например,
когда вот этот Советский Союз там туда развалился, Да. вот эта тема была, у нас, ну, не совсем, наверное, аналогичная ситуация была, но чем-то похоже, да, когда вот Ингушетия, мы же как бы Чечено-Ингушетия нас назвали, да, сначала разделили на две части. Да, сначала разделили нас на две части, а потом объединили, да, и сделали двумя, короче, как бы автономными, ну, одной автономной республикой, но как бы двумя частями, да, Чечено-Ингушетия. И когда развалился Советский Союз, ингуши, они же как бы, у нас одна республика, Чечено-Ингушетия, но ингуши, они провели вот этот референдум в Назране там в 92 году и сказали, что входят в состав Российской Федерации. Ну, наверное, Шея это не хотела, по-моему, тогда, да, если я не ошибаюсь. да, Они не я хотели. не знаю, это хорошо, что они теперь говорят, сделали так или плохо. Это может быть, если бы они бы это не сделали, там бы тоже погибло бы столько. Как бы сейчас задним числом об этом говорить сложно. Ну тогда как бы, чтобы мы вместе друг с другом там не подрались, да, такое, как бы договорились, что давайте пока Да, разбежимся. слава да, Богу, там. брат. Слава Богу. Да, типа пока разойдемся, потом в какой-то период типа сойдемся, да, хотя эта тема уже забыта всеми. Там, если Дудаев, Аушев, они изначально примерно на вот такой ноте это сделали, то теперь уже там другие настроения. Теперь там, никто не там... вспомнит, да, что было. Да, да. Ну, уже сегодня как бы... вы же одна на одна в войнах, брат. Это же Не, правда. смотри, Ибрагим, ингуши и чеченцы, Да, это ну- как бы, это близкие, ну, можно сказать, почти один народ, да, как бы. У них все по-другому. Я считаю, что мы один народ, потому Да, что да, да, генетически там, но все равно как бы политически мы сейчас два народа. Да? Не, политически, да. А так у вас один народ, один язык, да. А абхазы и грузины, ну, они другие, разные, да. Это вообще другие этносы даже, можно сказать. Эти квартели, вот Да. эти грузины. Абхазы это Да, ну больше видишь, подыграм вот там, смотря территориально, я просто вот не знаю эту тему хорошо, да. Просто после вот этого развала Совка мы же тоже как бы по факту автономия, да, вот мы считаемся захвачены русскими, да, вот чеченцы. Нас русские завоевали, скажем так, захватили в свое время. И ну, весь Кавказ, да, как- Северный Кавказ. Да, и когда они развалили сами вот этот свой совок, кстати, мы в этот совок, вот грузины там так или иначе подписывали, да, там с Микрофон Россией, там, трется куда-то. Так, один момент. Сейчас лучше слышно? Сейчас нормально стало. Мгм. Если грузины, там, армяне, азербайджанцы, там, казахи, ну, входили в состав Советского Союза или автономии, да, как Дагестан, там, как Ингушетия, то нас чисто физически уже, когда истребили, просто включили туда, да, там, потому что некому было даже с ними что-то подписывать. Ну, это все равно в международном праве, вот это меморандум, граничный меморандум, там чуть-чуть сложно все. Но когда сами развалили Русский Советский Союз, да, получилось так, что мы автономия вот этого РСФСР были на тот момент, да, как бы входили в состав Российской Советской Федеративной вот этой республики, да, там союзной. Но тем не менее, как бы мы провозгласили там свою независимость. И тут такая, я не знаю, тоже ситуация получается не совсем похожая, да, вот то, что Абхазия в Грузии было, да, потому что, я не знаю, Грузия не завоевывала там ни Абхазию, ни как бы... Да, это вообще кардинально разные ситуации вообще. Разные. Да, ну я не знаю, вот, наверное, Боже, спасибо.
наверное, туда затащили, вот когда затаскивали, да, вот этих, скажем так, наших соотечественников, там понятно, что кто-то за бабки туда пошел, да. Ты Но- Конгресс имеешь в виду, вот этот кавказский? Нет, я имею в виду вот это вот против Грузии, когда Абхазию попыталась, ну, Россия. Ну, я Еще говорю, вот этот 90. Конгресс, да, Кавказов, который вот там Да, пошли да, туда. да. Вот. Кстати, вот этот вот, как он называется правильно? Конгресс кавказских народов, что-то вот такое Не, было. не конгресс, Конгресс это, как это сказать? Слушай, Ну, я понял, я помню это, да. Так. это больше, это, блядь, Арзима говорил, горский конфедерация или как вот такой. Вот Да, эта да. конфедерация, это 100% гебнюковая тема, понимаешь? Именно вот эта вот гебнюковая тема, ими там создана. Кстати, вот этот Кутаев Руслан, он все еще эту тему продвигает там, который сейчас в ПАСЕ там где-то лазит. Вот он тоже один из этих, кто в этой теме был. Не, но это же Еще- понятно, что на заре развала, да, чтобы удержать как бы влияние там на постсоветских территориях, там Россия искусственно создавала Да, ну очаги, да? смотри, если тогда это было непонятно, да, вот тогда, если это было непонятно, и могли облапошить, да, кого-то, вот типа там, абхазы тоже хотят там республику, там туда-сюда. Если такие мнения тогда были, да, такие настроения, то сегодня задним числом это же видно четко, да, что такое Абхазия, что это было, да, вот это то, что сейчас русские под свой сапог это затащили. И что интересно, это кого Россия признала, я сейчас точно не политически... вот Южную это Осетию тему. и Южную Абхазию. Осетию признала как независимое государство, ну, республика. Да. Не, представь Южную Осетию как независимое государство. Россия признает. Вот прикинь, вот чеченцы сколько там крови вы пролили, да, чтобы вылезти Враги. из-под этого сапога. Южная Тут Осетия. Россия... Южная, Тут да, Россия я вот признает... насчет этого я хочу сказать. Россия признала 8 тысяч человеков, признала как республика. И когда в войнах чеченцев, брат, больше 2 миллиона, брат, не признала как независимое государство. Представляешь? Это просто Да, прикол. это, ну, это же четко, только дебил не видит, что там происходит. И сидеть сейчас говорить, абхазы же тоже хотели отделиться туда-сюда. Алло, тогда это 20 сколько лет назад, 30 лет назад, больше 30 лет. Тогда это было еще что-то непонятно для кого-то, да? Сегодня это же все понятно, кто за этим стоит, что. Поэтому вот эти вот говорить какие-то писюльки здесь писать. Не, просто смотри, смешно. Ибраим, насчет Южной Осетии, насчет, допустим, Абхазии, того же Карабаха, Приднестровья, да, это все и тогда было понятно. Ну, там как бы Россия не скрывала свои намерения, да. Это искусственно Вот созданные Карабах тоже возьмем. Карабах да, тоже возьмем, да. очаги напряженности, чтобы контролировать эти регионы, да. Когда союз развалился, он уже не контролирует, они могут уйти там под Запад там, и так далее, да, там налаживать отношения. А ты там создаешь искусственно очаги напряженности и будешь дергать за это где-то. Они Грузию хотели еще то времени после Сталина, когда был Хрущев. Был такой заместитель министра иностранных дел Суслов, брат, генерал. Понял, Суслов, да. Суслов, да. Он еще сначала хотел завалить, начинать Абхазии, потом Мингрели, потом Сванети, потом Аджарию, брат. Понял, брат? А что он хотел сделать? Вообще Грузию развалить, брат, Грузию, понимаешь? А зачем им разваливать в Советском Союзе? Зачем Из-за Грузию? Сталина, брат. Понимаешь, в чем дело? Сталина. Оно то и времени еще было так, брат. Нет, там вообще ситуация какая, да, если трезво сейчас размышлять, когда вот этот совок разваливали, там вообще развалить это образование не было абсолютно никакой, скажем так, плана какого-то. Конечно, для чего? Это 100% была такие. То есть они хотели
вот весь западный мир, да, Почему против... именно Грузию, брат? Почему? Не, именно смотри, Грузию? смотри. Весь западный мир, он не признавал вот этот совок, с ними никто не хотел отношения, ну, с ними, с нами, да, то мы тоже туда, потому что ходили. Никто не хотел никакие экономические, торговые, то есть это такой железный занавес там был. Они потом уже, когда просрали себя полностью, да, извиняюсь за откровенность, после Второй мировой, как и все поворовали у немцев, всю продукцию, уже дальше, короче, ничего сами не выпускать, потому что вот эта коммунистическая уперлись, система, да, она не дает не развиваться, ничего. И им пришлось аккуратно переобуваться. И вот эта вот тема, да, типа мы распускаем Советский Союз, якобы, а на месте они оставили всех своих людей. То есть во всех вот этих союзных республиках, автономиях, которые должны были поначалу сказать, мы хотим там свободы, независимости, туда-сюда, а потом в час X вот так щелчком пальца, раз, они все добровольно возвращаются, вот видите, мы хотим в союз независимых государств какой-то новый, понимаешь, вот такую тему. А ты помнишь, там, в 90-х годах... Никто никого не хотел вообще выпускать. И даже таких поначалу каких-то таких настроений там и не было, да, там у каких-то даже у огромных государств, там среднеазиатских и так далее. Единственное, сразу же оттуда соскочили, это балтийские страны, Литва, Латвия, Эстония. И то потому, что там в основном, если говорить как есть, да, на нас была Россия зациклена, поэтому их не атаковали там. То есть все они на нас туда стянули. И балтийские страны смогли как бы нежно, скажем так, да, Ну, у Прибалтики просто как бы история там... Хотя, как большая мы была. понимаем, настроение там сейчас, аппетиты огромные, вернуть их тоже стоило назад. Ну, просто я что вот хочу сказать, и Грузию отпускать там никто не собирался, и никого отпускать они не собирались вообще-то, да? Просто вот эти, когда грузины... Поэтому, Ибрагим, было да, вот да. эти войны, брат. Вот поэтому была вот эта все война. Да, Российская, брат. Столкнули, смотри, что сделали. Столкнули абхаза, грузина, осетина, ингуша с осетином, брат. Армяна, азербайджанца, брат. Чечню сам пошли, брат. Приднестровье. Да, Молдавию, типа брат. они... Мы не можем, мы Конечно. обезьяны, мы какие-то Да. обезьяны, там сами не можем, ничего. Да, и потом Без давайте старшего попросим. брата не разберетесь, да? Да, они приходят потом, миротворцы, и нас, короче, там Да, вразумляют. Да, вразумляют нас. Салам алейкум всем. Валейкум ассалам. Уважаемый Чулан, вот вы говорите За здесь, столом. да, типа то, что за немцев, типа Россия, да, захватила там или перехватила или украла у немцев что-то. Ну, Гитлер захватил полмира, что вы понимали, историю можете почитать. И немец дошел до Эльбруса и сделал там, захотел захватить Кавказский хребет. Можете в истории посмотреть, есть даже фильм. Стоп. Не так разве? Смотри, гость, друг. Не, мы про технологии говорим. Стоп. Это я говорил. Я говорил о том, что когда Германию раздербанили, да, уже, что имеется в виду режим вот это фашистский, там, нацистский, замочили, это правильно, но то, что у них все потом в себе переняли, да, и потом, скажем так, на этом паразитировали, я вот об этом говорил именно. Ну, А не автомат то, что Калашникова, да. Да, а не то, что там неправильно что-то с нацистами Вот, а момент, делали. еще один момент. Вы застали нас Хотя Россия это такой же нацист, такой же фашист, просто в другой вид сбоку. Как бы. Момент такой, за Сталина говорили, да, типа Грузия, там не Грузия. Объяснил, Сталин почему был жестокий к этому всему и Берий. Если вы знаете, кто такой Берий. Был такой серьезный человек. Это Сталина правая рука, так скажем. Друг, я вот чеченец, я вот, например... Лаврентий, да? Да, я, например, Абсолютно верно. я сын родителей, которые родились в Казахстане, там в изгнании, да, в высылке. И дедов, бабушек, которого там некоторых потеряли, там,
всяких, скажем так, дяди, тети, дофига я там потерял. Ну, да? потеряли именно из-за То какой есть как- цели? Потому что у всех была одна проблема, да? Убрать немца. Я говорю, мне не надо объяснять, что такое Берия, что за дерьмо пускай он Сталин. объяснит другим, объяснит Ибрагим. Пускай он Нет, то, что я знаю конкретно, и то, что знаю из истории, Ибрагим, как оно пускай он есть. скажет, Ибрагим, он не имеет права высказывать то, что он думает. Он же нас Не то, что оскорбляет. думаю, то, что знаю, то, что Говори, много Сергей, историй, вариантов. говори. Почему Сталин, да, был жестокий к этому делу? Объясню, почему. Ну, Потому что да, люди да, воровали, убивали, массово какие-то терроры какие-то делали, пытались что-то. Почему именно в Воркуту, в сторону севера людей отправлял? Почему? Потому что там, чтобы люди себя чувствовали более-менее, как бы сказать, комфортно. От того, чтобы там не воровать, не красть, руки отрубал. Я абсолютно с этим согласен был, потому что чтобы люди у друг друга не воровали, чтобы люди жили, умели работать, а не воровать у друг друга. И Планета. поэтому надо было руки отрезывать. Ты это поддерживал? Конечно, это поддерживаю. Почему должен, грубо говоря, человек... ты как бы сталинист. ворует. Как понять? А что же внесудебных там этих... Смотри, я как понял, ты сталинист, да? Я, конечно, Я за как- это. дети Как тоже по-другому? воровали. Это Как я справедливо? понял, ты сталинист, да? Вот ты Я сталинист. за это всегда топил. Подожди, Сергей, а дети тоже воровали? Смотри. Вот, например, мой народ, да, полностью выслали. Не просто выслали, а там кого-то сжигали в этих, вон в Хайбахе, где этих держат, там, лошадей, как она правильно называется. Там, короче, потом в больницах в расход пускали. Где-то Ну, во-первых, всяких не все, потому что Северный Кавказ с то же обрывом. самое был и против Я немцев. что-то объясняю, алло. Там вообще детей, женщин, стариков вообще подряд, да? Но смотри, в это же время вот мой дед, он офицер на фронте, артиллерист, его командируют домой, и вот так со всеми сажают в эти же эшелоны и туда, понимаешь? И вот этот мой дед, с ним двоюродный, троюродный, их 6 было братьев, которые ушли добровольно на фронт. И вернулись только 2, мой дед и один двоюродный, троюродный брат. А остальные без вести там потерялись. И это было массово. То есть ты когда здесь какие-то херню рассказываешь... Нет, вот херню, вы про ваххабитов тоже говорили, то, что херня Россия захватила этого кого-то Сталина где-то. себе в задницу можешь засунуть, если ты им Ну, гордишься. во-первых, я там, без не оскорблений сюда зашел. Я никого конкретно знаю. А мне публично не пофигу, оскорблял, а надо ты уже уважение меня проявлять, как оскорбляешь. минимум. Ты иди вон, евреям, скажи. Ну, евреям это вот, хорошим. кстати, все, кто люди отсюда Ты- разъехался, в Алло. Германию, кто куда поуезжал. Алло, заткни свою вот эту вот ерунду. Иди попробуй вон евреям сказать, что Адольф Алойзович был нормальным парнишкой, да, нормальным парнем. Тебе в одно место его засунут. Серго, можно тебе Поэтому вопрос здесь- задать, Серго? Ты вообще не Конечно. туда попал, Не, понимаешь? можно Ты я где-то ему у вопрос себя задам? там. Давай. Да, Вот да. смотри, ты говоришь, Сталин как бы все правильно делал, ну, потому что там воровали, преступники и так далее, да? Целые народы там истреблял, там, ну, архипелаг ГУЛАГ, Казахстан и так далее. Окей, хорошо. А почему тогда вот, ну, и репрессии были, а потом их реабилитировали, да? То есть эта же власть, советская власть, реабилитировала и признала, что, ну, ошибки Сталина, да? То есть эти же советские власти признали. Тогда, получается, Сталин не прав был или как? Или сами они его, ну, как это, как ты это объяснишь? Так что Зачем люди тогда, немножко если был боялись Сталин, этого. если Сталин был прав, зачем они в последующем реабилитировали целые народы там и вообще вот культ Сталина там вообще они истребили, да? То есть сказали, что это все было неправильно. Сам Хрущев даже это говорил, да? Потому что весь цивилизованный мир надавил. Нет, Когда я он понял. Ну, я вот хотел Серго спросить, да, если Сталин был Вопрос, прав, Никого почему- вопрос, они я отличный вопрос. реабилитировать Если там не не сделать собирались. жестокость, если не делать жестокость, Если, люди смотри, начнут распускаться. Пират, если брать по нашей республике, по чеченской, по Чечне, Ингушетии тогда, да, нашу республику они полностью упразднили. То есть они ликвидировали ее и назвали Грозненской областью, русская Грозненская область, вот эта территория. Привезли туда русских и поселили в наши дома. То есть там вообще у них, я не знаю, в планах, там,
в каких-то этих проектах абсолютно не было не возвращать вообще. Да, кого-то возвращать. возвращать, такого не было. Просто за задницу, когда взяли всем цивилизованным миром, вон они сидели, когда на всех этих каких-то конференциях, там, я не знаю, встречах, постоянно Америку троллили, вы там империя, туда-сюда. А потом как-то вот этот Ганди им как бы вот это в морду, да, выставил, да, он у вас еще, да, у вас еще там народы, которые даже вернуться не могут, вы выслали, там что-то ему плохо стало, Хрущеву, короче. И после этого они как бы уже вынуждены были потихоньку реабилитировать, то есть возвращать Не, я людей. это все, я знаю это, Ибрагим, я это все понимаю, знаю. Я просто вот у Серго хотел... Можно я один вопрос задам? Серго, кто ты по национальности, Серго? На Северном Кавказе живу, русский. Ну, Я отсюда никуда не где ты убегал, не живешь? уезжал. Я живу конкретно здесь. Мне Где нет откуда убегать, живешь? теряться от кого-то. Где? А где живешь? Конкретно Ставрополь город. Ставрополь, да? Да. И ты говоришь, что ты Сталина любишь, да? Я его конкретно Послушай поддерживаю. сюда. Я еще раз говорю, я родился, я живу в этом городе, где Сталин родился. И где он? Вот с моего дома 2 километра его музей. Я тебе еще раз говорю, Сталин был гондоном. И ни один грузин Сталина не любит, потому что Сталин для Грузии ничего не делал. Он моего дедушку, маму отправил в Сибирь, и 3 брата остались без матерей. Отец на войне потерялся, и бабушка их растила. И ты хочешь сказать, что Сталин был хорошим? Каким он хорошим был? Он был гондоном. Красавчик он был. Вот таких, как ты, болтунов, он туда и свозил. И сразу хуй он нас сосал и вместе с тобой. Понял ты, конченый Полмира теперь его боится, полмира. Серго, ну а почему тогда советская власть сами его признали? Иди Сталину жопу целуй, пидорас, ты конченый, блядь, да. Серго, Плюс 32 раза, подтверждаю. А почему советская власть сами признали его ошибки тогда, если он прав был? Извини, Ибрагим. Чтобы люди боялись немножко этого, не было воровства, коррупции и всякой ерунды. Я Нет, поддерживаю я эти понял. моменты. А потом, в последующем, почему они признали, что Сталин был неправ и реабилитировали все эти народы? Если Сталин прав был. Их могут реабилитировать, если всех повывозили на Сибирь. Не, на Сибирь, а что- потом признали, в последующем признали всех остальных, что они были, ну, как бы, что Сталин переборщил. Ты по национальности русский, да, Никита? Ты по национальности русский, да? Да, русский, конкретно русский. У меня все воевали, все. Дедушка, бабушка, прабабушка, все были там. Вот, посмотри, если бы не эти 15 республик, сегодня не было бы русской нации. Понял? Мы кормили вас, русских. Конечно, как благодаря люди, нам, полземного блядь, шара только вы кормили. грузинов, Извиняюсь, да. казахов, чеченцев, армянов, азербайджанцев, таджиков, ингушетов, вот таких мы, благодаря нас вы существуете, русские швайны. Если бы нас не было бы, вы сегодня не было, сегодня вы говорили бы ахтун, понял? И Да, не стоял бы да, сегодня это только красный- вы земной шар весь красный кормили, прошлый, только вы. А стоял бы Рейхстаг, блядь. Да, только вы, Серго, абсолютно вы, Серго, все кормили ты- земной ты- шарик, только вы, кроме вас некому. Серго, ты понимаешь, что я тебя здесь изо всех сил терплю, да, вот как чеченец, которого я же тебе сейчас объяснял, да, вот то, что с нами сделал вот этот ублюдок, У который... меня и чеченцы друзья есть, и осетинцы, и дагестанцы, у меня есть по друзья, барабану, также кто у мы с тебя ними друзья, общались, я разговаривал. я как к человеку к тебе, я не знаю, там, мы с тобой не знакомы, но вот за то, Вы что тут ты... немножко 20 минут назад обсирали и говорили, какая за то, Россия что херовая ты- и плохая. Но в итоге вы все за живете то, не здесь, что а ты- говорите за эти За вещи. то, что ты героизируешь вот это дерьмо, да, я тебя очень, как бы, с трудом терплю здесь. Вот это Почему мы в дерьмо- России живем, Серго? Ты знаешь, как вот зайти к евреям, да, куда-то на площадку и говорить, Адольф Алоизович там был хорошим парнем, он вот так вот делал, потому что тогда надо было так делать, понимаешь? Просто вот такая параллель там, 100% для меня. Серго, а вот этот к генералу Ермолову как относишься к его деятельности? Ассаламу алейкум. Ва алейкумус салям. Макуруны итира, ассалам. Не знаю, здесь просто арабов вроде нету,
Есть, короче, грузин, есть чеченцы, есть один русский, есть вот с Молдавии. Я сперва мусульманам, да, а остальным всем добрый вечер добрым людям. Ну, вот русский может тебе сказать тоже в ответ добрый вечер. Сергу. Добрый вечер всем, рад всех видеть. Сергу, чеченцев тоже можешь по-чеченски поприветствовать, если что. Вот этот МВСГ. У чеченцев тоже есть приветствие. Вот, например, скажем так, организатор этой площадки чеченец. К нему можно по-чеченски обратиться. Машола. Маша, о чем тележим, братва? Рассказывайте. О том, о сём. Да, так, разница. Понятно. Сам чё, как? Да нормально. Потихонечку, спасибо. Можно пару слов сказать? Здесь был разговор, я как понял, о Сталине, да? Знаете, почему они так любят Сталина? Потому что они любят быть рабами. Потому что Сталин якобы это вот, они были якобы сильные, у них ни хрена не было, жили в бараках, вся семья там, вместе с братьями, по 8 человек в одной комнате, да? И им кажется, но зато были сильные, по их мнению. Зато их все боялись, да? Да, хотя они забывают про ленд-лиз, забывают про то, как они оккупировали все территории нашу Молдову, когда этот самый был пакт Молотова и Риббентропа, когда Сталин был другом Гитлера, когда они вместе напали на Польшу и делили Европу. И Басарабию взяли и отдали на сторону СССР, потому что тогда было СССР. Да, тогда Вопрос в другом заключается. А кто ты, откуда он появился, понимаешь? И тут ты можешь задаваться вопросами и так далее. Как бы, да. По-любому что-то ты в конце приходишь туда, где кто-то вообще-то создал, да, вот, и тех, и этих. Но точно не от рыбы, как бы, начнем с этого. Дальше. Есть, вот, я знаю, Сазана такого, который от Сазана пошел. Здесь до хрена, кстати, таких, да. Сегодня вообще день памяти как бы баранов, да. Лазик, а вы знали, что любой человек, вот любого человека возьмите, даже вас, и вашу генетику если взять, то вы на 98,8% будете генетически схожи с любым шимпанзе. Нет, смотрите. Смотрите, у меня вопрос, Гордаш. Еще раз, теория Дарвина была в чем заключалась? В том, что мы схожи генетически якобы с обезьянами, да. Но никак не произошли от обезьяны. Нет, Лазик, там Дарвин когда был, да? Это и мы, и вы, и так далее, как бы, да, не важно, это любой человек. Когда Дарвин... В этом заключалась его теория, на чем с этим? Нет, когда Дарвин был, ДНК не было, генов не было, теории генов не было. Он определил это по антропологии, вот по этим моментам. Пальцы, как бы, ноги и так далее. Да, а сейчас вот смотрите, когда ДНК появилась, вот у меня, Гордаш, такой вопрос к вам. Вообще астрофизики называют цифру с момента Большого взрыва, да, когда появилась Вселенная, да, 14 миллиардов лет. А когда сейчас генетики, да, показывают клетку, живую клетку, ну, ее сделали даже с помощью искусственного интеллекта, сделали ее изображение, да, там все известно, там хромосомы, вот эти все элементы клетки, они известны. То есть мы знаем, ученые знают структуру клетки, и химический состав полностью изучен. А сделать ее они не могут. То есть вот ты клетку знаешь, она из чего состоит, и как она, вот эта структура. То есть вот автомобиль мы же видим, да, любой автомобиль мы можем сделать. Мы должны знать его чертеж, и из каких металлов, из чего он сделан. Мы сделаем любую это. А клетку не могут сделать, понимаете, хотя все знают, она не живет, она дохлая, она просто плавает, и она не соединяется. Салам алейкум, можно вопрос задать? Гордаш. Здравствуйте.
Я Гардашу Пусть просто... Арман Да, договорит. у Гардаша я хочу Да. спросить, например, мы все смертные, да, вот когда ты умрешь, например, по какой религии тебя будут хоронить? Вот один вопрос, и все, я отключаюсь, короче, иншаллах. Не знаю, я Как это агностик. выглядит? Ну, агностиков-то нету у вас среди родных. Вот. Родные же будут вас земле предадут. Понимаете? Как-то они предадут Да, по какой-то... да, да. Да, Скорее по всего, каким-то... Ну, и смотрите, сначала неизвестно, Его где труп я- разрубят и стервятникам отдадут. на суде. Нет, но это в Тибете так делают, ну, если человек такую религию... Это ламаизм. Кстати, вот ламаизм у монголов, там примерно похожие там. Просто я хочу спросить вот этот момент, я не могу соединить. 14 миллиардов лет появилась Вселенная, и за это Но. время создалась вот эта клетка, которая, она настолько сложная, что ее, ну, как теория вероятности, она не появится за такое короткое время. Все-таки это время ограниченное. Понимаете, вот эти 14 миллиардов, она слишком сложная. Да. Да, А поэтому... почему, кстати, вот за такое время, допустим, даже если был человек, да, скажем так, там миллион лет назад, 14 миллиардов, вы говорите, да, вот клетка вот образовалась, почему прогресс так долго шел? Почему мы сегодня, вот только вот сегодня мы стали такие вот образованные и так далее? Потому что промышленная революция случилась только век назад, 2 века назад, около того. По какой причине это произошло? Ну, потому что... Почему раньше это не произошло? Вам нужен ответ, почему промышленная революция произошла? Нет, я понял, что она произошла, как бы, а почему она не произошла раньше? Потому что раньше не было условий подходящих. А почему их не было? Почему они сегодня есть, а раньше? Потому их не было? что научно-технический прогресс был недостаточен. По какой причине? Парового двигателя не было. Почему его не было? Потому что люди не изобрели его. По какой причине не изобрели? Потому что были недостаточно умные. Значит, Наука же развивается постепенно, она не сразу, у тебя не сразу все ответы есть. Ну, понятное дело. Ну, если Ну вот, столько вот и лет... ответ. Нет, опять же, еще раз, если столько лет нашей истории, как бы, да, почему это мы только сегодня пришли к этому? Это, значит, какая-то задумка была чего-то, ну, скорее всего, кого-то. Нет, Нет, как смотрите, получилось, так Лазик, а получилось. разве наша ограниченность, то есть вот мы упираемся тогда в ограниченность человека, да, определенно ограниченность. Ну, получается так, да. Да, да. Ну, получается, как бы... Ну, так получается. Подождите, Арман, вы спросили у меня насчет клетки. Значит, в конце концов, получается, как бы, что где-то что-то, как бы, присутствует для того, чтобы, ну, как бы, ну, есть что-то, какая-то задумка, да, чтобы в конце Задумка, конечно, задумка. Есть такое, правильно? Конечно, задумка, потому что я не могу представить, чтобы это само собой соединилось, ну, и оно не может само собой соединиться, и жизнь появиться. Еще такая интересная жизнь, понимаете, мужская половая клетка идет к женской, появляется и следующая. Это как это? Оно как придумать? Рамсы, Как... несу меч с Аллаха и так далее, как бы. Я просто вот сейчас мыслю, как бы, да, вслух. Все. Вот я начинаю думать. Смотрите, Арман, то, что люди знают, как устроена клетка, но не могут ее создать, Да. это не значит, что ее никогда нельзя будет создать. Это значит, что у нас недостаточно информации, научно-технического прогресса. То есть, например, 200 лет назад мы не могли современный автомобиль сделать. Вы недавно это же не сказали, значит, что мы от рыбы произошли вообще. Подожди, Нет, Лазик, вы не слышали свои перебивай. слова? Не перебивай. Если мы 200 Не говори лет мне, не назад... перебивай. Послушай, малый, послушай меня еще раз. Имей уважение, когда ты разговариваешь еще раз. Я с тобой нормально разговариваю, правильно? Хоть Ну, ты я меня и с тобой перебивал здесь 100 нормально раз. разговариваю. Да, нет, ты продолжай нормально разговаривать, хорошо? Ты имей границы. Говори. Ну так я ничего не говорил плохого. Не, что ты не перебивай, послушай меня и так далее. Скажи извини и продолжай. Ладно, смотрите, Арман. Например, люди 200 лет назад не могли машину создать, да? Но это же не значит, что ее нельзя было создать. Это значит, что у нас просто недостаточно было научно-технического прогресса.
То есть... Да, да. А вот смотрите, теперь у меня такой вопрос. Мы когда-то сделаем эту клетку, понимаете? Но мы же сделаем ее по образцу. А он откуда этот образец, понимаете? Мы же не сами ее придумаем. Мы вот ее видим, да, наблюдаем, думаем, потом создали. А он как сам образовался? Вот он такой сложный, да, вот, ну, очень сложный, чрезвычайно. И как он сам собой возник, понимаете? По теории вот вероятности... возник. Да нет, смотрите, я согласен, да, что он, ну, теории, вот, которые эволюционисты, да, ученые, которые вот атеисты, да, они считают, что он сам собой просто возник, потому что свойство материи, оно такое само по себе. Но когда по математике оно не получается, чисто по математике оно не получается, по теории вероятности. Я спорить не буду, да, я не хочу утверждать ничего, да, просто... Я когда вот задумываюсь, да, ну это такая она сложная, да, что оно само собой вот случайно так соединилось, образовалось, а потом раз и ожило. А он как-то, знаете, как-то оно, ну, я смущаюсь просто. Я не спорю, я не утверждаю, просто я говорю, у меня смущение происходит, моего разум смущается, и я думаю, что какая-то была воля Всевышняя, ну, вот она вот с какой-то целью. То есть, замутила. Смотрите, и даже если Бог существует, ему на нас все равно. На рыбе, скорее всего, все равно. Это, смотрите, смотрите, все равно это с нашего понимания. Мозг-то наш ограниченный, понимаете? Он очень ограничен по сравнению с Богом. Поэтому мы можем думать, что да, мы такие страдания переживаем, а он там плевать хотел. Ну это же ограничено, это восприятие. Я не спорю. Смотрите, Арман, ежегодно миллионы детей умирают от рака в мучениях, например. Да, во время Второй мировой 6 миллионов евреев в мучительных условиях в концлагерях убили. Вот. И где этот Бог был? Ему все равно на людей. Ну, я не буду спорить. Всю историю вот эта жестокость была, вот эта вот бесчеловечность, люди страдали, и никогда не было никакого вмешательства. Поэтому я не верю в Бога. Именно поэтому, потому что если Бог любовь, если Он нас создал для прекрасного, для хорошего, почему такое в мире творится, и почему Он допустил все это вот, и столько религий. И каждая религия говорит, со мной будь, если ты будешь мусульманином, но не саляфитом, а суфистом, ты будешь в аду. А суфисты говорят, нет, это ваххабиты, ты будешь в аду. И вот так вот, и вражда, и все это вот. Ну как на это можно смотреть Бог нормально? Как это может быть? Это нужно... Посмотрите. Он же Всевышний, он же всесильный, он же может создать, ну ладно, там какое-то заблуждение, а какой-то правильный, но не 500 миллионов путей. Религия появляется, исчезает, там, он церкви, там, какие-то группы, секты сейчас, там, Бог... Да, вы абсолютно правы. Смотрите. Там, Ева Христос, там, какие только с 90-х годов, какие только группы религиозные, только не появились, только на просторах СССР бывшего, да, СФК, которые Ева Христос, там, Бог Кузя, там, не знаю, еще какие-то секты, переписывали дома, насиловали детей. Там какие-то совокупления, там не знаю, Анатолий, что. Анатолий, ты берешь людей, Анатолий. А кого мне брать? Я не видел ни ангела, ни Бога, никого. А при чем смотрите, Анатолий, вот то, что Бог, то, что все вот эти злодеяния существуют, это не говорит о том, что Бога нет. Просто Бог не обязательно должен быть хорошим. Бог может существовать, но Он может специально сделать мир таким, какой он есть. А может, он тебе просто дал как бы волю действия, и ты его берешь, как бы делаешь. Что этого Бога вот. В том числе. Тогда его любить, ему поклоняться и всю жизнь. Да не поклоняйся ты ему, он тебе не говорит, поклоняйся мне, говорит. Он тебе дал жизнь, допустим, да, образно, да, скажем. Я сейчас я несу миссионерство, просто вот я рассуждаю сейчас. Вот он тебе сказал, говорит, не сказал тебе, а он тебя как бы сделал так, чтобы появился на этот свет. И говорит, живи себе, говорит. Вот тебе мозг, говорит, вот тебе руки, ноги, говорит, иди, говорит, и делай, что ты хочешь, говорит. Да. Смотрите. А ты этим регулируешь. А регулируешь вот так вот. А к тебе пришел такой, который тоже этим регулирует, как бы. А ты взял и подался тому, кто тебе вот сказал то, что сказал.
Вот рассказал тебе Смотрите. про пророка такого, пророка этого, и третьего, и четвертого, и пятого. А ты взял, поехал в Саудовскую Аравию. Что дальше? Причем с Бог? Смотрите, люди Или, это... или вот как здесь, вот вы здесь втроем, вы сейчас сидите, что-то говорите, как бы, да, вот сидите, рассуждаете, вы говорите, не может быть, что вот такой вот Бог есть, вообще есть, и в конце, нет, ну, скорее всего, есть какая-то высшая сила. Вы вообще себя слышите? Гордаш, говоришь, Не что вы выше, хотите не сказать? низшую. А? Ничего нету. Смотрите, Тухла лампочка, и все, и на этом заканчивается все. Вы сами с собой спорите, вы понимаете, что вы делаете? Нет, не спорим, я просто... Нет, не тут спрашивали, факт остается фактом, то, что, вот, допустим, у тебя, Анатолий, что получилось? То, что пришел к тебе какой-то хрен, и тебе рассказал, что вот, послушай, вот это правда, да, и он начал тобой регулировать, как бы, и ты пошел, использовал всю нахрен свою жизнь на какое-то определенное время. Сейчас ты пришел в себя, да, потихонечку, ты начинаешь в себя приходить. Он испортил тебе нахрен жизнь, и ты тут говоришь, слышь, ты Всевышний, ты что там, не охренел там, елки-палки, что ты со мной сделал? Так не Всевышний с тобой сделал, с тобой человек сделал, который пришел тебе якобы со словом, да, там, от Всевышнего, ты ему поверил, и вот ты начал губить свою жизнь. смотрите. А при чем Всевышний? Назови ему имя, как его звали. Кто тебе нес там, слово этого пророка, допустим, да? Как его звали, там, хрен его знает. Мухаммад, Здесь есть целые там, народы, не знаю, там, которые Ибрагим, которые или там приняли. еще кто-то. Как бы его ни звали, как бы он там себя не называл, да, но он был как бы воплоти, да, он был. Он пришел, тебе что-то рассказал, ты взял ему, поверил, пошел нахрен заниматься этим, и все, и жопа. Кто виноват? Кто в этом? Всевышний виноват? Пришли обманом. И то же самое, да. Так тебя обманули, ты дурак, если тебя обманули. Ты ж дурак. Ну, так Нет, можно прочитать, ну, все а так народы получается так же, же обманули. Потому что у каждого Смотрите. народа была Не важно, своя ну в религия. конце концов, кто дурак в этой ситуации? Не, ну, Смотрите. Люди Давайте. это единственные Я, вещи вот на меня, планете. допустим, туда не потянешь, как бы, да. Мне хрен, что бы мне там не рассказывали, я хрен пошел бы, да. А вот ты Ты пошел. в другой религии, а вдруг ты Да завтра... какая в ней- разница? в ней- Я еще раз, послушай меня, смотри. Я иудей, я еврей. Иудей, я не могу быть не иудеем. Я вот еврей только по той причине, потому что я иудей. Но у меня есть своя история как бы в этой теме. Но мне никто не расскажет, как иудей. Вот, допустим, ко мне придет какой-то раввин и скажет мне, послушай, Лазик, ты должен поехать туда-то, как бы, да, и делать вот так вот, вот так вот. Я скажу, ты что, охренел нахрен? У меня дома семья, дети. Какого хрена ты будешь мне рассказывать? Захочу, понравится, буду у себя дома это делать. Захочу, там, пойду Лазик, помолюсь. можно вопрос к вам? Захочу, не пойду, не помолюсь. Ты мне будешь рассказывать, кто плохой, кто хороший и так далее. Я буду кого-то слушать. Я же не идиот. А вы себя ведете Лазик, как Лазик. идиоты. Причем за другого. Придерживайся религии. А теперь Иудаизма, кого ты в это Подождите, видишь? подождите, Ты товарищ. говоришь, слышь, ты этот, да, Всевышний. Ты, с одной стороны, ты в него веришь, с другой стороны, ты в него не веришь, да, получается. Ты говоришь, не можешь быть такой плохой, потому что вот этот придурок, который пришел мне и рассказал, то, что я должен быть мусульманином, как бы, и пошел там, не знаю, там, ты рассказал, что там кого-то надо убить и так далее, как бы, да, ты во всем виноват. Нет, ни хрена. В этом виноват тот Антон, который принял ислам, и с этого зарабатывал бабки. И пришел тебе об этом рассказал. О чем разговор вообще? Лазик, смотрите, вот... Этот вообще нахрен мне про какую-то рыбу рассказывает, блядь. Лазик, вы верите в Бога, Мы, да? говорит, от рыбы произошли, говорит, там, говорит, как, хрен его знает, ну вы серьезно? Лазик, смотрите, вы верите в Бога, да? Я еще раз, послушайте, ребят, я верю в Всевышнего, но это не ваше дело. Вас это не Я вас касается. не осуждаю. Вас это не касается. Я же не пришел тебе рассказывать, как бы, послушай. Ну, я вас Есть не осуждаю, за это есть я Бог и просто так далее. Я когда с вами сейчас общался, я задавал вопросы. Я ничего не доказывал, ничего не рассказывал. Я задаюсь какими-то вопросами. Я хотел узнать вас, допустим, да. Но при чем здесь Всевышний? У меня есть вот Всевышний, в которого я верю. Он не твой Всевышний. Я не хочу тебе его давать. Это мой Всевышний. Не, смотрите, я ничего против не имею. Смотрите, вот у меня такой вопрос. Если вы верите в Бога, почему этот ваш Бог создал Гитлера?
Мой Бог, то, что создал, я знаю, что он создал. Мой Бог не создал никакого Гитлера и так далее. То, что Гитлер делал, я имею в виду, Бог не создавал. Бог, мой Бог, как я в него верю, он создал человечество. Ну, вот как людей, как мы сегодня проживаем. Дал нам право выбора. Кстати, я вот только что это объяснял вот Анатолию. Ты, наверное, не услышал. Дал нам право выбора действовать так или так. Все, как и я в это верю. Кто-то вел себя так, кто-то вел себя по-другому и так далее. Я бы себя так не вел бы, допустим, да. Этот сумасшедший, этот психопат, конченая мразь вел себя так. Что ж создал? Не создал. Создал всех. Вот как я в это верю. Нате, говорит, живите себе, говорит, только не кушайте друг друга. Ну, начали кушать, ну хорошо. Теперь самое главное, чтобы ты не был такой, как Гитлер. Самое главное, чтобы Анатолий не был такой, как Гитлер. Мы разберемся. Я как еврей, я понял, что я должен понимать, что есть такие, как Гитлер, как бы, да, на будущее. И поэтому сегодня вот Хамас там, блядь, умирает, там, ну, получает то, что получает. Вот как орет там все вот эти вот братья-мусульмане кричат, ой, мусульмане убивают и так далее. Будут умирать. Или там, я не знаю, там, Хизбалла, Шмизбалла. Хватит, не будет такого больше, что было при Гитлере. Причем Бог, я со своим Богом разберусь, это не ваше дело. Ну, Лазик, у них... Вас это не касается, но чтобы вы понимали, что если придете ко мне домой, будет вот такое, что происходит сегодня с Хамасом. Лазик, у этих людей может быть свое мнение по поводу мира этого создания. Почему нет? Кто сказал, что нет? Причем с одно другое. Кто сказал, что нет? Причем с одно другое. Так, что это виноват? Это виноват. Я не обвиняю Всевышнего. Ты виноват. Чтобы обвинять Всевышнего. Нет, еще доверь, кого ты хочешь. Еще раз, ну, я говорю, я тебе другое что-то говорю. Я говорю, понимай, что ты в этом виноват только ты. В этом виноват то, что с тобой происходило, виноват только ты. Потому что ты поддался какому-то бородатому идиоту. Ну и ты поддался своей религии, ты веришь в нее. Ты завтра скажешь, допустим, что я такого сделал, что я поддал своей религии? Что я плохого сделал? Занимался миссионерством и приходил и рассказывал, что кого-то надо убивать. Это две большие разницы. Ты не так верил, как я. Да навряд ли Анатолий занимался миссионерством. Он учился или где-то там искал что-то. Анатолий, это и так было, то, что я сейчас говорю? Каждый мусульманин обязан заниматься призывом к исламу. Да, это правда. Это обязанность мусульманина делать как бы призыв к исламу. Потому что если я в своей стране кафирской не призывал бы к исламу, я подходил бы под хадис Мухаммада, что мы не имеем права жить там, где живут не мусульмане. Я отрекаюсь от тех, кто живут там, где не мусульмане. Для того, чтобы иметь форточку жить в таких странах кафирских, ты должен либо вредить кафирам, либо призывать их к Аллаху. Два выхода. Третьего нет. Все? Но нафиг вы это выбрали-то? Как нафиг? Ну а это зачем это? Это вообще... Потому что изначально тебе об этом не говорят. Ты поэтапно начинаешь верить. Один год ты только молишься, другой год ты уже начинаешь хадисы читать, третий год еще что-то. Пока ты доходишь до этого уровня, когда ты начинаешь понимать, когда ты начинаешь все больше и больше становиться в этой религии укрепляться. Ты изначально ты приходишь, ты не знаешь хадисы, Коран, ты не знаешь, что там сказано. Ты даже можешь годами ходить, если они видят тебя, что в тебе нет потенциала. Ты просто приходишь, все тебе улыбаются, ахи, и делаешь джуман намаз, и на этом халас. Все.
А если видят в тебе потенциал, ты интересуешься, ты ходишь там на уроки, на то, все, потихоньку ты развиваешься в этой стихии. Анатолий, У нас был Абдулла Молдавский, кстати, парень, который раньше меня, наверное, на 2 года принял ислам, то он поехал в ИГИЛ. Он поехал в ИГИЛ, и там и умер вместе со всей семьей. Он хотел умереть ради Аллаха, он верил в то, что он попадет в рай, у него будет гурий, и все будет у него охрененно. Так он поехал- сумасшедший. один Добрый такой вечер. вопрос. Можно маленький вопрос? Почему они такой хадис сделали, чтобы ты призывал людей, к религии или сердцем занимался? Ты ходил и людей обговаривал, или объяснял им, или обманывал их, я не знаю, но как ты это делал. Вот миссионерством занимался. Почему это Миссионерством такое? это не то, что миссионерство, это вот, допустим, первое, кого ты должен по исламу призвать к религии, это свою семью, своих соседей. Мой вопрос, почему? Как Дауа ты называется. думаешь? Потому что это Какого дауа, потому хера, что да? ты должен носить бороду, ты должен соответствовать, допустим, сунне. Смотри. При Мухаммаде Зачем хадисов это не надо? было. Зачем? Вот у нас Молдова, вот смотри. ты назвал Смотри, вопрос, слушай, эй, погоди. Тогда хадисов не было. Даже он сказал, не записывать хадисы. Даже в Коране есть аят. Какой вы еще хадисы верите после рассказа Корана? Но я тебя спрашиваю, как ты думаешь, почему они вот так написали, чтобы мы, или я, или ты занимались министерством, как это сказать, это пропагандой? Дауа, называется по-арабски дауа. Призыв Да, к исламу. дауа. Дауа. А зачем? Зачем это надо? Для того, чтобы люди, потому что в исламе вся земля принадлежит Аллаху, и все должны быть мусульманами. Что это за бред Нет, вообще? я думаю вот так, я думаю иначе. Чтобы укрепить свой бизнес, чтобы расширить свой бизнес, ты хочешь, не хочешь, ты или твой сын, кто-то поедет в хадж, понесут туда деньги. А еще плюс, когда вас Я был в хадже, но куда-нибудь- без денег. Меня пригласил еще, я был Смотри, дай короле досказать, Абдулле. дай досказать, пожалуйста, я же только 2 слова сказал. А если когда надо, тебя призовут как мусульманина, давай, иди сюда, вот джихад, тебе там мы в раю, да, пообещаем тебе там 73 гури, там еще 70 человек с собой возьмешь, все, что хочешь. Главное, давай, воюй и умирай там. Да, на слово давай. СВО или как хотите называйте это. СВО по исламу это не джихад, потому что это не чтобы слово Аллаха было превыше всего. Джихад, что Как ты джихад? Вот тебе Аптиал-Удинов джихад. Аптиал-Удинов может говорить, что хочешь, у него нет доводов. Кадыров джихад. Тебя призывают джихаду. Почему? Нет, джихад Аптиал есть Удинов. наступательный, я оборонительный. Наступательный джихад лишь для того, чтобы слово Аллаха... Не, ну для тебя на тот момент они мусульмане были или не мусульмане? Кто? Вот, допустим, Кадыров, когда ты с ислама вышел? Нет, Дон, нет, Дон. они суфисты, они бедатчики, они ахли беда, они в огне. Нет, они не были мусульманами. Они как бы мусульмане, но они бедатчики. А те, кто, допустим, делают куфр, как Кадыров, там, Лаптиудина, они вышли из ислама. Нет, они в то время для меня не были ни братья, ни мусульмане. Ни Для тебя кто мусульмане были? Подожди, еще раз, ты шиит был или суннит? Суннит. Суннитом, правильно? Ты говоришь, ты шиитцем тоже, как бы увлекался. Я общался да? с ними, я не ты был. общался? Да. Ну, для тебя кто были ваххабиты, да, получается, как я понимаю? Из Саудовской Аравии, Альбании, Бомбас. Ну, ваххабизм, чисто ваххабизм такой, да? Ну, Абдул Вахаб, да, книга. И Да, Китабу Вахаб. Таухид, мы изучали книгу. Китабу Таухид. Да. Так почему? Они же в конце тоже начали, как бы, да, как я знаю, да не, по-моему, Ибраим. Это, как скажешь, почему? Они, по-моему, начали тоже уже придерживаться, ну, якобы, да, там вот эти вот усы, как бы, там, забривать и так далее. Это тоже туда, нет? Ну, сейчас есть, допустим, шейх Турки, который делает бои по боксу, в боксе, да, он зашел в бокс и делал, и он в Министерство культуры Саудовской Аравии сейчас меняется немного. Ну все, на мужиков в трусах смотрит, как они там боксируют. Я видел его, сейчас уже Усик дрался. Да, шейх Да, Турки. да, сидит Кстати, такой. интересный вопрос, что вы Сидит думаете о шейхе Турки? на голых мужиков смотрит, как они там Не, дерутся, а как вот бы, да. у меня другой вопрос. У меня есть и зумы, я делаю зумы, я как бы понимаю немножко в боксе, как бы общаемся про бокс. Для меня шейх Турки пришел в бокс для того, чтобы уничтожить бокс.
Я так думаю, потому что в Но он его уничтожил недавно, вот сейчас недавно уничтожил. Не важно, разговор не об этом, как бы, да. Но я в том смысле то, что, блядь, вот, я извиняюсь, обратно, мат, у меня выскакивает, извиняюсь, брат. Ну вот он, получается, вот сейчас вот сидит и смотрит себе на светлых мужиков, как бы, европейских мужиков в трусах. Здесь несколько харамов. Один харам из того, что есть хадис прямой, где Мухаммад говорит, что нельзя бить по лицу. То есть для вас это стрелять из лука, бороться и сабли. Но бить кулаком по лицу харам. То есть ладонью, либо кулаком. То есть бокс это харам изначально. Плюс к этому реклама алкоголя. Сейчас в Египте они сделали там фотки этих разных царей, божеств египетских, там Амун-Ра, там все эти вот. Во-первых, там тематика сама была такая египетская. Сама пирамиды, как бы все такое. Да. Именно чисто вот эта вот окраска такая, да, вот египетских этих язычников и все такое. Ну, не важно, разговор не об этом, как бы, да. Как бы здесь много харамов в одном. Там харам один такой. Но есть одно но. Есть таква. Они могут это сделать для того, чтобы уничтожить бокс. Если у них есть задача уничтожить этот харам мирового разряда, как бокс, этот спорт, они могут. В исламе ты можешь стать попом. Вот ты, это, кстати, извините, чтобы у меня мысль не убежала, кто нам предъявляет, там золотой телец, как бы там какие-то предъявы есть, тоже когда Моисей поднялся, золотого тельца, как бы там собрали, и все такое, да. Вот вам, пожалуйста, кстати, вот ваши араб, вот что сейчас замутил, кстати, золотой телец. И там сидели арабы, и нормально сидели, и хлопали. Это не простой араб. Это не простой араб. Я знаю, что не простой араб. Я понимаю, что не простой араб. Вот вам золотой телец, как бы, египетские пирамиды, два белых мужика я тебе скажу, в как трусах они дерутся, потому как что бы, такое. Я общаюсь много с людьми, которые смотрят бокс, именно этих вот. Я думаю так, что он хочет просто уничтожить бокс. Потому что он открыл организацию вместе с Дана Уайтом Зуфа, который отдельно от бокса свой пояс сделал. Потому что в боксе 4 пояса. WBA, WBC, IBF и WBO. А он сделал свою. Я знаю эту историю. Если хочешь, можем с тобой ее обсудить. Хорошо знаю эту историю. Ну, именно Зуфа, и как она вообще организовалась, и так далее. Ну, вот это самое, вот это самое. И он хочет раскупить этих боксеров, чтобы они не участвовали в организации в этих основных поясах, а в своем. И потихоньку разрушить бокс. В исламе же есть такое, если тебе нужно уничтожить харам и вести джихад, ты можешь. Допустим, я мусульманин, меня закинули так называемый стан врага. Я становлюсь попом, я изучаю там католизм. Давай возьмем католизм, допустим. Я становлюсь католическим священником. И я изнутри уничтожаю эту общину. Потихоньку со своими методами, чтобы не было их. То есть я молюсь, я причащаю людей. То есть делаю... Но главное, чтобы я в намерениях не был... Главное, чтобы я был мусульманином. Как бы я не верил в это. Если я не верю в это, я делаю это на показуху, как бы для цели уничтожить этот грех, это дозволено в исламе. Извиняюсь, перерву, отвечу Рамстерну. Будет кто хочет. Извиняюсь, ребята, отвечу Рамстерну. Последнее слово не прилично, а прилично. Что делает хуйло в Украине, по-вашему? Что? Конечно, нет. А при чем тут сейчас политика? Мы сейчас о религии немножко начали. Это религиозный стрим, да? Да. Мне очень странно, потому что я атеист, ни хрена не верю, никаких там богов. Я тоже атеист. Смотрю на людей религиозных, как на детей просто, недоразвитых. Честно. А если они тебе не мешают? Что? Тебе лично, если они не мешают, у себя дома они это делают, как бы, но при этом ты с ними работаешь и так далее. Ну, у меня религиозных друзей нет вообще. Еще раз, если человек верующий, но при этом, не важно, какой вере он там придерживается и так далее, но при этом у тебя, не знаю, чем ты в жизни занимаешься,
Может, у тебя какая-то работа там есть по бизнесу, может, ты бизнесмен. Ты не будешь с этим человеком работать, потому что он религиозный? Нет, это если не мешает. Ребята, было приятно, извините, пожалуйста. Не, Было приятно с вами пообщаться. секундочку, Давайте, да. Секундочку, да, Анатолий, секундочку. Ты не будешь с ним работать? Почему, если это не мешает как-то делам? Почему? Пусть он там молится, а ты делай. Оскорбление как бы к этим людям. Ты сказал, что они недоразвиты. Ну да, по этому поводу они просто не доучились. Есть такой вариант, что ты его с религиозным человеком можешь там какую-то работу построить вместе? Ну, я не знаю таких людей, которые там очень умные. Ты не знаешь религиозных людей, которые имеют бизнес? Может быть, бизнес имеет, каждый может иметь бизнес. У него все, там повезло, что он бизнес имеет, но мозгов у него нету на другое. И при этом как бы человек благополучный, какой-то то или но благополучный бандит и тоже, хуйло тоже нет, благополучно живет. Почему? Нет, почему? Может, придумал что-то там такое, что сегодня ты этим пользуешься. Кто придумал религиозный человек? Религиозный? Ну, допустим, очень много евреев придумали какие-то вещи, но они я говорю, может, он где-то в математике шарит. Не может быть. Да. Но при этом может он недоразвит. быть такое, да. Но при этом он может недоразвит, быть. получается, да? Но шарить во всех сферах это невозможно, да? В каких сферах? В которых тебе неудобно, в которых ты не понимаешь или что? Не понял вообще. Ну, ты не понял, видишь? Ну, есть люди, которые там музыканты, да, есть, которые инженеры, там мосты проектируют, да. Да. А есть люди, которые живут в бреду своем, в религиозным. религиозном. Да. А почему недоразвитый? Как ты употребляешь такое слово недоразвитый? Ну, просто потому, что это не существует вообще так, как... Нет, потому что ты обзываешься. Веришь, что олени летают. Ну, веришь, что олени летают. Ну хорошо, но при том, что он верит в то, что олени летают, как бы, он придумал то, что ты не мог придумать. Понимаешь, в чем дело? Так кто из вас недоразвитый? Он недоразвитый, ты недоразвитый? Нет, он недоразвитый. Если мне человек... Да, получается? Да, хорошо, если мне человек говорит, что... Все, давай закроем эту тему, хорошо? Я пример дам. Если мне нет, человек... у тебя пример, ты уже не можешь предоставить пример, потому вам что страшно, правда, услышать? Ты согласился с тем, что это недоразвитый человек, он может быть да, более это недоразвитый человек, да, просто. Не, но он может быть более недоразвитый человек, не очень homo sapiens, да, не очень homo sapiens. Не, если он верит в Всевышнего, это не говорит о том, что он недоразвитый. Ну, он просто не шарит в этой сфере, он верит сказкам, понимаешь? Нет, он конкретно, у тебя вот конкретно получается, у тебя нет доказательств того, что Всевышний, допустим, не существует. У тебя нет доказательств. Если не... Вот я не досказал. Понимаешь? Нет, подожди секундочку. У тебя нет доказательств того, что Всевышний не существует, но ты его называешь недоразвитым, потому что он верит, что он существует, понимаешь? Да. Но при этом ты не умнее этого человека, понимаешь, в чем дело? Да. И ты называешь его недоразвитым. Могу ответить? Да, конечно. Так вот, если мне будет утверждать кто-то, что северные олени умеют летать, это его проблема, понимаешь? Я буду смотреть как на дурака. Если он докажет, что северные олени могут летать, я изменю свое мнение. У тебя какая-то история Санта-Клауса, причем с оленей и так далее. Это то же самое, что про Бога говорите вы. Ну, значит, ты веришь. Если кто-то докажет, что он существует, без проблем. Причем самое другое. Почему людей называешь недоразвитыми? Ну, потому что это мое мнение личное. Но оно же не обосновано. Зачем ты... Оно обосновано, я обоснован. А я тебе сейчас рассказываю, почему. Если кто-то что-то утверждает, он должен это доказывать, а не я обратное, понимаешь? Ну, значит, ты должен доказывать, что эти люди недоразвиты, получается. Да, потому что он бредит просто бредит, и все. Да, он про Санта-Клауса говорит. Ну, как я на его могу смотреть? Ну, это верующие говорят мне про Санта-Клауса, как они там с ним общаются. Кто в Деда Мороза верит? Послушай сюда, доказывать ничего тебе не будет. Например, один вопрос можно так тебе задать? Да-да. Откуда ты появился? Я родился. Ну, родился. А как тебе папа, мама, там, причинно-следственной связи,
Вы в школе вообще-то учились или Мама нет? понравилась папе, они поженились, у них произошла брачная ночь, он положил семя, через 9 месяцев тебя оболтуса родили. Ты же Откуда бактерии появляются тогда? Не будем ему сейчас доказывать, что Всевышний есть. Как бы. Откуда Просто ты появился? я зацепил за Скажи, слово, пожалуйста, за недоразвитость. руки, Как бы. нос, Зачем голова, оскорблять людей? печень, желудок, сердце бьется 24 суток, Да. пьешь ты, хочешь, Да, обоняние у тебя, и трахнуть тем бабу хочешь, у тебя кушать хочется, аппетит, обоняние, все, слышишь ты, блядь, глаза у тебя там 500 с лишним мегапикселей, блядь. Как тебе, кто создал, блядь? Это не Кто достаточно? создал? Кто Землю создал? Да? А Земля плоская вообще, по-твоему, или нет? Я знаю, что все, что живое, что дышит, это создано Создателем, А что такое живое вообще? Объясните мне, пожалуйста, что вы имеете в виду живое? Ну вот, Я живой. тебе ответ. А как вы понимаете, что это живое? Движется, дышит? Не обязательно. Смотри, друг, никто тебе сейчас будет доказывать, что Всевышний есть и так далее. Ну, ты, если, еще раз, когда ты говоришь, что любой человек, который верит в Всевышнего, он недоразвитый, это твоя ошибка. И я тебе только что пытался... Это не объяснить. ошибка. Нет, еще раз. Это послушай. логика такая. Просто Нет, логика. ну, Если твоя человек логика, с таким же успехом, я могу сказать, что твоя логика, она недоразвита. Ну так я говорю, если ты веришь, что северные олени умеют летать, это твоя проблема. Это бред собачий, Оставить понимаешь? этих оленей в покое. Что ты до оленей докопался? Олени, о себе Смотрите. олени, да. Ну хорошо, оставил. Лазик, смотри. Разберется. Проблема в том, что любой человек, который верующий, он верит, но у него нет доказательств в том, что Бог есть. То есть он верит слепо. В этом Да проблема. нету доказать того, что его нету тоже. Как бы. Причем с это? Согласен. Ну, это его проблема. Причем Санта-Клаус, по-другому, видишь, да. Санта-Клауса. Все, без проблем. Точно так же, как я тебе доказываю, что он есть, ты точно так же доказываешь, что Так его нет. доказывайте, я внимательно вас буду слушать. У тебя твои то, что ты от рыбы произошли, как бы, давай я не буду вспоминать, хорошо? А где появилась я не с жизнь? тобой разговариваю, я не тебе сейчас обращаюсь. Ну, неважно, как бы. Это с таким же успехом, как бы, еще раз. И религия должна быть, что значит религия? Вера и религия должна быть на том уровне, где ты о моей вере и о религии не будешь слышать. Это не твое дело, нахрен. Все, Так о северных оленях ты дома можешь там детям рассказывать. Ты разочаровался в этом Дед Морозе, как бы, сугубо твоя личная, как бы, депрессия, Да, как бы, разочаровался твое личное в дело, религии, как бы, да. да. Я понимаю, что разочаровался. Но это твое личное дело. Я понял, ты поделился, мы услышали. Лазик, Ты сколько подарок лет? какой-то не получил, там, не знаю, на Новый год. и так далее. Да, ну это у уже... тебя, у тебя вот все. Все вы недоразвиты, как вы меня обманули. Ну, бывает. Хорошо, мы тебя услышали. Пукис, ты абсолютно прав, я с тобой солидарен, если что. Сколько лет Земле, Лазик, ответьте, пожалуйста, если примерно. Я не знаю, сколько лет Земле. Ну, сколько примерно? Ну, не примерно, я не буду сейчас кидать цифры, я не знаю. Ну, сколько? Тысяча, Да не знаю, я 2000? тебе говорю, я не буду врать. Так вы в школе учились или нет, Лазик? Ну, хорошо, там, я в школе-то учился, как бы, да, но я не буду говорить точно, сколько лет Земле. Сколько? Миллион лет есть? Я вот, смотри, еще раз. Я считаю, вот как я, как человек религиозный, я беру вот свои года от того, что я вот исхожу, как бы, да. Я не буду тебе об этом рассказывать. Это не твое дело, как бы, это лично Ну, как мое это дело науки, да? У них- Наука утверждает, смотри, что Земле Нет. 4,5 миллиарда лет. Я не буду еще раз. Послушай меня. Вот ты хочешь, чтобы я тебе навязывал то, что у меня есть, пожалуйста, потом тебе рассказывал, что вот Нет, я хочу, чтобы вы поинтересовались немножко. Я и поверь мне, осветились. Поверь мне, я интересуюсь и проверяю всю Но вы не информацию. знаете, вы интересуетесь, но вы не знаете, еще сколько раз, лет Земле, еще раз, о чем вы еще интересуетесь. раз послушай меня, товарищ, послушай меня. Все, что я знаю, поверь мне. И тебе вот сейчас где-то там, тут это, где-то у тебя из-за этого где-то подгорело. Я тебе объясняю еще одну вещь. Все, что касательно веры и так далее, это, как я верю, это не твое дело. Я не буду тебе не буду рассказывать. Это не мое И дело, так далее. ребята. У меня Пока есть- какой-то Хамас есть- не начинает послушай, резать людей, ребята. Спукис. Кто резать людей начинает? Хамас. Какой Хамас?
Ты с евреем разговариваешь, я живу в Израиле. Так как ты относишься к этим Причем одно другому. Это религия. назвал- Религия, ты Лазик. Это назвал религия верующих сделала. Людей, еще, послушай меня. Ты назвал верующих людей недоразвитыми. Именно. Даже вот евреи, именно, эти с косичками именно. у меня в глазах, которые я понял, видел в я Израиле, понял, да? поклонишь. Это ну Хорошо. просто клоунада какая-то. Хорошо, послушай У них, еще раз. у них в Торе Лукис. вроде написано, что Земле 6000 лет. Ой, блядь. Пиздец просто. Послушай этот потомок рыбы и послушай потомок Санта-Клауса. Послушайте меня секундочку. Если дадите договорить, как бы я с вами, я вот скажу, и мы на этом тему закончим. Заходите потом херню разве нести, как бы нет проблем. Так вы несете херню. Просто несете херню. И никаких доказательств даже не пытайтесь предъявить, понимаете? Что я тебе пытаюсь? Ты назвал людей, человек, который просто хочет поверить в Всевышнего. Ну да, который назвал верит в недоразвитым. Санта-Клауса. Ну как я могу назвать такого человека? А я тебе преподал факты, то, что эти люди, которые верят в Всевышнего, сделали какие-то вещи, как вот мы сейчас с тобой Ну, бывает, общаемся. да, бывает. Но Нет, чаще не всего бывает, ученые не делают бывает, какие-то а такие вещи. есть, Они а такие религиозные есть. фанатики, Лазик. Пукис. Ты себя Пукисом назвал? Подожди секундочку. Да, пушистый. Подожди, успокойся, пушистый. И еще раз. Вот эти все верующие люди принесли тебе, вот лично домой. Они тебе не религию приносили, они принесли тебе какие-то разработки. Да, вот Напомни, откуда сколько общаешься людей и так далее. урезала религия. Вот ТикТок. Всего лишь ТикТок. Вот этот человек... ТикТок религиозные люди, наверное, сделали, да. Никто китаец сделал, а китайцы атеисты. ТикТок сделал китаец, а китайцы атеисты. Да, китайцы в дьявола верят. Сегодня ТикТок 50, по-моему, 1% акций купил ТикТок и еврей. И он верующий, кстати, ребят. Ну, если он купил ТикТок, это не он создал, он купил. А он недоразвитый, по-твоему, если он смог купить это? Ты спросил, кто создал ТикТок, ты сказал, что его создал верующий человек. Все, что у тебя в телефоне есть, все чипы, кстати, тоже евреи. Тогда тоже все религия создала. Это ложь, это очевидная ложь, Лазик. Пока зайди в Google, иди прочитай. Я, кстати, ходил, тоже читал. Давай, иди, читай. Смотри, у нас телефоны существуют Иди читай. Товарищ, у нас телефон Я тебе существует не товарищ, благодаря да. голландской компании ASML, благодаря тайванской компании TSMC. Именно, согласен полностью. Какие тут евреи? Посредники? ASML – это самая главная компания, без которой не было бы ни айфона, ничего бы у тебя не было. Посредничная компания, которая выкупала у нашего Айтека. Это основа. ASML – это основа. Да, вот это основа. Нет, основа это мы, чтобы ты понимал, Израиль. Ну, это наша ASML – это голландская компания, наши не разработчики, еврейская. да. Наши Она никогда не была еврейской. Наши разработчики разработали все эти чипы, симы и так далее. А ну, иди читай. Интересно. Впервые вижу людей, которые говорят, что не евреи правят миром. А ну, интересно, продолжайте. Не, пускай пойдем почитаем. Ну, точно не русские евреи правят миром. Я тебе расскажу, что половина из этих людей, у них были кипы на головах. А теперь иди читай, пошел читай. Иди читай. Давай, чтобы я видел. Сколько лет Земле? Зачем мне читать, если я знаю ответ? А ты лжешь, очевидно. Давайте вот Земля... А ты потомок рыбы. А как там динозавров сначала создали или человека создали боги ваши? Подожди, Покис, реальность это создана во вторник. Как тебе такое? По пьяни, да. Во вторник. По пьяни создано. Докажи обратное. Что доказать обратное? Что не во вторник создано все. Ты докажи, что я не марсианин тогда. Тебя, ты не сможешь. Понимаете? Если что-то говоришь, сам должен и доказывать. Иначе это бред собачий. Ну, ты же сказал, что недоразвитый, правильно? Да, утверждаю последний раз. Нет, ты не можешь утверждать, должен доказывать. Лазик, как можно назвать людей, которые верят, что Земле 6000 лет?
Долбоёбы. Вот сейчас он сказал долбоебы, я это услышал, неважно. Сейчас я ему скажу. У нас не 6 тысяч лет, 5786. Это от того, что мы уверовали в Всевышнего, как бы. Оттуда пошло вот это отчисление. 10 тысяч лет тому назад. То, что было до этого, мы от этого, кстати, тоже не отказываемся, да, на чем вот и у иудеев это происходит, да? Так как люди жили без религии тогда 10 тысяч лет тому назад? Жили, как язычники жили. И это плохо было? Они что, в я, не аду знаю, сейчас все? я не знаю, как это было, а ты расскажи мне, как это было. Ты знаешь, как это было? Путин мусульманин, да. Ну, как это к Путину пришел? Дон. Вот видишь, как ты уходишь? Вот ты сейчас тупишь. Вот ты сейчас... Что тупишь? Ты тупишь. Ну, так я задаю простой вопрос. Там, Ты земля задал мне плоская, вопрос, сколько лет земле? я тебе на него ответил, как бы, а ты начинаешь тупить. Еще раз. Нет, еще раз тупи. Ну, еще раз, что ты хочешь спросить у меня? Нет, ты мне задал вопрос, я тебе на него ответил. А тебе ничего не... Тебе мне вопроса вообще нет. Ты не ответил ни на один вопрос. Как бы, да, у меня к вам вопросов вообще никаких не имеется. И ты когда сказал что-то, я тебе ответил на это. У меня к тебе вопросов вообще никаких Ответил, не было. что не знаешь, да? Нет, что еще не знаю. В смысле не знаю. Ты сказал, что люди недоразвитые. Я предъявил тебе какую-то претензию, как бы, и тебе обосновал, что ты недоразвитый. И все. Мы на этом должны были остановиться. А ты начал что-то там, не знаю, нервничать и так далее. Ну, если человек не знает, сколько примерно Земле лета утверждает про какие-то тысячи, Я, во-первых, нигде ни в чем не утверждал, на чем с этого. Где ты слышишь, что ты утверждал? Я утверждал только в одном. Я сказал, что ты недоразвитый. И все, в этом было мое утверждение. Я тебе сказал, что могу тебя обосновать. Большинство сегодняшнего мира людей недоразвиты. Подожди, остановись, стоп. Я в чем-то где-то утверждал, кроме того, что говорю, что ты недоразвитый. Было такое? Нет, я нормальный, я не обкурен, я трезвый. Как-то странно очень. Почему странно? Я тебе задал вопрос, ответь мне на него. Какой вопрос? Халик, твой оппонент, по-моему, обкуренный. Кроме того, что я тебе сказал, что ты недоразвитый, я что-то еще утверждал? Ты утверждаешь, что люди развитые, которые религиозные, да? Ничего, да. Я сказал, что ты сам согласился с тем, что люди, которые могут быть религиозные и верующие, они могут быть умнее тебя в 100 раз. Ты это сказал, правильно? Мы с тобой... Ты сказал, что да, ты с этим согласился. Было такое? Бывают такие исключения, что какой-нибудь ученый, физик, там, религиозный. Это редкое исключение. Да. Ты когда перестаешь балаболить, когда я Скажи говорю, да или нет, и все. Давай не будем сейчас глагольствовать, там, не знаю, и отмазываться. Скажи, было такое? Да, понятно, ты победил меня, сделал просто пух и прах. Не зевай. Жесть. Добрый вечер, ребята. Бери рыбу и идите спать нахрен. Да, давай еще один косяк и пойдем. Я вот... Дискутировать, зашли бы без оскорблений, зашли бы и начали дискуссию. А то зашли и сразу вот с человеком начали оскорблять человека. Ну, лично я никого не оскорблял. Я тоже никого лично не оскорблял. Я сказал, что религиозные люди это просто недоразвитые, недоумки. Ну ты видишь, какое-то утверждение делаешь. Ну да, это мое мнение, личное мнение. Да. А я в конце обосновал тебе, что ты недоразвитый. Да, и он тебе доказал, что ты недоразвитый, и у вас 1-1. И надо закончить и начать нормальную дискуссию уже без этих оскорблений. Сколько две прямые могут иметь бесконечные линии, да? Сколько могут иметь в пространстве общих точек? Простой такой вопрос. Так, не понял. Мне вопрос. Ну, кто знает ответ? Я не знаю ответа.
Так вы в школе учились или нет? Ну, я в школе учился, но не учился. Вот, видишь, А как. геометрию проходили или нет? Ну, вот я не знаю ответ. Что дальше? Это логичный такой просто. Ну, хорошо, для тебя логично, для меня не логично. Вот, видишь, Почему зимой холодно, а летом жарко, например? Он так это выучил. Ну, ему неинтересно это вот изучать. Да, он религиозен. Разговор секундочку, да, по-братски. Разговор даже не об этом, ты понимаешь, в чем дело? Я не зашел, не доказывал тебе, что я умнее тебя и так далее. Ты зашел сюда, ты услышал, что здесь хают, ну, не то, что хают, как бы, да, вот, допустим, этот Ну, говорил. какой-то был проповедник. Гардаш, подожди. Что? Ты услышал Гардаша, ты услышал, допустим, Анатолия, и ты решил найти себе друзей. Ты забежал сюда. Ты сходу. Подожди секундочку. Пукис. Подожди секундочку. Ты забежал сюда. Ты решил. Ты забежал сюда. Ты решил. Не, сказал спасибо, что выслушали мое мнение. И давайте про Рашку сейчас поговорим. Не, подожди секундочку. Ты в конце концов, ты недоразвит. Знаешь, в чем ты недоразвит? Потому что ты ведешь себя как недоразвитый человек. Ты, может быть, в школе учился и так далее. Но ты, в конце концов, ты ведешь себя как маленький конченый тролль. Понимаешь, в чем дело? Почему? Потому Могу себе позволить это, да. Потому что ты обижен. Санта-Клаус. Действительно, как обидно он себя ведет. Да. Понятно. Так эту тему оставили. Земле там 6000 лет, да, понятно. Да пускай, сколько бы не было лет Земле и так далее. Мы можем да это не важно, конечно. И там тебе и вирусы, лет? и эпидемиология, вирусология, это не для вас, да, конечно. В школе обижали его. Пукис, сколько тебе лет, Пукис? Много, побольше. Ну давай, хорошо, мне вот 43 скоро будет. Сколько? Побольше, чем тебе. Ну, побольше, чем мне. Ну, зачем так себя ведешь? Ну, потому что я не... Как это... А твой, кстати, вот этот, грубо твоей поддержки, ему 18. Это прекрасно. Он да, и мальчик. он, кстати, до этого сказал, что мы произошли от рыбы. Что дальше? Что ты ему скажешь? Базилика, я мокла с персонку. Косяка задолжа. Ты с ним в этом согласен? В чем согласен? В том, что мы произошли от рыбы. Да, конечно. Алло, можно вопрос задам? Здравствуйте всем. Вот этому человеку умному хотел бы задать вопрос. Вот как можно сделать... Вы меня слышите? Умный. Да, прекрасно. А как сделать крышу из камней, чтобы оно не падало? Как сделал Хеопс пирамиды эти такие огромные? Ну вот я и спрашиваю, как? Ну как? Это просто невозможно, да? Почему невозможно? Что, недоразвитый, что ли? Я сделал свой Героям дом слава, такой. Бондаревка. Не, вот видишь, ты сам недоразвитый. У меня сейчас в данный момент дом такой. Ты зашел сюда, людей оскорбляешь. Вы недоразвитый. Сам ты недоразвитый. Вот Да, я инженер-строитель, между прочим. Плевать. Вы знаете в какой-то в другой сфере, а мы знаем в другой сфере. Зашел сюда, людям... Вы в какой сфере знаете? Про Санта-Клауса, да? Ну, он знает, какой-то черт знает, пришел тут, почему зима, почему лето. Ты мне объясни. Да, ну почему зимой холодно, ребята, ну? А почему у меня потолок стоит из камней? Отсутствие тепла. Только что сказал. Там людям только что умно. Типа ты знаешь то, что... Ни один кацап не отвечает на этот вопрос, почему зимой холодно. Вот объясни людям, если ты такой умный. По-моему, наклон земной ширы вокруг России, она уклоняется на 24 градусов, поэтому бывает холодно, когда солнце Да какая разница, бывает ребят? жарко. Он, значит, что-то в какой-то сфере зашел, и это уже давит тепло, на да. вас. Раз я теперь на этом ты умный, я тебе говорю на своей, по своей профессии. Скажи мне, почему стоят у меня камни вот так? Ты говоришь, я не знаю. Значит, ты дебил, если ты не знаешь это. Если мы не знаем, почему то, что ты знаешь, камень стоит на камне, да, ответит тебе. Подожди, секунду. То, что ты знаешь, если мы не знаем, а то, что я знаю, ты не знаешь, ты нормальный. А если то, что ты знаешь, я не знаю, значит, я дебил. Знаю.
Знаю, что ты ни хрена не знаешь, потому что такие глупые вопросы задаешь. Зачем глупые это? Ты что? Глупые Ты смотришь детские в вопросы. доме? Секунду. Почему как его... Подожди, в какое время заливать бетон? Как? Бетон в какое время заливают? В теплое время. Вот видишь, дубина, ты тупой. Дубина, да. Барак. Его заливают весной, зимой, осенью. Летом нельзя заливать, бетон треснет. Зачем нельзя? Почему нельзя? Ты дебил, В чем понимаешь? проблема? Ты недоразвитый. Вот я тебе доказываю, что ты недоразвитый. Ты сидел тут людям... Закроешь полиэтиленом и без проблем. В чем проблема? Чего ты нервничаешь, парень? Ну, я тебе объясняю, что ты дубина. Ты сидел только, что ты людей оскорблял. Я тебе элементарный вопрос задаю, который Так любой... ты только что знает. сказал, что летом нельзя бетон лить, да? Летом нельзя бетон заливать. Нельзя. Ты тупой вообще, что ли? Ты баран, понимаешь? Летом он треснет, дурак, его заливать надо водой. Где треснет? Как он может треснуть, если на него положишь полиэтилен, и там вода? В чем проблема, парень? Какой полиэтилен? В каком здании делают полиэтилен? Что, дубину, что ли, блядь? 9-этажку, 23-этажку делают. Какой к черту полиэтилен? Что, вообще дубина, блядь. Это где, в Сахаре так делают, Да, да? это везде делают, дебил, блядь. Везде Ну, не знаю, делают. у нас в Литве строят практически везде, круглый я не знаю, где год, у вас. если что. Зимой, это весной, зимой, осенью. Ну, у вас зима плохая. Зимой можно У вас тоже, если холодов нет, то элементарные зачем? такие тупые вещи не знаешь, блядь. Да, А стоишь тут, блядь, из себя завелся умного, просто, что ли? парень. Пошел, начитался книги, пришел, тут людям мозги пудришь. Ага, понял. Б, тоже витамин. Ну, я вельморис Доброполюс. Когда заходишь, себя таким здесь не выставляй, что ты типа такой умный пуп земли. Я Здесь мудро, люди я повидали мудро много воспользовался, Ибраим, извини, пожалуйста, да. Я воспользовался. Все, хватит, сейчас устал. Это просто... Я, кстати, его не слышал, у меня что-то глючит. Других слышал, а вот его не слышал. Такое, да. Не, ну так же нельзя. Ты зашел в компанию, здесь сидишь, разговариваешь, люди что-то, у кого, кто-то вообще ничего знает, кто-то знает, у каждого своя сфера. Стоит здесь, начитался что-то там, и черт не знает чего. Пришел здесь себя тут умно ставить, людей оскорблять. Это неправильно же. Больной человек, больной. Сейчас это перешло уже на уровень, я извиняюсь, это пришло на уровень сам дурак, как бы, да. Это уже не надо, он от этого получает удовольствие, как бы, да. Вообще, верующий человек, да, вот эта тема с верующим. Тем более, да. Так тоже нельзя говорить, верующим. 50-50, то есть никто не может как доказать, так и опровергнуть. То есть мы в этой ситуации там паритет. Поэтому утверждать, что верующий человек, он это самое, типа, как он там оскорблял. Это то же самое и в его адрес. Ну да. Ладно, проехали. Да. И он сказал, почему зимой холодно. Я знаю, как по истории, как и по учебнику, Земля наклон отделяется от Солнца. И... Не важно, это не важно вообще. Почему холодно, почему тепло? Ёлки-зеленые. Любой может сейчас в интернет зайти и узнать, это не важно, не в этом суть там была. Там разговор чуть-чуть о другом был, как бы. Разговор был о том, что человек заходит недоразвитый какой-то. И при том, как бы, да, что человек сам, как бы, он, ну, там дохрена аспектов, где он недоразвит, как бы, да, начнем с этого. И тут просто это переходит на уровень такого, да, спора. Нет, ты дурак, я дурак. Ты дурак, я дурак. Как бы, да, ну его нахрен. Закрыли все. Вот так, ребята. Ладно, пойду дальше, ребят. Что-то неинтересно с вами. Тут уже скучно, разозлился. Давай, всем удачи, пока. Давайте. Я, кстати, мосты строил. Я строил мосты, я знаю, как заливать бетон. У него ник был Пукин, да, или как? Пукин? Ага. Пукин.
Эйнштейн, да. До рыб что было, до рыб? До рыб, что было до рыб? До рыб, наверное, были, кстати, вот, Гардаш, что было до рыб? Вот я его и спрашиваю, до рыб, что было? Что-то более маленькое было до рыбы. Какое маленькое? Ну, загуглите, посмотрите, вам всю информацию выдаст. До рыб что было? Ну, говорю, загуглите, вам выйдет, что до рыбы Да было. зачем ты же достоверная информация? Ну, смотрите, эволюционная теория, она хотя бы на какие-то факты опирается, на какую-то информацию достоверную, ну, наблюдаемую действительность. Здравый смысл. Кто отрицал эволюцию? Кто-то отрицает эволюцию или что-то? Ты видел, кто-то здесь... Ну, вы отрицаете эволюцию. Когда я отрицал эволюцию? Вы говорите, человек не может быть рыбой. Ну, от рыбы. Нет, ну человек... Нет, если я 100% отрицаю эволюцию, как человек не может быть рыбой. Нет, говорю, вы отрицаете, что человек от рыбы произошел. Вы в это не верите. Это уже Я отрицаю, отрицание. конечно. Ну, это отрицание эволюции. Ну, по-любому там что-то должно было бы остаться, наверное, что мы как-то, не знаю, там, ну, тема кислорода, как бы, и все такое. Вот сейчас ты утонешь, да, через минуту, когда ты окунешься там в воду. Причем с эволюцией, как бы, ну, серьезно, как бы, да. Ну, смотрите, любой человек, который опирается на эволюционную теорию Дарвина, он опирается еще раз, Дарвин, по какой причине он как бы вот эту свою теорию как бы преподнес? По той причине, потому что схожесть была, и оттуда как бы он сказал, что ну вот так вот, скорее всего, как бы, да, ну, опять же, он не был четок, и там были, в его словах не было, он даже говорил это. Он говорит, я, говорит, не доказываю это и так далее. Это мое предположение. У него были такие слова у Дарвина. Хочешь, почитай. 5 пальцев, 5 ноги, уши, там, не знаю, глаза, там, ну, тот обезьяна волосатая, как бы, и так далее. Ну, причем с рыба вообще нахрен? Причем с рыба? Ну, потому что все живое появилось в воде, и потом вышло из воды. Хорошо, ладно. А вода откуда появилась? И все живое в воде откуда появилось? Ну, H2O, вода, появилась вроде бы... Вообще, в момент Большого взрыва появился вроде пару химических элементов. Ого. Вроде бы углерод появился, еще какой-то элемент появился. И потом после... Ну, из этих элементов уже там вода вышла. Ого. Отсюда появились рыбы, получается, да? А живое появилось на Земле вследствие того, что... Смотрите, вы знаете, что такое абиогенез? Это теория Большого взрыва, да? Что-то такое? Нет, абиогенез это объясняет то, как живое появилось из неживого. На данный момент абиогенез считается гипотезой, то есть он не доказан точно, 100%. Потому что, смотрите, ученые смогли доказать, что есть живые вот эти молекулы, да, вот, их можно создать. Ученые это уже доказали. А вот именно когда эти молекулы превращаются в живое, вот это не смогли доказать, то есть реализовать. Поэтому это считается гипотезой абиогенез. Вот, все живое на Земле примерно так и появилось. Вот были какие-то молекулы. Самая проблема это как вот аминокислоты, они складываются в белок. Вот эта вот система, она как бы там, за триллионы лет, короче, такое не может в таком порядке, в таких условиях как бы образоваться. Нет, почему? Мы же существуем, значит, уже образовалось. Ну вот в том-то и весь фокус. Да. Ладно, смотрите, вот, я так, и смотрите, я не осуждаю вас за то, что вы верите в Бога, за то, что вы верите, что Бог нас создал, да? Я вас за это не осуждаю. Агардаш, успокойся, остановись еще раз. Смотрите,
Послушай, здесь могут быть люди, которые верят в Всевышнего. Кто не верит в Всевышнего? Никто никого не осуждает, при этом у нас здесь споры не происходит и так далее. Но здесь есть, когда ты приходишь, как бы, и говоришь какую-то вещь, как бы, да. И вот как, допустим, зашел вот этот твой, ну, кто тебе понравился, как старший авторитет, и начал нести ахинею, как бы, недоразвитый и так далее. Ты можешь приходить со своим мнением, как бы, да, рассказывать что-то, вот как ты это видишь и так далее, как все это происходит. Нет проблем вообще никаких, Кардаш. Спорить мы с тобой на эту тему не будем. Вот я лично, вот я не говорю мы, я говорю я лично, допустим, не буду с тобой спорить на эту тему. Я буду задавать тебе вопросы, ты будешь мне на них отвечать, потом ты мне задашь вопросы, я тебе отвечу, если знаю на этот ответ, как бы. Но я не буду просто так тебе отвечать. И надеюсь, что ты тоже понимаешь, что не надо просто так брать и от балды как бы отвечать на эти вопросы. Ты должен понимать, что ты говоришь, как бы. Ты понимаешь, да, Гардаш? Все, спора здесь никакого не происходит, ни в коем случае. Но когда человек заходит, начинает, там, допустим, вот, с оскорблениями, там, недоразвитые, доразвитые, тут даже все атеисты здесь могут сидеть, как бы. Но это не нормально, это не по-взрослому, это не по-мужски, как бы, да, начинает так разговор. Зайди, познакомимся, скажи, меня зовут так-то, так-то. Здравствуйте, что у вас за стрим, о чем вы общаетесь, о чем вы разговариваете. И мы продолжим этот разговор. Он провоцирует на скандал. Понимаешь, в чем дело? Он специально. Сейчас он 100% где-то сидит на другом стриме и ругается там. 100% ругается. И не важно, там атеисты сидят, не атеисты и так далее. А тут мы, видишь, мы с тобой, вот ты зашел рыбы, ну хорошо, мне смешно стало, как бы, да. Может, ты больше меня, не важно, как бы, да. Ты молодой, может, ты что-то знаешь того, что я не знаю. Расскажешь мне, как бы, да. Опять же, ты не докажешь, а расскажешь того, что я не слышал. И все, мы продолжим с тобой этот диалог. Нет проблем. Почему нет? Благодарю вас за ваши слова. Вот, если вы не будете меня перебивать, я вам смогу ответить. Я тебя перебивать не буду. Все, хорошо, благодарю. Так вот, проблема тут в чем заключается? Проблема заключается в том, что вот люди, которые, ну, сторонники эволюционной теории Дарвина, они опираются на факты и на те данные, которые у нас есть. Например, генетически подтверждается, что мы результат эволюции с другими видами, и мы находим переходные формы и останки, то есть наших предков вероятных. А что касается тех, которые верят в то, что то, что нас Бог создал, проблема в том, что те, кто так верит, они не могут предоставить ни одного доказательства. То есть у них нет доказательств. Они просто говорят, Бог нас создал, вот и все. То есть они опираются на веру, а те, которые верят в эволюционную теорию Дарвина, они опираются на данные, которые есть. То есть предположение, зайди посмотри, зайди в Google сейчас посмотри, предположение. У Дарвина вся его теория, она основывалась на предположении. Почему? По той или иной причине. Зайди посмотри. Ну, смотрите, уже сейчас теория Дарвина не считается предположением. Иди, зайди посмотри. Ну, так я знаю, я вам говорю. Я не знаю, что ты говоришь, как бы. Ну, пускай другие люди зайдут, посмотрят, поймут, о чем я говорю. Ну, они увидят, что подтверждение не Что? Какие подтверждения? Были какие-то доказательства тому, что Дарвин сказал, что там произошли от обезьяны. Предположение, что еще раз по тому или иному признаку, как бы все. Не было такого. Нету никакого ни генетического там обоснования его словам, и другому тоже нету. Не было этого. Сейчас еще раз. И имеет быть его теории, его предположения, так, имеет, право быть, да, вот тому, что он сказал. Но он не мог это достоверно доказать и рассказать и показать. Не было такого. Тем более в его время. Не было такого. Это то же самое, как сегодня вот пророк Мухаммад сказал, что вот так-то, так-то произошло. Не важно. Вот такой же пророк мог быть на тот момент, как бы, да, что вот сегодня так, пророки, все остальные пророки. Хватит себе эту ахинею. Подождите, чуть-чуть.
Вот скажите мне. Да, я верующий человек, верую в Бога. Где доказано? Расскажите мне, почему... А это придурок. Вот многие интересуются так. Почему вот корова есть корова, обезьяна есть обезьяной. До сих пор не развиваются. Почему человек развивается? Потому что Бог так сделал, чтобы человек развивался дальше и дальше и дальше. Почему? Вот видите? А Ну, почему, смотрите, почему человек во-первых- обратно уходит туда, назад? Смотрите, ну, во-первых, что коровы, что обезьяны, они развиваются. До сих пор корова, она до сих пор вот так корова дальше не развивается. Дает молоко и все. А человек идет, он развивается мысленно, техникой, все. Мозг развивается. Почему? Потому что так Бог создал. Нет, не потому, что так Бог создал, а потому что предки человека попали в условия, где, чтобы выжить, надо было использовать мозг. И человек тоже атрофируется. И человек тоже атрофируется. Ну, не важно, разговор не об этом, как бы, да. Вот, кстати, вот вам доказательство тому, что вот сегодня мы здесь обсуждаем целыми днями, как бы, да, что человек может тоже атрофироваться. И вот вам, пожалуйста, как бы здесь больше, чем миллиард человек как бы атрофируется. Заместо идти в прогресс, как бы уходит назад. Это не аргумент, скажем так, да. Это уровень веры. Верите, верьте. Верите дома. Не, эволюционная теория Дарвина – это не вера, это... Эволюционная теория Дарвина, это, еще раз, у него не было никаких генетических доказательств, у него ни хрена не было. Вот как ты можешь мне доказать, что Дарвин был прав? Вот сегодня доказали, вот сегодня должны были доказать его теорию. Сегодня кто-то предоставил этому доказательство. Покажи мне, подожди, покажи мне одно доказательство сегодняшнее, что Дарвин был прав. Смотрите, эволюционная теория Дарвина – это не то, что было только во время Дарвина. Сегодня у тебя ДНК, это то, что... все присутствует. Покажи Но если вы не одно перебиваете, доказательство. я вам скажу. Да. Эволюционная теория Дарвина – это не то, что было у него тогда, это она развивалась все это время, до нашего времени. И доказательства есть, я вам их уже проговаривал. То есть есть генетические доказательства нашего эволюционного родства. Твое проговаривание, я тебе скажу, если вижу, что я перебиваю, как бы, то твое договаривание, как бы, ты говоришь, я тебе сказал, как бы, это не доказательство, в чем с этого, да? Я тебе сказал. Почему это не доказательство? Так это не работает, как бы, да, доказательство. Почему это не доказательство? Потому что ты сказал, это доказательство. Смотрите, генетически мы родственны любым живым видам на планете. Это уже доказано как бы. Как это понять, родственник? Но у нас генетика общая вот, со всеми видами на планете. Видами живых существ. У тебя есть млекопитающие, у тебя есть, там, не знаю, там, насекомые, у тебя много чего есть. Неважно. Это доказано, что оно где-то связано. Может быть, там дельфины тоже млекопитающие. Причем одно другому. Причем обезьяна ко мне, там, я не знаю, и так далее. К тебе, может, к тебе, я не знаю, может, есть какая-то история у тебя родственная с этими обезьянами. Ну, вы спрашиваете, у Может, меня... про дедушка про это рассказывал. Но ты не можешь мне доказывать, потому что ты рассказал. Ты мне сейчас рассказываешь, говоришь, вот я тебе рассказал, и я тебе доказал. Так не работает. Смотрите, вы можете в любой момент загуглить и ознакомиться с этим, найти подтверждение. Да я гуглил, поверь мне, что ты думаешь, я просто так говорю? Ну, если бы вы действительно гуглили и поняли бы, о чем речь, вы Да бы я сейчас, без не твоего спорили со мной. гуглили, не гуглили, как бы я интересовался. Я с тобой не спорю даже. Ты видел, что я с тобой спорю? Я просто тебе... Ну, вы сейчас со мной спорите. Хорошо, ладно. Давай закроем эту тему, хорошо? Ну ладно. Всё, Можем про хорошо. это не говорить. Если хотите, вот даже если так посмотреть, вот, например, самки обезьян своих малышей, они кормят также грудным молоком, как и самки человека, например.
половой орган У самки тебя обезьяны все млекопитающие у тебя кормят, ну почти все не все млекопитающие, как бы, ну не важно, у тебя собака кормит так же, ну какая разница? Но это говорит о том, что у всех у нас есть общий предок. У тебя собака? У всех людей с любыми живыми видами. Ну да, вот, а теперь чем я могу прийти к Всевышнему, ну что дальше? Как? Повторите, пожалуйста. Могу прийти к Всевышнему. Ну, я вам не запрещаю это делать. Нет, ну задумка, скорее всего, Всевышнего была, как бы, но в конце концов, как бы, вот наш вид, все виды должны были как-то проживать, как бы, кормиться, и там, ну, организм что-то требует, как бы, вот я верю в то, что вот Всевышний так задумал это. Что дальше? Да, это точно. А как вы это докажете, что это Всевышний задумал? Да ни хрена я тебе это не докажу, не могу тебе это доказать. И ты не можешь доказать то, что ты сейчас говоришь. Причем с одним другим. Нет, то, что я говорю, этому есть доказательства. Я же говорю, нет, доказать то, что что наш организм для того, чтобы существовать на этой планете Земля, как бы требует вот это, взять и всосаться, как бы, вот эту грудь ну, своей матери, да. Ну, неважно, будь это собака, будь это там, человек или ну, другой живой организм. А при чем это? Как ты мне совмещаешь там с собакой? Потому что у всех живых существ потому что щенок тоже всасывается в грудь своей матери, как бы, да, тоже собаки. Да, именно так. И потому что я это то же самое делаю, как бы, да, когда я младенец. Да. Хорошо, я понял. Ну, я смотрите, я никого не хочу оскорбить, я просто говорю, как есть. Причем за оскорбление? Ты никого не оскорбляешь, ты понимаешь? Но если вы думаете, что я хочу вас оскорбить... Не, еще раз, смотри. Это образ жизни, как бы, чтобы человек, не человек, а вообще любое живое существо, чтобы выжило как бы на земле, ну, может, это была задумка Всевышнего, как бы. Для того, как я вас создал так, но для этого вы должны питаться, вы должны там размножаться как-то, не знаю. Это так размножается, там, животное, человек так размножается, как бы. Ну, у всех есть половой орган, допустим, да. И теперь из-за этого, как получается, значит, я потомок собаки или обезьяны? Нет, вы не потомок собаки или... Но сегодня же это же обезьяна осталась обезьяной, правильно? Почему эта обезьяна не стала человеком? Потому что почему она осталась обезьяной? Ну, я вам отвечаю. Почему кто-то стал человеком, а обезьяна осталась обезьяной? Ну, я могу вам на этот вопрос ответить. Отвечаю. Потому что, смотрите, предки обезьян остались в джунглях, на кронах деревьев, где они жили, ну, как их архаичные предки, типа, вот просто прыгали по деревьям. Деревья – это защита, и это легкая еда, потому что на деревьях растут плоды. А предки людей попали в саванну, где нету деревьев и где нету кронов деревьев и плодов. То есть нету защиты, куда можно подняться, залезть, и нету доступной легкой еды. Из-за этого предкам людей пришлось развиваться, то есть развивать мозг. Кто не развивался, он вымирал. Вот поэтому люди стали людьми, обезьяны остались обезьянами. У тебя сегодня обезьяны до сих пор живут. Да, потому что их предки остались в джунглях, где есть кроны деревьев. Какие в джунглях? У меня обезьяны живут здесь в зоопарке, в Израиле. А откуда? Это тебе товарищ Дарвин рассказал такой? Смотрите, Владик, а откуда, как вы думаете, откуда этих обезьян принесли в этот зоопарк? Притащили? Да, притащили, может, дедушка возле жил, да, в этом Ну, обезьяне, вы можете да, посмотреть зону расселения обезьян и увидите, что они в тропических местах расселены, где джунгли, где деревья. Кстати, там же, где и деревья, и все такое, как бы, там живут еще и люди, чтобы ты понимал. Ну, люди могли из саванны прийти в джунгли, да, почему бы нет? А они пришли к обезьянам, получается. Ну, а что, они не могли, что ли, так сделать? Ну, могли, конечно, да, они же люди. Ну, так, а в чем претензия? Претензия, как бы, обезьяна не пришла бы к человеку, как бы, человек пришел к обезьяне. И пришел там рядом, просто поселился и все. Ну да, человек так может сделать. Что ему видишь, как я тебе помогаю, да?
Ладно, давай закроем эту тему. Бесполезно. У него своя правда. У меня не своя правда, я опираюсь на объективную реальность. Ну, конечно, я верю, охотно верю. Почему же? Да, конечно. От орангутанов произошли, да. Ну, есть часть еще и от макак. Вот. Ну, смотрите, если вы в это не верите, это ваше право, но от того, что вы верите или не верите, от этого факты останутся фактами, а ложь останется ложью. Не факты остаются фактами, а у тебя ты тоже остаешься на уровне веры. Твои домыслы остаются домыслами. А факт самая упрямая вещь в мире. Так что, Нет, факты говорят то, что я говорю, это не вера. У этого есть доказательства. Ну, какие доказательства? Где Товарищ Дарвин говорит, придумал, не предъявлял ты за ней доказательства, повторяешь. что мы произошли от обезьяны, а ты взял информацию от Дарвина. То у тебя нет другой, у тебя нет другой информации. Что ты Абсолютно несешь? сам не знаешь, что говорить. Ну, понятно. Я не спорю. Хорошо, ты веришь в это все. Прости нам, дуракам, не учим. А мы не хотим в это верить. Ну, не верьте. Ты эту информацию взял от Дарвина, ты понимаешь, Гордаш? Еще раз, откуда у тебя эта информация? Ну, эволюционная теория Дарвина. Дарвина, все. Зайди, прочитай, куда ты меня отправляешь, иди вот в Google и прочитай. Где Дарвин доказывает, что мы произошли от обезьяны. Иди почитай. Смотрите, эволюционная теория Дарвина это не то, что... Ровно 2 минуты. Иди прочитай и вернись обратно. Смотрите, эволюционная теория Дарвина это не то, что только он делал. Она развивалась... Сейчас ты убираешь его в сторону, да, получается? Ну, смотрите, он информацию ты взял от него. Вы понимаете, что подразумевается по словам эволюционная теория Дарвина? Я конечно, понимаю. подразумеваем. Ну, отчасти. Ну, нам, конечно, откуда нам, дуракам, чай пить? Мы, конечно, такие глубокосмысленные, как ты, конечно. Но все-таки частично понимаем, откуда. Кстати, сам этот Дарвин тоже очень даже похож на гориллу. И я видел его, так сказать, портрет. Ничем человек отличался. Ну, знаешь, это как тот же Иммануил Кант. Ничего он не доказывал, никогда не доказывал. Он не доказывал, что мы произошли от обезьяны. Еще раз. Есть генетическое сходство. Все, нет. На этом он закрыл эту тему. Вот эта теория вся Дарвина. Иди прочитай. Смотрите, Лазик, теория Дарвина... Ты здесь недавно рассказывал, что мы вообще от рыбы произошли. Ну, хватит, серьезно. Смотрите, Лазик, теория Дарвина это не какая-то личная книга Дарвина, где только Дарвин есть. Теория Дарвина это, можно сказать, как дисциплина, которая развивалась 200 лет. После его теории пошло вот это обсуждение, и каждый там сувал свои 5 копеек. Это другой разговор. И ты вот до тебя это дошло. Хорошо, я тебя слышу. Ой, народишко верит во все, что угодно, только не в то, что нужно. Так было всегда. А сейчас вообще вот развелись самопальные богословы разных конфессий. Такие псевдоученые, такие аналитики, теоретики. Кого ты только не услышишь. Купил Ибрагима стрим сегодня. Хорошо, а вот как тогда появился человек, по вашему мнению? Да, по-моему, мне какая разница, как он появился. Не по вашему мнению, по мнению человека, который вот сюда зашел. Так он в пещере своей сидел, кушал мамонтов, оттуда и пришел. Нет, знаешь, смотрите, есть масса вопросов, на которые нет у человечества ответа. И так же, как и твоя теория, знаешь, и твое мнение, оно тоже недоказуемо. А откуда люди пришли, это только Богу ведомо. Откуда мне бы знать, знаешь? Мне самая главная цель в моей жизни остаться самому человеком до конца, пока я в могилу не сойду. И не верить в всякую хрень, которую, знаешь, доказывал Дарвин, или Иммануил Кант, или Ницше. Всякие такие, знаешь, умники были. Кстати, плохо кончили ребята тоже. Знаешь, или тот же, например, Ильич, всем нам известный Владимир Ильич, который так напрочь отвергал Бога. Вот. Тоже, кстати, не очень хорошо закончил мальчик. Дарвин, кстати, сегодня подтвердил свою теорию. Если ты увидел, что происходит в Сирии, там в арабских странах. Ну да. К сожалению. Да.
Да во всем мире, не только в арабских странах. Если честно, человек Нет, уже ну я в уподобился том смысле, скотине. как бы, да, как человек деградирует, как бы, обратно, да. Да, Владик, абсолютно. а вы сторонник двух государств, или вы считаете, что государство Палестина не имеет права на существование? А нет такого государства, никогда не было такого. Что ж не имеет существования? Оно дали им выбор, да, допустим, вот, сказали, вы хотите государство? Они говорят, нет, не хотим. То есть сторонник. Почему я должен навязывать государство? Не, смотрите, просто в 1946 году британский мандат... Да, секундочку, извиняюсь. Да, говори. Смотрите, в 1946 году британский мандат покинул вот эту территорию и дал евреям и палестинцам государство. Два государства. Да. Вы считаете, что вот так и должно быть, два государства? Или вы считаете, что палестинское государство не должно существовать? Нет, я считаю, что любые имеют на свое какое-то государственное определение, на своей территории. Если конкретно есть такие люди, и они принадлежали именно к этой земле. Почему бы нет? Например, вот мы, чеченцы, нам не разрешают создать свое государство. Ну, почему мы не имеем права? Вот тоже великая несправедливость. Те же имеют тоже, кто? Ну, единственное, что вот тут расхождение происходит. Да, вот это не в 46-м, а в 48-м году было. При Бен-Гурионе, да. Они поделили все. Ну, и видно, вот, да, эти, которые действительно, как особо, никто ни к Иордании, ни к Сирии, никому эти люди не относятся, палестинцы. Ну, и, если честно, за последние 80 лет ничего не создали. Только рыли... туннели, брали от чекистов деньги и пакостничали. А евреи в этой же пустыне умудрились что-то построить. Это мое мнение такое все-таки. Но сейчас то, что происходит сейчас, это я не очень согласен. Потому что, так огульно убивать людей, это тоже. Кто не бывал под бомбежками, тот не поймет. И кто не бывал в этой шкуре. И что чувствуют эти арабы. Я не знаю, я не такой великий геополитик. Но все-таки, если люди стараются, но опять же им же дали возможность, тем же евреям и этим дали возможность, одинаковую возможность. И мы видим результат. Время показало, а факт, как говорил Булгаков, самая упрямая вещь в мире. А факты говорят совсем, те брали деньги, и вот все, что они делают, только вот во имя войны и уничтожения Израиля. Хотя сами же и израильские деньги кушают, и их же медициной пользуются, да и многим чем благами, и электричеством. Или, например, вот такой вот случай. Сейчас, когда началась у них война, почему-то ни Египет, ни Сирия, ни Иордания их к себе не пустили. Вот это тоже о чем-то говорит. Я не знаю, я опять же не судья я им, но мне не нравится, когда убивают людей, особенно детей, и в таких количествах. Этого я не приемлю никогда. Вот знаете, я вас абсолютно понимаю, я абсолютно с вами согласен. И смотрите, в чем проблема. Вот, когда вот эти два государства были созданы, там просто арабам не понравилось результат вот этой разделки, так сказать, и они решили попытаться силовым путем вот это все изменить, как бы. Но в итоге Израиль устоял, и все привело к тому, к чему привело. Там, знаешь, там не все там правда и не только. Там очень много закрученного все. Вот эти Хазмас, Хизбаллахи, всякие вот эти вот пацаны брутальные, они были созданы КГБшниками в 60-е годы и брали с тех пор деньги. И до сих пор берут. Например, вот сейчас, когда было нападение на Израиль, у них было последнее вооружение именно русского происхождения. Кто им это туда привез? Как это все попало? И потом еще одно есть тоже, очень неопровержимый такой вот факт. Вот Израиль, имея такую колоссальную разведку, как Моссад, такую действительно сильнейшая разведка мира, как они могли прозевать, что те люди роют туннели, и откуда взялись вот эти вот людишки, которые на мотоциклах заскочили и там устроили террор в 23-м году? А не кажется ли вам, что это какая-то великая провокация? Это хороший вопрос. Стоп, секундочку. Это, во-первых, не Моссад, это Шабак. Это есть внешняя разведка, есть внутренняя разведка. Это Шабак. Все, что касается у нас при Израиле, это Шабак. Это две разные структуры. Моссад работает... Я знаю, там, по-моему, до 17 разведок. Моссад работает за границу, Шабак работает... Это внутренняя разведка. Как бы, все, что касается там, газа и вот наших соседей, это все это Шабак. Если надо провести какое-то там... какое-то внедрение и так далее, то Моссад с этим разбирается. Две разные вещи. Все, что произошло у нас на тот момент, там была халатность, да, я согласен, что была халатность.
Ну, это к этому Мусад никак не относится, к этому относится, ну, как бы шаббат. И там полетели головы, на чем с этого. Как это произошло? Ну, я, как гражданин Израиля, как бы, я недалеко от Газа живу, да, я примерно со всей той обстановкой, которая у нас здесь происходит в Израиле, я могу рассказать, но никто меня слушать не будет, как бы, да. И у меня друг живет в Иерусалиме и уже давно живет, больше 30 лет. У меня я живу в Израиле 33 года, как бы. Я сюда ребенка вообще приехал. Да? Смотрите, то, что у я Хамаса живу недалеко от российская... Газа. Не важно, разговор не об этом. По поводу еще раз, да, вот если изначально, если я как житель Израиля, гражданин Израиля, еврей и так далее, могу тебе ответить на твой вопрос, ты хочешь, чтобы я тебе ответил? По поводу 46-го года, как ты вот постоянно... Почему берут постоянно 46-й год? Знаешь, почему берут 46-й год? Не, подожди, сейчас мы с вами поговорим, хорошо? Я сначала вот человеку отвечу насчет российского вооружения у Хамас. Дело в том, что российское вооружение, оно самое дешевое, поэтому его бедные страны закупают. Да не вот так. это. Может быть, оно и так, но все-таки последние образцы калашей были у этих чертей, которые заскочили туда. Они ведь тоже там позверствовали ужасно. Там убивали и детей, и страшное дело, и там на какой-то фестиваль напали. Я не сторонник таких методов вообще. Но все-таки и много чего у них было там. Выяснилось, что это приехало с России. Другой вопрос, как это туда? Ну, сегодня очень много доставок через дипломатические каналы и так далее. Там у них рядом... Смотрите. Российское вооружение, оно намного дешевле, чем натовское, и российское вооружение проще получить, проще достать. Вот поэтому вот такие прокси-режимы, они достают... Нет, не поэтому еще. Потому что Россия уже очень давно, еще со времен советских времен, вооружает террористические организации, дает им и деньги, и все. Так было всегда. Это когда был еще двуполярный мир, это с тех времен заведено. Но вот сейчас Россия теряет свое влияние в мире, она уже потеряла. Вот. Ну и все-таки на последних вздохах все-таки пакости устраивают еще и там, и там, и там, где угодно. Так вот, ну я же говорю, опять же, кто бы что ни говорил, я не сторонник убийств, тем более массовых. Особенно там страдает, как правило, гражданское население страдает. Особенно от ковровых бомбардировок и так далее, когда вот конкретно гасят. Не сторонник я просто кто не бывал под бомбежками, этого не поймет. Если конкретно гасили бы, то наши солдаты не погибали бы, если конкретно гасили. Как вы говорите, ковровые бомбардировки и так далее. Если было бы такое происходило, то наши солдаты... Весь мир же видел, что творится. Нет, весь мир, а что происходило? Смотрите, ладно. Бомбили просто, страшно газом бомбили. Секундочку, страшно. Оттесняют все. Сколько показывает мир? Сколько у нас получается? У нас получается 7-10. Ну, 2 с лишним года, почти 3 года, да, это вот происходит все это. 70 тысяч получается, ну, как говорят, газовчан погибло, правильно? 70 тысяч? Да, да, неизвестно точно еще. Да, известно точно 70 тысяч, хорошо, да, но не важно, там мы сейчас не будем разбираться, дети, не дети, как бы там, кто был террористами и так далее. За полгода в Сирии сколько людей погибло? Полгода. В Сирии. Так это же тоже всемирная авантюра. Не, стоп. Я не знаю, я не статист, я не веду статистику. Около жертв. Там было... Там около миллиона. Около миллиона погибших было. Это было за полгода в Сирии. Вот это называется ковровые бомбардировки. Да, русские бомбили. Не надо подменить понятие. Надо понимать, о чем вы говорите. По поводу вот этой ковровой бомбардировки, у нас, если такое произошло бы, как бы, да, вот о чем здесь говорят ковровые бомбардировки и так далее, у нас не было бы столько погибших солдат, то, что у нас погибло вот сейчас вот, в Газе. Не было. Сколько у вас солдат погибло? У нас погибло много солдат. Сколько много? Вот ты знаешь цифры другие, почему ты эту цифру не можешь назвать? У нас погибло около 2000 солдат за все это время. И знаете почему? Потому что мы не ковровые бомбардировки, а потому что мы проводили операции внутри там. Потому что мы заходили туда и вели какую-то войну. А вот если бы мы вели бы такую войну, как проводили ее в Сирии,
каждая капля, вот для меня лично, я признаюсь, как бы, я радикально. Знаешь, милейший, мы многого не знаем просто. Я за ковровые. Ты говоришь со своей колокольни. Нет, я не говорю своей Я говорю то, что вижу. Я только что обозначил вам цифры, что такое ковровая бомбардировка, да? Я знаю, что такое ковровая бомбардировка. Вот, а почему обозначаете в таком случае происходит в Газе? Потому что в пыль разносились целые здания, школы, больницы. Ковровая бомбардировка. У вас проживает в Газе всего 2 миллиона человек. 70 тысяч погибло там, получается, да, вот люди, ну, как бы, не знаю, там, террористов. Ну, мы к этому тоже, к этому вопросу можем вернуться, неважно. 70 тысяч человек из 2 миллионов. 2 миллионов. У вас в Сирии, получается, за полгода погибло почти 1 миллион человек. Вот это почему это у нас? Я никакого отношения к Сирии не имею. Это, вот в этом заключается и разница, да, того определения, чего вы говорите, да. Вот когда самолет летает и тупо бомбит туда, куда попало. И там погибают люди. Тут конкретно получается, за 2,5 года, вот в октябре, по-моему, будет уже 3 года, да, вот то, что погибло, опять же, по чьей вине погибло? По вине террористов, которые зашли сюда нас убивать, устраивать нам здесь второй Холокост. Погибло там 70 тысяч человек. Человек, ну, под вопросом, человек или не человек, да, скажем так. И здесь осуждаю, да, здесь мы еще будем, если хотите, будем разбираться дальше, как бы, да, нет проблем. Нет, я не хочу, я не сторонник. При чем без ковровая бомбардировка, как бы. Что ты пристал к этому слову? Ну, не ковровый, да, точечно его наносили, да? Почему тогда 70 тысяч населения? У вас 2000, а у них 70. Не чувствуешь разницу? Потому что это военное преступление, это серьезное обвинение. Так нельзя такие вещи говорить. Это неправда. Если честно, военными преступлениями Израиль тоже занимается. Потому что это неправда, что мы вы оба говорите. с тобой знаем, что я прав. В чем вы прав? Да. Смотрите, том, человек что говорит... Израиль тоже допускает военные преступления, что есть Какие массовые убийства. Они идут именно с 48 года. Пожалуйста, вот у вас в накал был. 73-м году. Не мешайтесь, пожалуйста. И я довольно-таки подкован в этих вещах, но я знаю, что были массовые убийства. Причем даже старые вояки Цахала сами рассказывают, как они уничтожали. Вы уже допустили ошибку, когда вы сказали ковровые бомбардировки. Вы уже допустили ошибку. Вот все, застрели меня теперь. Да. Я знаю насчет этого. Можно я скажу? Прошу. Насчет ковровой бомбардировки. Не, подожди секундочку. В чем вы подкованы? В том, что там идет действительно страшное, знаешь, то, что ты вот не хочешь осознавать. Это все вам рассказывают и миру хотят преподнести. А все-таки массовые убийства имеют место. Кого имеют место, мы это с тобой оба знаем. Кого? Нет, вот прям с самого 48-го года, я с вами ничего не знаю. Массовые убийства. Что идет? Знаешь, может быть, арабы по-другому не понимают, но все-таки они есть. Кого они есть. И обрати внимание, когда делилась эта Палестина пополам, какую территорию занимал Израиль, какую сегодня занимают те же голландские высоты и так далее. Они причем с Палестиной голландские высоты, я не понял. Не, вот я просто и это говорю, ну просто сейчас посмотри на карту. Чего не перебивай меня, ну ты же знаешь, что я правду говорю. Все-таки идет оккупация. Так не говорите вы правду, вы лжете. Да, они не относятся к никакой нации определенной. Нет такой нации палестинцев, я знаю. Но все-таки зачем убивать людей, а потом не будем доказывать, что они вот это сделали. Хорошо, да. И вот так говорите, потом будете молчать. Октября, по-моему, или 7, это в 23-м году. Это была точно провокация тоже. Пожертвовали, как принесли в жертву, а потом все-таки отхапали еще дальше. И будут убивать. И еще будет это продолжаться. Монолог или диалог? Маечка, секундочку. Бомбардировками человек имеет в виду то, что типа, весь город Газа находится в руине. Маечка, секундочку. Нет, Лазик, когда я прошу тебя остановись, пожалуйста, остановись. Дай мне, пожалуйста, этого человека. Да нет, ну пускай человек попал в голландские высоты и так далее. Секундочку, Лазик, можешь остановиться на секундочку, ни о чем. На секундочку. Добрый вечер всем. Скажите, пожалуйста, с кем шел диалог? Я хочу... Человек вышел. Вышел. Ну вот. Раз он вышел, во-первых, маршал Войла всем моим друзьям. Приходите свободные.
По поводу того, как он переживает за то, что оттяпали, где оттяпали, что-то никто не говорит, что Англия поделила весь этот регион так, как она хотела, и оттяпала у Израиля все то, что она оттяпала. А чего вы не говорите вообще-то о Российской Федерации? Чего вы присосались к Ближнему Востоку? Что вас так это все колбасит, я не могу понять. Что хотите от Ближнего Востока? Вы что, арабы, евреи? Чего ты вышел? Давайте поговорим о оккупации Кавказа. Давайте поговорим об оккупации Чечни. Хотел поговорить. Давайте поговорим о том, какие Майош, зверства. этот человек уже вышел. Вы сейчас Да монолог будете мне, вести. чтобы те, которые внизу, чтобы слышали, свой нос не сували туда, куда не надо сувать. В том, где они вообще ноль, без палочки, да, оттяпали. Чего оттяпали? Мне интересно, а Ливан и Сирия и Иордания не оттяпали? Кто создал эти государства? Они вообще существовали нахрен? Там арабы сплошь и рядом, просто простые бедуины и арабы. Вы что себе возомнили? Христом Богом я не могу понять. Вы что себе возомнили вообще? Куда вы лезете? Вернитесь на Кавказ, посмотрите, что там творится. То, что делают с молодежью, как эту молодежь просто используют. Вы куда лезете к чертовой бабушке? Правильно. Умница. Не, ну вообще у любого человека должно быть Я право на предупреждаю, вы наш Ближний Восток не схаваете. Мы вам будем стоять как кость в горле. Израиль вам будет стоять как кость в горле. Заметите все, что происходит у вас там. То, как используют Кавказ, то, как используют чеченцев, то, как настраивают чеченцев против всех, и делают из них просто маджахедов. О чем вообще думаете? Куда мир катится? А они, сюда, в Ближний Восток лезут. Мы сами со своими арабами разберемся. Это наш район. Алло, 29-й, отвалите. Не лезьте туда, когда не надо. Ноги сломайте и голову Маюш, сломайте. с вами тут можно поспорить, потому что, например, вы знаете, вот, допустим, вот, если мы жили бы, например, во время Второй мировой войны, то есть середина 20 века, да, и я бы, например, жил где-нибудь в Бразилии, да, я тоже могу сказать, что вон там какие-то действия в Европе, какой-то там Гитлер что-то там делает, это не мое дело, я тоже так могу сказать, но это было бы правильно. В смысле? Ну, давайте тогда, если правильно, тогда давайте тогда рассуждать по фактам. А если человек ноль, ну вот реальный ноль, о чем мне с ним рассуждать? Что я ему буду объяснять, если человек метелкой своей метет, пыль поднимает, а по фактам ноль? Маечка. Я могу в тазик тоже бросить, не перебивай меня, я могу в тазик камешек бросить, и там волны пойдут, да, но они пойдут в тазике. А это что такое? Кто он такой вообще? Не, ну смотрите, вот этот человек, который был здесь, да, говорил про вот этот конфликт, его логика понятна и проста. Вот он посмотрел на Газу, город с 2 миллионов населением, да, и увидел, что там руины сплошь и рядом, и что там гражданское население 70 тысяч умерло. И вот поэтому у него есть вопросы. Если он мне покажет могилы захоронения 70 тысяч, то у меня есть хороший знакомый, ну как братан, да, Ави, и он готов заплатить каждому, кто принесет доказательства, что там погибли 70 тысяч. Могилы. Это, знаете, как Путин говорил, Рая, где деньги? Так Аечка, вот, красавцы, где могилы? Я деньги заплачу. Приготовлены несколько тысяч баксов. Кому нужны деньги, может, приведите доказательства. Ты секундочку, можно, Майя, пожалуйста, можно я закончу, да? Пожалуйста, не знаю, Ну, заканчивай. Не, ну хорошо, А что ты заканчиваешь, когда осел хочу пришел? Для того, чтобы разбирать, подожди, это чеченский эфир. Это чеченский эфир. Приходит вот такая мурло. Тут тема не про Израиль, Приходит мурло, которое непонятно чем занимается. Майя, секундочку, Майя, про жестокость. И кто, как, с кем воюет, да? Вот, пожалуйста, возьми за жестокость, Лазик, подожди со своим Ближним Востоком. Вот, пожалуйста, возьми Чечню. Я не говорю о Ближнем Востоке. 300-400 тысяч людей смели. Вы вообще о чем говорите? О чем вообще вы говорите?
Чего вы лезете в Ближний Восток? Посмотрите, сколько жертв у вас было. Детей, женщин, стариков гранатами забрасывали. Вы вообще о чем говорите? Да это вообще можно простить? Как вообще живет? Как вы живете? Как вы спите по ночам? Спокойно вы спите Вася по не ночам? про 70 тысяч сказал, я сказал про то, что вы говорите 70 тысяч. Да, насчет Я цифры. говорю Телевизор с тобой о чеченском народе, которые положили вот так просто, да, одним росчерком пера 300-400 тысяч. О чем вообще говорить? Вы куда лезете? Тут арабы молотят друг друга так, что аж перья летят. А они, посмотрите, свой народ даже не ценят. Вы как спите? Вы как живете? Вы как кушаете вообще? У нас тут за каждого солдата люди, вой стоит по всему Израилю. У вас погибло сотни тысяч, а вы спите и жрете спокойно, даже не надрываясь. А кто вы такие? Ослы, бараны. Еще пытаетесь какие-то эти сказки по Ближнему Востоку изучить. На это время тратить. Да? Тратите эфир непонятно на что. Вы что, оборзели, вы обалдели, тупоголовые ослы. Лазик, понимаешь, Ближний Восток можно мусолить сколько хочешь, но нечего их пускать на нашу территорию. Нечего вам сюда лазить. Разберитесь, что у вас творится. Сотни тысяч людей погибло. Куда вы лезете? Тут они как бараны друг друга режут. Я вот хотел, Майя, вот Гардаш здесь есть такой тоже гость в эфире. Вы как вот относитесь на то, что Россия в 22 году напала на Украину? Вот это нормально? Это вот так вот? Там уже Я плохо отношусь к этому. Нет, как плохо? Комментировать вы вообще собираетесь? Ну, негативное отношение у меня к этому. И все, что ли? А что вы хотите от меня? Ну, вы русскоязычный человек, и вы где-то в Ближний Восток, у вас как бы, скажем так... Не у меня, здесь человек был, который вот по поводу Ближнего Востока что-то говорил. Ну, эту тему вообще-то вы начали, насколько я слышал, потом просто тот, короче, туда увяз в эту тему, тоже непонятно. Там знаток, он тоже говорит, что 40-х годов по Ближнему Востоку. Вообще тут же сам говорит, кто еще со времен Советского Союза туда лезет. И тут же сам не понимает, что эту информацию, которую он слышал с 40-х якобы годов, он только из советского русского телевизора слышал. Вот поэтому я каждого, кто будет рот открывать, я его буду возвращать на свою родину. Нечего лезть туда, где вы вообще бараны полные. А я скажу мое мнение. Слава Израилю, победу Израилю и победа в Украине. И героям слава. Вот это. Слава здравому смыслу. Да, меня считают многие фашисты, националист. Нет. Я желаю победу Израилю, чтобы Израиль победил над этими шакалами. Ну, ненавижу я их, вот этих уродов, арабов. Ненавижу их. Они напали на Израиль. Израиль отдал им отпор. Россия напала на Украину. Украина дает им отпор. И правильно. Так и должно быть. Больше переживаешь, волнуешься. Я... Свободу Чечня не желаете? И победа Чечне. Над Россией тоже. Слава Джакару Дудаеву. Я его очень уважаю. Вот так. Так, друзья, спасибо за пожелания. Короче, я это самое должен уже отключать. Много разногласий. Я вот захожу... Ибрагим, я только перед тем, как вы закрываете этот стрим, я хочу просто всем сказать, нечего вам лазить по Ближнему Востоку.
Если вы не жили здесь, если вы не знаете историю, если вы не разбираетесь, что такое арабы, а арабы это не просто один народ, арабы делятся между собой. Умоляю, не лезьте сюда, да посмотрите, что творится у вас под носом, как живете вы, как вы дышите вообще, как вы живете каждый день, зная, что сотни тысяч ваших собратьев, братьев и сестер погибли от чьих-то рук. Задумайтесь об этом, когда вы идете спать, когда вы встаете. Майя, это Вот я бы- неотъемлемая тема. Израиль, хочешь не хочешь, он будет здесь участвовать. Знаешь, по какой причине? Потому что здесь те же самые людоеды. Лазик, помолчи секундочку, секундочку. Я бы вот на месте русских, да, вот, я бы, я не знаю, вот я смотрю на вот этих солдат, да, я извиняюсь за откровенность, но прям в задницу дроны им залетают. И даже какие бы они там убийцы, головорезы осуждают, какими бы это ни было, все равно на этих живых людей смотришь, там, ну, вот это то, что с ними происходит, а этим вообще по боку, я не пойму, вот там сидят, короче, и там Палестина это сделала, короче, американцы, там, индейцев, короче, что-то там сделали с индейцами, потом еще там Франция, короче, где-то там еще что-то сделала 200 лет назад. Вот об этом рассказывать я вообще не пойму. Еще Да нет, потом- почему? Миллион россиян, они плохо относятся к этому конфликту СВО. Какой конфликт СВО? Вы говорите, что им безразлично, никакого мнения не имеют. Никакого конфликта СВО нету, там просто тупо напали и пытаются захватить государство независимое. И просто мочат подряд гражданских и так далее. И своих вот этих пушечное мясо просто как это кидают, чисто вот так вот трупами пытаются закидать, да, там под дроны, под все Да. что угодно. Это точно, да. Я бы вот об этом беспокоился бы. Вот как будя русским, я бы не мог бы уснуть. Блин, как бы это все прекратить, что бы сделать, что это вообще происходит. Вы не Завтра поверите, об этом миллионы русских думают каждый день. Пока я не вижу, пока я вижу, что русские где-то в Палестине там через микроскоп что-то, это самое, в Израиле, еще где-то там в Сирии, где угодно. Так, ладно, друзья, я это самое уже поздно. Давай, Брайан, спокойной ночи. Все спокойной ночи. Всем всего хорошего. Прощаюсь со всем чеченским прощанием, да, там. Будьте свободными, Маш, он. Всем всего хорошего. Хорошо, спасибо вам большое, берегите себя.